মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেনো নাংকুকমানি চিনি মকল চেং ন জরানো টংথংনা বাগি চুবাও হাইফানো চেং চিনি মকল ন নাইকল না খরওই থাঙ্গো মুইতো নারকদি 90% vision loss ching jora jora o check up thlaijang ma baino mathage mang Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bage shalbubrum no tong borong ni modern equipments the skilled shak hamnai nei ro jefruphano tongu norog ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya faru hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now.
nangmani joto jorano belai kheno nangkukmani chini mokol chengno jorano tongthongna bagi chubao haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango muito narakdi 90% vision loss cheng jora jora o check up khlaijang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong borok ni modern equipments ti skill shak hamnai nei ro jefru phano tongu norog ni bagi Ashwini Netralaya ni bakhakte অসামাতাই নিজ তনন খাকা হামিয়া ফারি হামবাই Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolong ka ang sunita morashik nuruk so tono lam shugo sinita bushok zorani kok borokok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Tashalabir Shamona ni 150 asimani shani bishiri zenejitik pura kibas palijaka kumruni kobe academy wo manjaka hasni montirokra professor Dr. Manik Shaha MP Rajiv Bhattacharya MP Kriti Singh Devi no kobe irkubana dongro Joshua Travel Welfare Department in Lois Zakon by Bogovan Bir Shamondani 150 Asamani Shamati. Razokara Yuk Lansaka Kasha Rally, Manzaka Hasri Montrokra, Professor Dr. Manik Shaha, Vijapini Hospital from Dr. Vipin Department. Department is Secretary Director of Kobe Yokunato. Visa Kokumani visiting this number Thanani Police State Base 70,000 site of movement to Montopur Amsani, Babul Miani Nogoret Klayaman Zaka, Shilate Cardrates, Abuni Agolon, Nokong Babul Miate, Bini Bihik Moshira Bekomera Spike of Police. Shalni Shaltam Sekang Bishok or Amte of 5 leg rank ship, Road Langzamani Party Mungo Zak Horoksa Borok Neres Laika, Bishok Tanani Police in Yakoman got 20,000 case rank, Jashalabana Hangu Ravana Shaka Police.
Khashal horo kisesu thamon robai Komanpur Manik Bandar Siprayam tanglo kharsho sawi dakha abai kino halhali bazani khoroksa borok ni phallo ko shubai shukro khlai jamani koktuma abai batini koktuma man fan kino jashalo sobrop jamani thaina berai neni thangka CPIM dolai hangor committee ni tangpang onjin dasno khobai tukuna ro Haino hai Sunamura Thanani Police BSF DSR Sunamura Forest Boxanagar Forest ni Thaja Dudol Mumbai Sunamura Thanani Doni Rampur Amsaini Kaitham Caesar Shide Bagan District Khlaizakha Pyaba Party Mungo Khorosar Phano Romi Manmani Koktuma Kore Jashula Unukota Hankor Zondipur Assembly ni Rangrung Tea Garden High School Tungno Klawo Janajati Goro Divas Palaizakha Bupang Busawo Tuilomani Bising Te Ashal ni Pandara Jeng Shurukha Mondre Din Kuroi Tabu Koktuma Shukroboi Jashalo Birsha Mondani 150 Asimani Shani Bishing the Janajati Guru Divas Palaizakha, Kumluni Kumbe Academy Wo, Manjaka Hasni Mondrogra, Professor Dr. Manik Shaha, MP Rajipota Jarji, MP Kriti Singh Devino Kobo de Kubanatong Ro. मंचे विशेष अतिथि राजन अनुकृत करें गणमान्य अतिथिगणों का हम एक-एक करके आज के इस स्वर्णिम अवसर पे जनजातियों का सम्मान गर्व भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर महोदय সঙ্গে রয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিরা সবাই মিলে প্লিজ আরো একবার জোরদার করতালি হোক बनाए बने फिर आप सभी कलाकारों ने जो आज यहाँ प्रस्तुति दी है आपने केवल त्रिपुरा की समृद्ध जनजातीय परंपरा को जीवित नहीं किया है बल्कि हमें ये दिखाया है कि जब Bhagavan Birsha Mundani Asemani Shalnoti Hakotoro Palaizago Janajati Gurov Divas Janajati Gurov Divas Nati Hasrevidem ni Kotor Panda Klaisaka Kumlu ni Kumbi Academy Wo Bupang Bushawo Tilomani Bishing de Ashani Pandana Jeng Shawiraka Hasni Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Abani Yagolono Jengzaka Panda Panda Okok Sarani Tangi Hasni Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Shaka Hakotoni Montri Bokro Wide Wine Shawi Tongo Janajati Rockni Development Onya Henke Hakotor Development Inglakane Abhaikana Hakotoni Kasa Montri Bokro Atal Bihari Bajpayee Joraubo Janajati Rockni Department Nam Zakmani Tabuni Hakotor Hapang Budal Vida Tang Batang Yakona Hari Shamuklai Tonka এখানে এই অনুষ্ঠানে আমার মনে হয় আমার একটা ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন রাজ্য সরকার কয়েকটা বিষয়ে ডিসিশন নিয়েছে এবং আপনাদের আজ এই মহতি অনুষ্ঠান থেকে আমি জনজাতির স্বার্থে আমি সরকারের যে গৃহীত কয়েকটি উদ্যোগ আমরা নিয়েছি তা ঘোষণা করতে চাইছি বর্তমানে ৩৪,০০০ ছাত্রছাত্রীকে ছাত্রাবাস বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে চলতি আর্থিক বছরে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী নিবাসে আরো ২,৭০০ আসন বৃদ্ধি করা হবে ছাত্রাবাস বৃদ্ধির হার বর্তমানে দৈনিক ৮০ টাকা ছিল সেটাকে বৃদ্ধি করে 1 ডিসেম্বর 2025 থেকে প্রতি ছাত্রছাত্রী দৈনিক ১০০ টাকা করা হবে 2025-26 যে চলতি আর্থিক বছর সেখানে অতিরিক্ত 8 কোটি 81 লক্ষ টাকা এবং পরবর্তী আর্থিক বছরে 2026-27 সেখানে 23 কোটি 35 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে আগরতলার অভয়নগরে যে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য 100 শয্যা বিশিষ্ট একটি বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হবে যার জন্য আর্থিক ব্যয় হবে 5 কোটি 74 লক্ষ টাকা ক্রীড়া দক্ষতা ও খেলোয়াড়ি মনোভাবের বিকাশের জন্য আগে শুধু সরকারি হোস্টেলগুলোতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হতো এই বছর যেগুলো এনজিও দ্বারা পরিচালিত হয় সেই হোস্টেলগুলোকেও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হবে এর জন্য প্রায় 90 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে ইতিমধ্যে 100টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস স্থাপন করা হয়েছে আরো 70টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে এর জন্য প্রায় 2 কোটি 80 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে
19 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় 50টি জনজাতি সরকারি হোস্টেলে সৌর শক্তি ভিত্তিক জল পরিশোধক সহ কম্পোজিট সৌর ইউনিট স্থাপন করা হবে। চিফ মিনিস্টার ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 500টি বৈদ্যুতিক অটো বেকার জনজাতি যুবতীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় হবে 20 কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, রেজিস্ট্রেশন, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদির জন্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও এই মিশনের অধীনে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনে অধীনে 30,000 জনজাতি মহিলা তাঁতিকে সুতা বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় 3 কোটি টাকা। বন্ধুগণ, আমার মনে হয় যে আজকের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে যে ঘোষণা আমরা সরকারের তরফ থেকে আমরা করলাম, আমার মনে হয় এটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম। সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি সেটা ঘোষণা দিলাম। আবাহাইকেন আসলে দেবসাকা কাইসা জরাও ভগবান বিরসা মুন্ডানা দিগি খরকসাবো মুসাকক সায়া হনে মন্ত্রী বক্রনি চাইতো মুম্বাই দাবু যত বিরসা মুন্ডানা সিনিকা আবু সিমিয়া বিরসা মুন্ডানি আসামানি সালনো জনজাতি গৌরব দিবস সিনি গসি মুরখা আহকতনি মন্ত্রী বক্রক লাইথানে 2024 বিশিনি 15 নভেম্বর সালমারিনি সিমি 2025 বিশিনি 15 নভেম্বর সালমারি জরা তালবিদার সামবতাংনি বিশিনি জনজাতি গৌরব দিবস পালাই জাকা হনে। যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি বারবার বলছেন যে জনজাতিদের উন্নয়ন ছাড়া আমাদের দেশ কোনো অবস্থায় উন্নয়ন হবে না। আমরাও ত্রিপুরা সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে বারবার আমরা এই কথাটা বলছি যে ত্রিপুরা কখনোই অগ্রগতি হবে না যতক্ষণ ধরে জনজাতিদের উন্নয়ন না হবে। তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি প্রচুর যে বিভিন্ন জনজাতিদের উন্নয়নে অনেক কাজ করেছেন। আপনারা জানেন যে এর আগে আমাদের যিনি অটল বিহারী বাজপেয়ী, যিনি ভারতরত্ন এবং আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ওনার সময় যে আলাদা করে এই জনজাতিদের জন্য একটা ইউনিয়ন গভর্নমেন্টে একটা ডিপার্টমেন্ট আলাদা করে খোলা হয়। আমরা সেই জায়গা থেকে আজকে একের পর এক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বিভিন্ন যোজনা ঘোষণা করেছেন এবং শুধু ঘোষণা নয়, সেগুলোকে যাতে গ্রাউন্ডে সেগুলো কার্যকারী হয় সেই ব্যবস্থা উনি মনিটরিং করেন। প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী নয়া মহা অভিযান আপনারা সবাই জানেন, যেটা PM জনমন, সেটা নভেম্বর 15 নভেম্বর 2024 সেটা লঞ্চ করা হয়েছে। তার যে মেইন উদ্দেশ্য সেগুলো হচ্ছে আমাদের যারা PG যারা আছেন, যারা ভালনারেবল ট্রাইবাল গ্রুপ, তাদের জন্য এই বিভিন্ন ধরনের এই ঘোষণা করা হয়েছে। আশলকক সানানি থাঙ্গি দেবসাকা মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনে বিশিংতে 19 কারোরাং সুবাই 50 জনজাতি গভর্নমেন্ট হস্টেলনি ফাউন্ডেশন স্তন্ন খবই নুংসাংনাই 2 কাহামতে সোলার ইউনিট বু जेंगजाकनाय आतां बदांनि बिसिंते 500 इलेक्ट्रिक अटो बागजाकनाय बेकार जनजाति रक्न आबुन बागै 20 कारोरां सुबाय जाकनाय हेनि शाखा हासने मन्त्रकरा प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा যে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য 100 শয্যা বিশিষ্ট একটি বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হবে, যার জন্য আর্থিক ব্যয় হবে 5 কোটি 74 লক্ষ টাকা। ক্রীড়া দক্ষতা ও খেলোয়াড়ি মনোভাবের বিকাশের জন্য আগে শুধু সরকারি হোস্টেলগুলোতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হতো। এই বছর যেগুলো NGO দ্বারা পরিচালিত হয় সেই হোস্টেলগুলোকেও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হবে। এর জন্য প্রায় 90 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। ইতিমধ্যে 100টি সরকারি ST হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস স্থাপন করা হয়েছে। আরো 70টি সরকারি ST হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে। এর জন্য প্রায় 2 কোটি 80 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 19 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় 50টি জনজাতি সরকারি হোস্টেলে সৌর শক্তি ভিত্তিক জল পরিশোধক সহ কম্পোজিট সৌর ইউনিট স্থাপন করা হবে। চিফ মিনিস্টার ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 500টি বৈদ্যুতিক অটো বেকার জনজাতি যুবতীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় হবে 20 কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, রেজিস্ট্রেশন, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদির জন্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও এই মিশনের অধীনে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনে
অধীনে 30,000 জনজাতি মহিলা তাঁতিকে সুতা বিতরণ করা হবে, যারা আর্থিকভাবে 3 কোটি টাকা বন্ধুগণ। আমার মনে হয় যে আজকের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে যে ঘোষণা আমরা সরকারের তরফ থেকে আমরা করলাম, আমার মনে হয় এটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম। সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি সেটা ঘোষণা দিলাম। আপনারা সবাই জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলছেন যে জনজাতিদের উন্নয়ন ছাড়া আমাদের দেশ কোনো অবস্থায় উন্নয়ন হবে না। আমরাও ত্রিপুরা সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে বারবার আমরা এই কথাটা বলছি যে ত্রিপুরা কখনোই অগ্রগতি হবে না যতক্ষণ ধরে জনজাতিদের উন্নয়ন না হবে। তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি প্রচুর যে বিভিন্ন জনজাতিদের উন্নয়নে অনেক কাজ করেছেন, আপনারা জানেন। আসনে পান্ডাও হাসনি মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহানো কারিবু মানজাকা এমপি রাজ্য ভট্টাচার্য এমপি কৃতি সিং দেবী হাসনি চিফ সেক্রেটারি জেকে সিনহা হাস্ট পুলিশ নীতি জেপি সালতাং হাকুনি ডিএম ডক্টর বিশাল কুমার এসপি নামিত পাথাংনো খবৈ দেখুবনা দং রক আবাহিকিনো মানজাকা গোবাংমা ত্রিপুরা সাবসংনি লুকরক আসলে হাসনি দালবিদাল থায়নো বালাইজাকা জনজাতি গৌরব দিবস। Report Chini Khorang. Joshua Travel Welfare Department in Luazi Sakon by Bogoban Virsha Mondani 150 Asemani Shalno Di Razo Koragu Klaisaka Kaisha Rally Manzaka Hastri Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Vijaypini Hasitang from Dr. Bipin Deparma Department is Secretary Director of Kobe de Kubanatong Rock. Joshua Hatung Tony Bising the Bishamondani Asemani Shalno Zenazati Gurab Diversity Palaizago, Abuni Fela Munuzagli at Daklai Bishobo, Abaginoja Charlotte Tribal Welfare Department Shaktarmo Bishamondani Asemani Shalno Di Kashakoto Rally Klaizakaraza Koraguliwo, Ashani Reliwo Manzaka Hasani Montrokra Professor Dr. Manik Shaha, Vijaypini Hasetang Fang Dr. Bipin Deparma, Department Secretary Director of Kobe de Kubunadong Rock. Release yang zakamakan to school buskang shimi. Ashula dalbidal rumnong ni rungsrunai di. Rungsrunai juk shong traditional kani rally wa himlai kha. Abani aglono ashal ni rally wa shaka. Hastani Montrokra Professor Dr. Manik Shaha. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আপনারা সবাই জানেন যে এতদিন যাকে কোনোদিন সম্মান জানাননি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ওনার নেতৃত্বে যেভাবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সবসময় বলছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস আর তার প্রয়াস সেটাকে সামনে রেখে আজকে জনজাতিদের তাদের সম্মান জানানোর জন্য যারা দেশকে স্বাধীনতার জন্য তাদের যে অবদান এবং ভগবান বিরসা মুন্ডাকে সম্মান জানানোর যে ওনার 100 বছর 150 বছর যে জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে যে ঘোষণা সেটা আগে কোনো প্রধানমন্ত্রীজিকে আমরা দেখিনি। এক বছর সমানে 2024-এর 15 নভেম্বর থেকে এক বছর 2025-এর 15 নভেম্বর পর্যন্ত ওনার যে জন্মশতবার্ষিকী সেটাকে পালন করার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে আমরা ওনার নির্দেশে আমরা কাজ করছি। তো আজকেও আপনারা সবাই জানেন 15 নভেম্বর 2025, তো সেই উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও আজকে গুজরাট থেকে এই দিবসকে সামনে রেখে অনেক ঘোষণা উনি করতে যাচ্ছেন। জনজাতিদের উন্নয়ন খুবই দরকার আমাদের উন্নয়ন ছাড়া তো কোনো অবস্থায় রাজ্য বা দেশও কোনো সময় এগিয়ে যেতে পারবে না। তো আজকে জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আবাইকিনো হাসিনি মন্ত্রকরা দেব শাখা জনজাতি রকনি ডেভেলপমেন্ট অংয়া হানকে হাসেতে হাগত ডেভেলপমেন্ট অঙ্গি মাইনে হানে আবাইকিনো আসল রেলিও যত লোকরংনি বিশিঙ্গ লুকসাখা খাতং তং থকে হিমলাই মানি রাজা খরাগলি নিশিমি প্রণামনি কক্তুম চিনি খরাং Huisa Koktumani bising the Shnamara Thanani police state base semni thansa site of Mumbai Street Montopur Amsani, Babul Miani Nogoret Klayaman Zaka, Shilai take our dress, Abuni Agolononi Nokfang Babul Miate, Binim Bihek Murshida Begum Neres Klaika police. Jasalo Shnamara Thanani police visa Koktuma Manmani Logi Logi Sri Montopur Bodani base and Logi Utlangai Sri Montopur Ponchet Professor Amsani Babul Miani Nogoret Klaika Ashloret Climate Zara Manzaka Shilate Carteret Abahakan Party Mungo Ekun Mani Kanibo Manzakmani Koktuma Kasha Faika Abati Mungononi Nokang Babul Miade Pihi Marshila Begum Neres Klaika Shnamara Thanani police Brogna Koksham Mani Yakun Shaulmanai Oshile Borni Zaka Abahigano take one party Mungoda, Porongzakam Abonati, Bozai the Winnie Mungon, Koshak Double Police, Ashala Abai the Shlemazamani party Munati, Amsani Lokomi Bishon Flaka Fla, Hastro Naimotang, Ashokarang Nicol Mungusakong Mani Yagalofano Bahika Hastro to Husakong, Shilai Nishimis young Dalvital Mami Connect, Abonati as a Tabu Quarter Shomu. বিশাল গণিশমি জীবনে কক্তুম চিনি খরাং Shalni Shaltam Sekang Bishal Amsi of 5 leg rang shake pro with Langzamani party Mungo Kurungza Koroksa Borokna Eres Klaika Bishal Thanani police Binia Komanka 20,000 case rang Jashalabana Hangu Dorbanogoti Shaka police. Bishalgor Amsi Robari Klaizangwani party mung obono poileya abobai jungzalok Klaizak Bishalgor Amsani lukorok party munoti Bishalgor Tharani ushi shaka shalni shaltam sokang Bishalgor Amsi of 5 leg rang robari Klaizangwani party mung party kha a party mung yagolono police party munoti jaitoguni tung mungo onkhormani paitoga party mungo kurungza khoroksa borokna eres Klaika Bishalgor Tharani police beni yagonai togu mansaka 20,000 cash rang abaigino party mungo devo kurungza tongu hene shaka Bishalgor Tharani police আমাদের এখানে কিছুদিন আগে একটা রবারি কেস মানে ছিনতাইয়ের কেস হয়েছিল তো এই কেসে তদন্তমূলে আমার থানাতে আয়ু প্রসেনজিৎ দেবনাথ গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই কেসে ইনভলভ একজনকে আটক করতে সক্ষম হয় যদিও পুলিশের আন্দাজ পেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু অফিসার এবং অন্যান্য স্টাফ তাকে আটক করতে সক্ষম হয় এবং তাকে থানায় নিয়ে আসে এবং তার কাছ থেকে আমরা 20,000 টাকা উদ্ধার করি বাকি টাকা এবং অন্যান্য আসামিদের সঙ্গে আছে যেটা তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি এবং যেহেতু আসামিদেরকে কমপ্লেনেন্ট পুরোপুরিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারেনি তাদের নাম শুধু শুনেছে তো আমরা তাকে আজকে কোর্টে প্রেরণ করছি টিআই প্যারেডের প্লেয়ার দিয়ে যাকে ওকে কমপ্লেনেন্ট আইডেন্টিফাই করতে পারে এবং ওর সাথে যারা বাকিরা যুক্ত তাদেরকেও আমরা অতি সত্বর অ্যারেস্ট করার করে এই কেসে আমরা ইনভলভ করে কোর্টে প্রেরণ করব তো আমি আপনাদের মাধ্যমে এটাই বলতে চাই যারা এইসব চিন্তায় বা এইসব কাজের সঙ্গে যুক্ত আপনারা অতি সত্বর শুধরিয়ে যান না হলে আমরা কিন্তু
আপনাদেরকে কেসে অ্যারেস্ট করবো এবং আপনাদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা আমরা অতি সত্ত্বর ব্যবস্থা নেব। স্যার কত টাকা উদ্ধার করলেন? আমরা তার কাছ থেকে 20,000 টাকা উদ্ধার করেছি, আর বাকি টাকাগুলো আমরা চেষ্টা করছি যারা অন্যান্য আসামি আছে এই কেসের সাথে যারা যুক্ত আমরা তাদের কাছ থেকে অ্যারেস্ট করে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে আশা করি সক্ষম হব। স্যার কোথা থেকে আসামিকে উদ্ধার করলেন? তাকে আমাদের 2 নম্বর গেট রবিদাস পাড়া তার বাড়ি থেকে আমরা তাকে গ্রেপ্তার করি। Charsalobona hangkodor barnagoti shaka police abahai party mungo kerengsak tongnaiti kubun pura roklo ramnani bagai chai to nyai to mungong khorjak police. Bureau report Jenny Kharang. Fashal horo kisesu themrang robai Komalpur Manik Bandar CPIM tanglo khorshok sawir zakha abai kino halhali bazani khoroksa borokni falnok bo sobai shukro khlaijangmani koktoma abai party muni koktoma mankhan kino charshalo sobrab jangmani thaino berai nene ni thangka CPIM dolai hangor committee ni tangfang Onjon Das no khobei te kubana dong rok আক্রমণকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে অন্ধকারে হালালি সিপিএম পার্টি অফিসে আগুন দেওয়া হলো কেন বিহারের উৎপলিত হয়ে জবাব দাও Charshal party mung thaino berai nei mani yaglo koktoma thumnai runi biskango kok sanani thangu CPIM dolai hangor committee ni tangfang Onjon Das kok shulsa murukha tabuk bai khe wairi wainu abakhak-sini CPIM tanglo khorshok sawir zakha hinai Fashla Biharo India hapang paimani khatong mano tino abai ki kisasu themrang ro Komalpur CPIM tanglo khorshok sawir zakha hinai abai party murok belai khenu selangma singsa party mu hinai abai kino hasine nai mathang bahini rokni naikol mungno tuibo khapfur jagyangmani koksaka CPIM dolai hangor committee ni tangfang গতকাল 14 নভেম্বর বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয় বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিহারের শাসক গোষ্ঠী অর্থাৎ জেডিইউ এবং বিজেপি জোট এনডিএ বিপুল ভোটে তারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবস্থান তৈরি হয় এই জয়ের খবর আসার সঙ্গে সঙ্গেই কমলপুর মহকুমায় বিশেষ করে ব্যাপক চাঁদাবাজি শুরু হয় এবং মানিক ভান্ডারের একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী টেইলার মোহনলাল দে তার দোকানে হামলা হয় দোকানের সামগ্রী ভাঙচুর করা হয় কিছু জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যাওয়া হয় রাত 11টার পর তাণ্ডব লীলা শুরু হয় মানিক ভান্ডার সিপিএম মহকুমা দপ্তর অগ্নিসংযোগ হয় এই মহকুমা দপ্তর প্রায় 9 বার বিজেপি দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে ভাঙচুর করেছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী লুট করে নিয়েছে গতকাল আবার এই অফিসটাকে আগুন দিয়ে অফিসের বিভিন্ন সামগ্রী নষ্ট করে দেয় এই অফিসটাকে জনগণের সহযোগিতায় কিছুটা মেরামত করে আমরা আবার কাজ শুরু করেছিলাম তেমনি হালহালি সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির অফিস এই অফিসেও একাধিকবার অগ্নিসংযোগ আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এই অফিস মেরামত করে আবার রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজ এই অফিসকে ভিত্তি করে শুরু হয় গতকাল এই অফিসে বিজেপি দুর্বৃত্তরা প্রবেশ করে অগ্নিসংযোগ করেন চেয়ার টেবিল সহ বিভিন্ন সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায় এবং ব্যাপক ক্ষতি হয় আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ধিক্কার জানাই সিপিআইএম পার্টি জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পার্টি অফিস তৈরি হয় পার্টির প্রতিটা সামগ্রী ক্রয় করা হয় বা নির্মাণ করা হয় এই যে ক্ষতি এটা জনগণের উপর আঘাত সিপিআইএম দুর্নীতির টাকা স্পর্শ করে না কর্পোরেটের টাকা স্পর্শ করে না ইলেকট্রাল বন্ডের টাকা স্পর্শ করে না জনগণের পার্টি জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পার্টির সমগ্র সামগ্রিক রাজনৈতিক সাংগঠনিক কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে এই আক্রমণ অবশ্যই অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ধিক্কার জানাই আমরা জনগণের কাছে আবেদন জানাবো ত্রিপুরায় 7.5 বছরের বিজেপি জোট সরকার পরিচালিত হচ্ছে
গণতন্ত্র আক্রান্ত। স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায় না। কোনো ন্যায্য দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন করতে গেলে আক্রান্ত হয়, রক্তাক্ত হয়, শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। Ashla visit climate zarawa CPM dolai hangkor committee ni tangfang onjon das ni logio manjaka bakhakse tangpang omor pota charji Suleiman Ali akosong khwai ni shimi biplom ni kokthom chini khwarang Haino hai Sunamura thanani police BSF DSR Sunamura forest Boxanagar forest ni thangja toidol mungbai Sunamura thanani Doni Rampur Amsaini Kaitham Cizar Shidi Bagan district khlaijaka Fiaba party mungo khoroksan phano romi manmani koktoma korei Party munoti Sunamura thanani usita poster shaka forest leni jaga thayo tongmani shide bufang tan jaka hene ashlo to lekni slai phano ko bang shide bufang tan kha fiaba party mungo khoroksan phano romi manmani koktoma korei কে আমাদের যে সোনামুড়া থানার অন্তর্গত এডিসি দনিরামপুর এডিসি ভিলেজের যা পূর্বাংশ এবং উত্তরাংশে আমরা একটা গাঁজা মানে ডিস্ট্রাকশন অভিযান করি যেখানে পার্টিসিপেট করেছেন যে আসাম রাইফেল আগরতলা 35 বিএন বিএসএফ তারপরে 81 বিএন বিএসএফ আমাদের এখানে যে আছে বাতাদুলা বিউপি মতিনগর ইউএনসি নগর এনসি নগর শ্রীমন্তপুর বিউপি সব বিউপি তারা পার্টিসিপেট করেছেন এবং সেই সঙ্গে ফার্স্ট ব্যাটালিয়ন টিএসআর 11 ব্যাটালিয়ন টিএসআর এবং 14 ব্যাটালিয়ন যে ওমেন টিএসআর আছে আমরা সবাই পার্টিসিপেট করেছি এবং সোনামুড়া থানা সেই সঙ্গে সোনামুড়া ফরেস্ট ডিভিশন পুরা আমরা জয়েন্টলি এটা অপারেশন করেছি এবং এখানে প্রায় 38 মানে 38টা প্লটে গাঁজা ডিস্ট্রাকশন ছিল যেখানে প্রায় 45 একর জায়গা মানে ফরেস্ট ল্যান্ড আর কি এগুলা তো এগুলি আমরা সবগুলি ধ্বংস করেছি এবং এখানে প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2,25,000 মতো মতলব গাঁজা গাছ হবে মানে আনমেচিউর আর কি এগুলি আমরা সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে আমরা এগুলা মানে পরবর্তী সময়ে এগুলি জারি থাকবে তো আমরা প্রশাসনের তরফ থেকে ওদের মানে যারা এগুলি করছেন তাদেরকে বলছি এগুলি থেকে বিরত থাকুন আমরা আগেও বলেছি আপনাদের মাধ্যমে যে এ নিয়ে আমাদের যারা কাল্টিভেশন করে আমরা মানে এর এগেইনস্টে আমরা একটা এনডিপিএস দ্বারা মামলা নিয়েছি আমাদের সোনামুড়া থানাতে তো যারাই মানে আমরা কারণে ইনভলভেন্সি যদি পাওয়া যায় যে তারা কাল্টিভেট করছে আমরা অবশ্যই তাদের এই আইনের আওতায় আসবে Ashlo shide bufang tan phaimani zorabo manjaka Sunamura thanani police Donpur BOP Dipok BOP Enchinagar BOP Batola BOP Motinagar BOP Anandapur BOP Sunamura forest Boxanagar forest DSR bahini Assam Rifles no khobite kubanatong rok Bureau Report Jini Khwarang Jasholo unukote hangkor Jondipur Assembly ni Rangrung Tea Garden High School thongno khlawo Janujati Gaurav Divas palai jakha bufang busawo toilomani bisingte ashalni pandaro cheng soirokha mantri Tinkuroi Hasini joto thaibai baksa geno hasini darbital thayo palai jakha Janujati Gaurav Divas ashalni pandao hasini mantri Tinkuroi no karebo manjaka unukote hangkor asufang Omolendo Das Jondipur Panchayat Samiti Chairperson Shompa Das Pal Additional DM Orgo Saha BDO Devo Priyono Khoboi Tekubanadong Rok নিয়ে আমার আগের বক্তারা বলেছেন তিনি 15 নভেম্বর 1875 সালে ওনার জন্ম হয় রাঁচিতে সেই 25 বছর বয়স অর্থাৎ ওনার মৃত্যু হয় 1900 সালে তো যেই লোকটা জন্ম হয় 1875 আর 25 বছর বয়স উনি বেঁচে ছিলেন এবং এই 25 বছরে জঙ্গলের জন্য জমির জন্য স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতে ওনার মৃত্যু হয়েছে আপনারা জানলে অবাক হবেন যে উনি 1899 সালে আন্দোলন শুরু করেছিলেন অর্থাৎ ওনার 23 থেকে 24 বছর বয়স যখন তিনি তখন এই দেশ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেন এবং আমরা বাঙালি যারা অর্থাৎ আমরা সাঁওতালি জনজাতি যারা আমাদের জন্য জমির আন্দোলন করেন ভূমির আন্দোলন
জঙ্গলের আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন করেন। দুর্ভাগ্য ওনার মৃত্যু হয়ে যায় 1900 সালে 25 বছর বয়সে, কিন্তু স্বাধীনতা হয় 1947 সাল। আর এই 1947 সালের পর প্রায় 75 বছর কেটে যায়, আমাদের জমি আমরা পাইনি, আমাদের জঙ্গলের অধিকার আমরা পাইনি, আমরা ভূমির অধিকার পাইনি। আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে এই সরকারটা আসার পর আমরা তাদেরকে জমির অধিকার দিয়েছি, আজ তাদের জমির পাট্টা পেয়েছেন। কৈলাসর নিশিমতম দেবনি কোকথুম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরা দেব হাসদা হায়ুতে হাকতনি কোকটমা তুবই ফাইটং লেংলামানি ইয়াগুলো Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো সিনি কক বড় কক টমাও হাইনো হাই ফাইডি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক টমা বখরগ রক চারশালয় সম্বন্ধে 150 আসামিনি সানি বিশেষে জেনেটিক প্রোডাক্ট দিবস পালে জাখা খুমলুংনি খুবে একাডেমি ও মানজাকা হাসনি মন্ত্রী অগ্রা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এমপি রাজীব ভট্টাচার্য এমপি প্রীতি সিং দেবিনো খুবে দেখমনা দং Joshua Travel Welfare Department Luazi Takumbai Bogoman Bill Shamondari 150 Asamani Shamati Razokarag Yuk Laisaka Kaisha Rally Manjaka Hasni Montrogra Professor Dr. Manish Shaha BJP Hospital from Dr. Vipin Deparma Department is Secretary General Kubit Department Visa Koktumani Visinglish Nomra Thanani Police State BSM Hansa site of movement Srimondapur Amsani, Babul Miani Nogoret Klayaman Zaka, Shilete Cardris, Abuniagolonong Nokong Babul Miate, Binin Bihik Mushida Begomeres Saika Police.
Shalni Shaltam Sekang Bishakor Amti of 5 leg rank ship, Road Langzamani Party Mungo Rizak Koroksa Borok Redska, Bishakor Tanani Police, Dunia Command 20,000 case rank, Tashalabana Hankuto Manogo Bishaka Police. Partial Horo Kisses of Hamlong of Commodore Manik Bandar Siprayam Tango Horsho Savidaka, Abaikino Halahali Bazani Horoksa Borokni Pano Post by Shukro Plazamani Kokuma, Abai Batting Kokuma Mankan Kino Shalo, Sobrov Zamani Taina Bayan, Tanka CPM, Dolai Hangor Committee, Tango, or the National Covid. Hainohai Sunamura Thanani Police BSF DSR Sunamura Forest Boxanagar Forest ni Thaza Dudor Mungai Sunamura Thanani Donirampur Amsaini Kaitham Caesar Shiti Bagan District Khaizakha Fiababati Mungo Khorosan Phano Romi Manmani Koktuma Kore Joshua Unukuta Hankor Sondi for Assembly ni Rangrung Tea Garden High School Tungno Klawo Jenazati Goro Vivos Palazaka Bupang Busawo Tuilomani Bising Te Ashal ni Pandara Chen Shuduka Monte Din Kuroi Tabu Koktuma Shukroboi Charlotte Kisses of Tamlang Rowe Shabro Mono Bazar Amseo, Horosa Boronito, Tino Sobrov Zamani Yagulo, Horshoxa Zamani Koktuma, Abai Batimuni Koktuma Man Kanikino Batimung Tayo Tangshoka, Kunsa Fire Engine. Batimuni Koktuma Man Mani Logilogino Batimung Tayo Tangshoka Fire Engine, Abuniagulo Fire Service Adonroni Saito Mabai, Yapo Faiga Horse Life, Fiaba Kamitafla Zakat only Father Domani, Sotomani Kane. Abai Batimuni Koktuma Man Kanikino Batimung Tayo Tangshoka, Monobazar Tanani Police Rock. Bureau Report, Chini Korang. Koila Shoram Sini Koroksa Shikla Bangalore ni Kaisha Private Company wa Shamoklai Tongmani Tayo, Ashikla ni Mangkuthi Kalajang Manmani Koktuma Kashi Faika. Abai Batimuni Koktuma Mankan Kino Jashula Ashikla ni Nongni Bororok, Kaisha Koktum Panda Klai Shaka, Mangkuthi Tubunani Bagai Bangalore Hastewo, Tanka Hane. Mangkuthi Tubuy Manka Hankia Hasto Tubusang Hane, Fiaba Abati Munati, Chaituwinai Tungani Bagaibo, Shanmuti Shaka Shikla ni Nongni Bororok, Fiaba Abati Munati Nongni Borok ni Bisinganuk Saka Kakamu. কি হইছিল ঘটনা আপনার ছেলের? আমার ছেলে তো বাইরে থাকে অনেক দিন ধরে, আর গেছে প্রায় সময় তার মার কথা হয় দুই রাত্রে। আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া হইছে নি করছে নি এসব কথাবার্তা পরে হঠাৎ একদিন ফোন করছে, দিন করে না। কোন দিন ফোন করছেন? ফোন তো করছে মঙ্গলবার রাত্রে। ফোন ধরে না, ধরে না। এরপরে আবার যেন যোগাযোগ করা হয়েছিল, তারপরে এরা একটা কইছে আপনারা কেউ আয়। কে কইছে? ওই এখান থেকে আমরা খবর লইছি, এরা খবর পাঠাইছে এই ব্যাপার। কি হয়েছে? ওই তো ঘরের ভিতরে দুইজন লাশ হয়েছে। আপনার ছেলের নাম কি? অনিকেত দে। অনিকেত দে, বয়স কত? 25। কতদিন ধরে থাকে এখানে? 25 বছর। ও 25। আপনার ছেলে তো? হ্যাঁ। আপনার নাম কি? আমার নাম অযোধ্য। কোন জায়গা এটা? এটা কাছেরঘাট। তো কতদিন ধরে সে বাইরে থাকে?
হইব 5 বছর। বাণিজ্য কামা না এখানে কোনো কোম্পানিতে কাজ করে সে এখানে? হ্যাঁ। তো কি মনে হইতেছে প্রাথমিকভাবে আপনার আর এই মৃত্যুটা কি স্বাভাবিক নাকি এর পিছনে কোনো রহস্য আছে? আমরা তো দেখছিও না কিছু না, আমরা শুনতেছি এখান থেকে কল আইতাছে এরকম রুগী খাওয়া গেছে, আমার ছেলের মুখটা পুরা নীল হয়ে গেছে। আপনারা কি চাইতেছেন এখন? আমরা কি চাইতেছি, আমরা তো এখন দাবি হইল যে কিভাবে ঘটনা ঘটছে তদন্ত করে আপনারা সবাই বার করতে। বডিটা আনার লেগে কি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে না? বডিটা আনার লেগে আমরা পাঠাইছিল, আমার ভাই পাঠাইছিল। মানে এটা ত্রিপুরা সরকার মানে রাজ্য সরকারের ইয়েতে যাওয়া হয়েছে আর কি। এখন যদি ইয়ের অবস্থা মানে একটু টানার মতো হয় তাহলে আইব আর কি। কৈলাসর নিশিমতম দেবনি ককথুম চিনি খরাং লাইথানি কিসাসক সালসকাং TISM ni president Chazra Deborma Butok Khlaijangmani issue no ti kaisa kokthum panda khlaiga khwai division TISF committee ne adongrok Ashlo kokthum panda khlai TISF ne adongrok shaka apate mungati te musa pati musitra patia deke jodo tongk sangkhe tongroni bagoi khobong murakha TISF ne adongrok phaidin ke boroni khuktuinu khrawne leyano lukorok angka tamni himale je jeng thangnai pro nukha je November ni 9 tarikh kaisa je Agartala rajdhani Abhinagorok aja kaisa incident ngi thangmani to obo tinai no tabu je jeng koyekta babisadi ni je kaisa one side news haing tongha obon tinai allegation khlai tongha to a jagao jeng abono kidingai no tini jeng press meet khlainai thangai tongo to jeng aro tini jeng obono jeng je joto dongnai sini o tipra hastini tipra salukurok je joto je tipra basi tongnai nagori rok no srai ke je okok no jetebo saimani react khlainani bagoi saimani je comment khlainani bagoi saimani jetebo jeng news khlamnani bagoi saimani jeng joto je omahai kok traino jeng saimai abono movement khlainani bagoi jeng boni bai na tini oja press meet khlaimani to obono kok ke abo come to the point Jengah jago nukha 9 tarik ni je horo je sini TISF ni president sini borong borang sar sajara je bini uporo akromon khlaijaka bini yagra digini yak bo injurung jak yak baijak to obon tinai no je sing nukha je news o koekta news ang nukha je news no ang mention khaliya a news o sing dajak nukha jetibo a je tai khaise je party rok je incident mani te khorso je party rok je arnu kaborok je sini borong nang sini TISF ni president sini sar sajarana borok allegation khaitong ha borok police allegation khaitong ha je borok CCTV ni je footage phunugui je borok CCTV ni je footage borok hoyto borok pura phunu gya borok isa cut khlainai borok edit khlainai abono borok footage publish khlai tong ha news o তো ওই তো তামনে যে সিনি রাজ্য তংনে যে রাজ্যনি বাসিরক না হয়তো হোক যে কোনো নিনি ইন্ডিজিনাস পিপল অংথুন না বাংলি বাইরক অংথুন যে আবন নগুইনাই তামো কমিউনাল হাই সিস্টেম গই তংহা অবন তুইনাই খানাং জানাই গই তংহা তো অবন তুইনাই ন কাছে কইছো যে বড় তামুকা যে নুকা জাগো কয়েকটা যে বদলনি মুং নানান বাগৈ বদলনি ফায়দানি বাগৈ যে রাজনীতিনি ফায়দানি বাগৈনি বরক অবন তিনাই যে মিয়া বনুকো কাছে যে বদল কাছে বুরি বদল হইনি বরক থমা পার্টিনি বরক সাইমিয়া কিন্তু বারাং কাছে জায়গা নুকাবো সতীদাং সাইমিয়াকো তখন যেটা আবন নুগাং সাই দङ বরং কাছে নারী সমিতি হিনি কাছে বুরি বদলনি কাছে বরক আগরতলানি আউটপোস্ট आ जागा जे सिनी बरम गनां सिनी जे प्रेसिडेंट नि मुंगै बरक कासे एपियार खालायमानि को कासे बरक आरो मेमोरेंडम साबमिट खायना तो आंगाबो सानां नायो नादियाबो इन्सिडेंट जेता उंखा उंगै थांगा बट जों नायो जों जे TISF जों नायो ओ जे सिनी टिप्रा हास्तेओ जतो तंकसां दंनानि तंकसां हालं दंनानि बागै जों अलवेज जों आबन नाय खवाइनि सिमे बिक्रमनि कक्थुम चिनि खरां चारशल लाल बहादुर क्लब रे उलजेल आश्रम स्पोर्ट्स कमिटी नि थांजलवा जे जाकमबाय साइड 5A साइड फुटबल टूर्नामेंट चेंगजाखा मानजाखा लाल बहादुर क्लब नि प्रेसिडेंट प्रणब सरकार ते सोशल वर्कर सबल भूमिका को सं
আসলে টুর্নামেন্ট নতিয়ে বাইথাগো কক্টমা থুমনাই রূপে কক শাখা আমসেনি সোশ্যাল ওয়ার্কার এবা সুবল ভূমি আজকে টুর্নামেন্ট আমার পক্ষে বলাই ঠিক না, মানে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমার অনুজ বিশ্বজিৎ ভৌমিক অকালে চলে গেছেন। তার স্মৃতিতেই আমাদের লালবাহাদুর ক্লাবের সদস্যরা প্রতি বছর এই টুর্নামেন্টটা করেন এবং সেখানে ক্লাব সভাপতি বা আমাদের কর্পোরেটর এবং আমাদের যারা সিনিয়ররা আছেন সবাই আছেন এই টুর্নামেন্ট, এবং এটা দুদিন ব্যাপী এখানে চলবে এবং এটা বিরাট অঙ্কের, বিশেষ করে একেবারে নবীন প্রজন্মের ফুটবল আমাদের একটা প্রাচীন, মানে এটা লালবাহাদুর ক্লাব আর ফুটবল এটা একে অপরের পরিপূরক। এখানে ফুটবল খেলার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ জড়িয়ে আছে, এলাকার এত আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমরা সবসময় এই জেলখানা মাঠে, স্টেবল গ্রাউন্ডে বা যেখানেই হোক, বুজ্জন স্কুল মাঠে সারাক্ষণে ফুটবল নিয়ে আমাদের চর্চা হয়। আমাদের এলাকা থেকে বহু বড় ন্যাশনাল প্লেয়ার অনেকেই বেরিয়েছে, এই ফুটবলটা এখানে হয়। তো যাই হোক, আজকের দিনে এই টুর্নামেন্ট আমরা শুরু করেছি। আমরা এই টুর্নামেন্ট আগামী 2 দিন চলবো এবং টুর্নামেন্টে যারা অংশগ্রহণ করেছে, যেসব টিম এবং যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন, সবাইকে আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাই। রাজা খরাকুল নিশিমা মিটনিং কক্তম চিনি খরাং আসলে কংগ্রেস ভবন পালাই জাকা বিরসা মুন্দানি 150 আসেমানি সাল আসলে বিরসা মুন্দানি মাংফ্লিও খুমবগৈ বরমিয়া ফারকা প্রদেশ কংগ্রেস আসুফাং আশিস কুমার সাহানো কবইতে কুবনা দংরক বিশ্বব্রহ্ম 15 নভেম্বর সাল মারেও বিরসা মুন্দানি 150 আসেমানি সাল পালাই জাগো আবহাগিরো চারশলা মান বরমনি বিশিংতে প্রদেশ কংগ্রেস ডে আদিবাসী কংগ্রেস নি লুয়াজি সাকুমবাই বিরসা মুন্দানি 150 আসেমানি সাল পালাই জাখা কংগ্রেস ভবন আসলে বিরসা মুন্দানি মাংফ্লিও খুমবগৈ বরমিয়া ফারকা প্রদেশ কংগ্রেস আসুফাং আশিস কুমার সাহানো কবই তে কুবনা দংরক আজ স্বাধীনতা সংগ্রামী ধরতি আবা বিরসা মুন্ডার 150তম জন্ম জয়ন্তী। এই উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এবং আদিবাসী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় আমরা ধরতি আবা বিরসা মুন্ডাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ওনার প্রতিকৃতিতে আমরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে সারা রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই দিনটি আমরা পালন করছি। আজকে বিশ্রামগঞ্জে আমাদের একটা আদিবাসী ছেলে মেয়েদের নিয়ে সেখানে একটা সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হবে এবং খোয়াইয়ে এই জনজাতিদের, যারা বিশেষ করে মুন্ডা জনজাতি, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের আদিবাসী নেতৃবৃন্দ আদিবাসী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেছি। আমরা এই বিরসা মুন্ডা, যাকে আদিবাসীরা ভগবান রূপে শ্রদ্ধা করেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের যখন অধিকার খর্ব করার লক্ষ্যে এবং তাদের সংস্কৃতি, তাদের আচার আচরণ, ধর্মীয় আচরণ, সেগুলিকে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে যখন ব্রিটিশরা পদক্ষেপ নিয়েছে অধিকার রক্ষার্থে, সেদিন এই বিরসা মুন্ডাজি নেতৃত্বে যে আদিবাসী আন্দোলন বা বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল, এটা আজও স্মরণীয়। বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় এই চিত্র আবার আদিবাসীরা তাদের জীবন সংগ্রামে সম্মুখীন হচ্ছে। জল, জমি, জঙ্গলের যে অধিকার, এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য দেশে বর্তমান বিজেপি সরকার যেভাবে সচেষ্ট হয়েছে, কর্পোরেটদের হাতে এই
আদিবাসীদের জমি তুলে দিয়ে তাদের যে বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, সেই সম্পদ লুটতরাজের একটা সুযোগ করে দিয়েছে এই সরকার। এর বিরুদ্ধে আদিবাসী, দলিত, বিভিন্ন অংশের মানুষ আজকে জাতীয় কংগ্রেসের জননায়ক রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সারা দেশে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার্থে, আদিবাসীদের তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে, তাদের যে আচার আচরণ, ধর্মীয় আচরণ, সেগুলি যাতে কোনো অবস্থাতেই বিলুপ্ত না হয়, আজকে ধরতি আবা ভগবান বিরসা মুন্ডার এই জন্মতিথিতে সমগ্র দেশের মানুষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে, এগিয়ে আসুন, সংঘবদ্ধভাবে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। এই বিজেপির জঙ্গল রাজের বিরুদ্ধে, যারা আদিবাসীদের অধিকার কেড়ে নিয়ে, আদিবাসীদের ভাষার অধিকার, আদিবাসীদের তাদের পোশাক পরিচ্ছদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তাদের সংরক্ষণের অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে সংবিধান পাল্টে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা তারা নিয়েছে, এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে আমরা অবতীর্ণ। রাজখরা হলে নিশিমি প্রণাম নিকথম চিনি খরাং জাসলো শান্তিবাজার কারেন্ট ডিপার্টমেন্ট লো আজি সাকমবাই শান্তিবাজার মুকুট অডিটোরিয়াম খ্লাইজাখা কাইসা সাং মুসুঙ্গৈ থেরুমানি পান্ডা জাতি কথার মুসুঙ্গৈ আসলে পান্ডানো চেং সবিরকা শান্তিবাজার বিধানসভাनि এমএলএ প্রমোদ রিয়াং অনেক ধন্যবাদ। এই বিষয়ে আবাহিকিনো মানজাগা শান্তিবাজার মিউনিসিপাল কাউন্সিল চেয়ারম্যান স্বপ্না বৈদ, ভাইস চেয়ারম্যান শতব্রত সাহা, শান্তিবাজার সাব ডিভিশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সঞ্জীব চাকমা, ডিস্ট্রিক্ট ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সমীরণ দাস, সাউথ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার কান্তি দে, এমিনেন্ট সোশ্যাল ওয়ার্কার দেবাশিস ভূমিকা আকর্ষণ। এটাতে আমরা আমাদের ভারতবর্ষের যে মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আছেন, ওনার যে প্রকল্প, সেই প্রকল্পটা যাতে সমস্ত মানুষ সুন্দরভাবে এটা ইমপ্লিমেন্টেশন করে, তার জন্যই আমাদের এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প। এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প আমরা যত বেশি করতে পারবো, মানুষের মধ্যে সচেতনতা তত বেশি আসবে। এবং আগামী দিনে এটা লক্ষ্য হলো সূর্যের আলোকে নিজের ঘরের বিদ্যুতে পরিণত করা, এবং সেটা হলে ভারতবর্ষের আমাদের পুরা গ্রিন, যেটা বলে গ্রিন এনার্জি, আমাদের পলিউশনও কমবে এবং বিদ্যুতের অনেক সাশ্রয় হবে। এই কারণে আমাদের এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পটা আজকে করা হয়েছে। সকলকে আমরা বার্তা দেবো যে আপনারা সবাই, সমস্ত জনসাধারণের, শুধু সরকারের দায়িত্ব না, আমাদের দপ্তরের দায়িত্ব না, সমস্ত সকলের দায়িত্ব সরকারি এই প্রকল্পটাকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া, যাতে সূর্যের আলো থেকে কেউ বিচ্যুতি না ঘটে, সবাই যাতে এটা সমানভাবে পায়, এটাই আমাদের বার্তা। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Chashlo 24 Amsundrogat constituency bisingo khobjak tolabare amsini lama snamsagoi tongmani thaino visit khlainani thangka amsini MLA Ronjita Burma Shalgudongma Zuraromoi 24 Amsundrogat constituency ni bisingo khobjak tolabare amsini lama hami ongoi sungsalok khlaijak tongmani amsini lukorok paithago Pormobil block bidioni soba sobai snamjakni thangoi tongo amsini lama abahikino charshala thaino visit khlainani thangoi sogoikha MLA Ronjita Burma মংখা রামচন্দ্রঘাটনি তোলাবাড়ি পাড়া, যে পাড়া প্রায় 100 বছরনি বলাইখানা ও পাড়া কোন লামা করে সেখানে ওয়াইনি ওয়াই থামনি ফিকা জাগারি মায়ানি বাগৈ লামা উঞ্জা মনো রামচন্দ্রঘাটনি কাইসা ডিসকানেক্টেড কাইসা পাড়া ও পাড়া তিনি চিনি বিডিও সাহেব বিনি ফাননি হইতে 3.5 লক্ষ টাকার কাম ইবই তিনি ম লামা সামলাম জাখা ব্রেকে নাইথকাই কাম তাবো খালাইজাগৈ দङ फाननि अभाब उंजाखार बिदि सब साका सारनि नेमेले फाननो हयते किसारि दिनै आं अर लुकनि बसकां नकग्रिखा खोनानो द्राफ खाय समान बिसिंनो तै 5 लाख टाका अलामानो स्लामनानै बागै आं दिनै अलामा काहामुंफोन तामनि हिंगाखाय अतलाबारिनि खरकसा अरनि बुरि हासपातालाव थांबोनो लामाबो बानानि हिनै लामावनो बनो बालितलांफोर बिबायखाय दिनै दम सखा रायखाय काका ककक लायखां फाइब्रु आरो
sikango leke khairoka oro sing kok riman tongo paran borono lama slam rinai hinai tino lama tamjaka nasi ne busung mura kusung sebayi tini oro lama tamjaka paran bororo boro tongo boro hamjaka o lama tinna tabo terkai khorsa khorne bong bike rok lami thangka bike rok chole lai tong lai gari bo tabo chin gari bo pahar bisingo hapai manka tabo para ambulance phaiman na o para ta fire service bo phaiman chini bidu sahib bo o para no gari tubina tab khanai man mo lama no tab mura no bail ke tan bai man pore khena mono ichhalin prothom khai kara nai পরবর্তী সময়ে जों মনে পিডব্লিউডি থানি হ্যান্ডওভার খাই মনে পিস খাইলেন বাগিবো जों চাই তংনাই তা গায় মা বেলেখানো খুশি তংথক তিনি সাল কাইসা চিনি মুইতুং টংগানে তিনি বিডিও সাহেব চিনি ব্লকনি চেয়ারম্যান বরমগনাং প্রশান্ত দেব বর্মা চিনি ভাইস চেয়ারম্যান সুরজিৎ দেব বর্মা সংগ্রহ जों তিনি বাক্সা খাইয়ে जों বড় ভিজিট খাইপিকা বড় বজতন হামজাখা অ পারানো বাহাইকাই সংসার বাই মোসাংরি তনমান বুইহাই কাহামকাই বড় তংমাননানি অব जों চাইতগলাইনাই borbo mosangi tongthon bui hakena bong para gari tu manthon borbo bike tu bui para phai manthon bong para nok rok tangthini cement gari rod gari rogo borom kaham pe tu manthon oboseng nayo chin video sap nayo chin chairman sap nayo vice chairman sap nayo o para lama buskang salo tep kaham thon जों mon nayo lama biang tei sublai jaga mo जों yanggo kaisa por khaleng lama mo khoi tu sodor thangmani ga por khaleng gana tei khai जों mono sablawo tini tolabari iri khwani shimi biplomni kokthom chini khorang tini ni koktuma ashok sara tino tebo hasta hayute hakotoni koktuma shaimana bagai chayawi naitongni chini khorang Saboni nang Agartala. Sabona nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tei na Tong Plaza. Hasteni thangkrang tongkhor. Fiaba dangmani sorawo rozaknai phurongmung. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khathai. Choyoi nai tong dinoro chini khora. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স।
drink. Refresh your feelings. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। Shaboni nang Agartala, Sabona nang Bishramganj, Saboni nang Kanchanpur, O Party Muno Dina Tong Plaza, Hasteni Thangkrung Tongkhor. Piaba Dangmani Sora Uruzak Night Purong Mong, Kok Shanai Holong, Zero Hognai Hasteni Hapong Hatan, Joy Night Tong Dinoro, Chili Khora. Chini langmani joto jorano, belai kheno nangkukmani. Chini mokol cheng no jorano, tongthongna bagi chubao. Haifano cheng, chini mokol no naikol na koroi thango. Muito naragdi. 90% vision loss cheng jora jora o check up thaizang mabaino mathage mang. Ashwini Netralaya, norog ni mokol ni hamkrai ni bagi, shalbubrum no tong. Borong ni modern equipments, the skilled shakham nai nei ro, jefru phano tongu norog ni bage. Ashwini Netralaya ni bakhakte, oshammatai ni jotono no khaka ham yafar. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT.
This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. I witnessed a massive rally today led by Chief Minister Dr. Manik Saha to commemorate the start of the 150th birth anniversary celebrations of the river tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The TTADC headquarters at Khumulung played host to the state-level celebrations of Janjatiya Gaurav Divas commemorating the birth anniversary of the iconic tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The grand celebration was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha, who addressed a large gathering and reaffirmed the state government's commitment to the comprehensive development of the indigenous tribes in Tripura. Sonamura police, in a successful joint operation with the Border Security Force, have apprehended an individual identified as Babul Mia from the Sri Mantapur area on charges of possessing an illegal firearm and cartridges. Bishargarh police have achieved a significant success by apprehending the alleged mastermind Ajay Das in connection with the recent sensational robbery of Rs 5 lakh from a local individual. Rs 20,000 was recovered from him today. The arrest follows an intensive investigation into the daring daylight crime that had recently sent shockwaves through the subdivision. The overwhelming victory of the NDA in the Bihar Assembly elections has allegedly triggered a wave of political violence in Tripura, with multiple offices and properties belonging to the Communist Party being attacked in the Kamalpur subdivision. A significant state-level event was held at the Rangrung Tea Garden High School ground under the Chandipur Assembly constituency in Unakoti district to observe Janjatiya Gaurav Divas. The event celebrated the 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda and featured twin celebrations, the state-level Jumur Festival and a tea festival. Bringing to you the news of the day. The capital city of Tripura, Agartala, witnessed a massive rally today led by Chief Minister Dr. Manik Saha to commemorate the start of the 150th birth anniversary celebrations of the river tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The rally, which saw enthusiastic participation from ministers, government officials, party workers and members of the tribal community, marked the state-level observance of Janjatiya Gaurav Divas, a day officially designated by the central government to honor the contributions of tribal heroes. The procession, which commenced from Astabul ground and culminated at Ravindra Bhavan, was an expression of respect for Birsa Munda, fondly known as Dharti Aba, father of the earth. Participants carried banners and placards highlighting the life and sacrifice of the legendary leader who spearheaded the old Gulan against the oppressive British colonial rule and exploitative land practices. Addressing the gathering, Chief Minister paid rich tributes to Birsa Munda, stating Bhagwan Birsa Munda's life was a testament to courage, justice and the indomitable spirit of the tribal community. His fight for land rights, self-rule and cultural preservation continues to inspire us. The 150th birth anniversary is not just a celebration, it is a commitment to realize his vision of inclusive development and empowering our tribal communities. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি আপনারা সবাই জানেন
যে এতদিন যাকে কোনোদিন সম্মান জানাননি, আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ওনার নেতৃত্বে যেভাবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং উনি সবসময় বলছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিশ্বাস আর তার প্রয়াস, সেটাকে সামনে রেখে আজকে জনজাতিদের তাদের সম্মান জানানোর জন্য, যারা দেশকে স্বাধীনতার জন্য তাদের যে অবদান এবং ভগবান বিরসা মুন্ডাকে সম্মান জানানোর যে ওনার 150 বছর যে জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে যে ঘোষণা, সেটা আগে কোনো প্রধানমন্ত্রীজিকে আমরা দেখিনি। 1 বছর সমানে 2024-এর 15 নভেম্বর থেকে 1 বছর 2025-এর 15 নভেম্বর পর্যন্ত ওনার যে জন্মশতবার্ষিকী সেটাকে পালন করার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে আমরা ওনার নির্দেশে আমরা কাজ করছি। তো আজকেও আপনারা সবাই জানেন 15 নভেম্বর 2025, তো সেই উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও আজকে গুজরাট থেকে এই দিবসকে সামনে রেখে অনেক ঘোষণা উনি করতে যাচ্ছেন। জনজাতিদের উন্নয়ন খুবই দরকার আমাদের উন্নয়ন ছাড়া তো কোনো অবস্থায় রাজ্য বা দেশও কোনো সময় এগিয়ে যেতে পারবে না। তো আজকে জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। The rally also served as a platform to highlight various government schemes aimed at the socio-economic upliftment and welfare of the tribal population in the state, in line with the spirit of Janjatiya Gaurav Divas. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. The TTADC headquarters at Khumulung played host to the state-level celebrations of Janjatiya Gaurav Divas commemorating the birth anniversary of the iconic tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The grand celebration was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha, who addressed a large gathering and reaffirmed the state government's commitment to the comprehensive development of the indigenous tribes in Tripura. मंचे विशेष अतिथि अलंकृत गणमान्य अतिथिगणों का हम एक एक करके आज के इस स्वर्णिम अवसर पर जनजातियों का सम्मान गर्व भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर महोदय संगे रয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিরা, সবাই মিলে প্লিজ আরো একবার জোরদার করতালি হোক। बनाए बने फिर आप सभी कलाकारों ने जो आज यहाँ प्रस्तुति दी है, आपने केवल त्रिपुरा की समृद्ध जनजातीय परंपरा को जीवित नहीं किया है, बल्कि हमें ये दिखाया है कि जब In his address, Dr. Saha paid rich homage to Birsa Munda, known as Dhati Ava, and emphasized that the observance was more than just a ceremony. It was a renewal of the government's mission to enhance the socio-economic status of the tribal communities. The Chief Minister highlighted that the government is diligently working to ensure that all development and welfare schemes initiated by both the central and state governments reach the genuine beneficiaries across the state. In a significant move during the event, the Chief Minister utilized the platform to launch the Good Governance to Every House campaign and officially joined the central government's Vikshit Bharat Sarkam Yatra. এখানে এই অনুষ্ঠানে আমার মনে হয় আমার একটা ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন। রাজ্য সরকার কয়েকটা বিষয়ে ডিসিশন নিয়েছে এবং আপনাদের আজ এই মহতী অনুষ্ঠান থেকে আমি জনজাতির স্বার্থে আমি সরকারের যে গৃহীত কয়েকটি উদ্যোগ আমরা নিয়েছি তার ঘোষণা করতে চাইছি। বর্তমানে 34,000 ছাত্রছাত্রীকে ছাত্রাবাস বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। চলতি আর্থিক বছরে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী নিবাসে আরো 2,700 আসন বৃদ্ধি করা হবে। ছাত্রাবাস বৃদ্ধির হার বর্তমানে দৈনিক 80 টাকা ছিল, সেটাকে বৃদ্ধি করে 1 ডিসেম্বর 2025 থেকে প্রতি ছাত্রছাত্রী দৈনিক 100 টাকা করা হবে। 2025-26-এর যে চলতি আর্থিক বছর সেখানে অতিরিক্ত 8 কোটি 81 লক্ষ টাকা এবং পরবর্তী আর্থিক বছরে 2026-27-এ সেখানে 23 কোটি 35 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। আগরতলার অভয়নগরে যে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য 100 শয্যা বিশিষ্ট একটি বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হবে, যার জন্য আর্থিক ব্যয় হবে 5 কোটি 74 লক্ষ টাকা। ক্রীড়া দক্ষতা ও খেলোয়াড়ি মনোভাবের বিকাশের জন্য আগে শুধু সরকারি হোস্টেলগুলোতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হতো। এই বছর
যেগুলো এনজিও দ্বারা পরিচালিত হয় সেই হোস্টেলগুলোকেও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হবে। এর জন্য প্রায় 90 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। ইতিমধ্যে 100টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস স্থাপন করা হয়েছে। আরো 70টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে। এর জন্য প্রায় 2,80 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 19 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় 50টি জনজাতি সরকারি হোস্টেলে সৌর শক্তি ভিত্তিক জল পরিশোধক সহ কম্পোজিট সৌর ইউনিট স্থাপন করা হবে। চিফ মিনিস্টার ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 500টি বৈদ্যুতিক অটো বেকার জনজাতি যুবতীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় হবে 20 কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, রেজিস্ট্রেশন, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদির জন্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও এই মিশনের অধীনে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনে অধীনে 30,000 জনজাতি মহিলা তাঁতিকে সুতা বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় 3 কোটি টাকা। বন্ধুগণ, আমার মনে হয় যে আজকের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে যে ঘোষণা আমরা সরকারের তরফ থেকে আমরা করলাম, আমার মনে হয় এটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম। সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি সেটা ঘোষণা দিলাম। The celebration concluded with cultural performances showcasing the vibrant heritage of Tripura's indigenous communities. The event saw the presence of several high-ranking dignitaries, including Cabinet Minister Ratanlal Nath, State Tribal Welfare Minister, State Cooperative Minister Shukla Chandra Nawatia, Chief Secretary J.K. Sinha, Director General of Police Amitabh Ranjan, among others. Reported by Parvi from Kumulung, Chinikhora. Sonamura police, in a successful joint operation with the Border Security Force, have apprehended an individual identified as Babul Mia from the Sri Mantapur area on charges of possessing an illegal firearm and cartridges. Babul Mia, a resident of the Sri Mantapur Gram Panchayat's Bujhur area, was arrested following a raid conducted based on confidential intelligence regarding illegal weapon possession. The joint police and BSF team conducted the search operation at Babul Mia's residence in Bujhur. During the initial stage of the raid, Babul Mia and his wife Morshida Begum reportedly resisted the officers, leading to a physical struggle with the police team. However, due to the swift action and coordination of the police and BSF personnel, both individuals were eventually subdued and detained. The search of the premises led to the recovery of one firearm and undisclosed number of cartridges. The successful recovery of the illegal weapon marks a significant effort by the security forces to curb the flow of illicit arms in the border regions.
Police sources stated that Babul Mia and Morshida Begum were taken into custody and further investigation is underway to determine the source of the weapon, its intended use, and whether the accused has any links to organized criminal activities. Reporter Viprana from Agartala, Chinikhora. Bishalgarh police have achieved a significant success by apprehending the alleged mastermind Ajay Das in connection with the recent sensational robbery of ₹5 lakh from a local individual. ₹20,000 was recovered from him today. The arrest follows an intensive investigation into the daring daylight crime that had recently sent shockwaves through the subdivision. Police sources confirmed that Ajay Das was taken into custody from the Bishalgarh bypass area based on specific confidential information. The arrest was carried out by a dedicated team of Bishalgarh police, including the recovery of ₹20,000 from his possession. Following the arrest, the police produced the accused before the local court today on Saturday to seek police remand. The remand will allow the investigating officers to conduct a thorough interrogation of Das, which is expected to reveal the identities of his accomplices, the method of the crime, and the recovery of the stolen cash. আমাদের এখানে কিছুদিন আগে একটা রবারি কেস মানে ছিনতাইয়ের কেস হয়েছিল। তো এই কেসে তদন্তমূলে আমার থানার যে আয়ু প্রসেনজিৎ দেবনাথ গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই কেসে ইনভলভ একজনকে আটক করতে সক্ষম হয়। যদিও পুলিশের আন্দাজ পেয়ে সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু অফিসার এবং অন্যান্য স্টাফ তাকে আটক করতে সক্ষম হয় এবং তাকে থানায় নিয়ে আসে এবং তার কাছ থেকে আমরা 20,000 টাকা উদ্ধার করি। বাকি টাকা এবং অন্যান্য আসামিদের সঙ্গে আছে যেটা তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি এবং যেহেতু আসামিদেরকে কমপ্লেনেন্ট পুরোপুরিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারেনি, তাদের নাম শুধু শুনেছে, তো আমরা তাকে আজকে কোর্টে প্রেরণ করছি টিআই প্যারেডের প্রেয়ার দিয়ে, যাকে ওকে কমপ্লেনেন্ট আইডেন্টিফাই করতে পারে এবং ওর সাথে যারা বাকিরা যুক্ত তাদেরকেও আমরা অতি সত্বর অ্যারেস্ট করার করে এই কেসে আমরা ইনভলভ করে কোর্টে প্রেরণ করব। তো আমি আপনাদের মাধ্যমে এটাই বলতে চাই, যারা এইসব ছিনতাই বা এসব কাজের সঙ্গে যুক্ত আপনারা অতি সত্বর শুধরিয়ে যান, না হলে আমরা কিন্তু আপনাদেরকে কেসে অ্যারেস্ট করবো এবং আপনাদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা আমরা অতি সত্বর ব্যবস্থা নেব। স্যার কত টাকা উদ্ধার করলেন? আমরা তার কাছ থেকে 20,000 টাকা উদ্ধার করেছি, আর বাকি টাকাগুলো আমরা চেষ্টা করছি যারা অন্যান্য আসামি আছে এই কেসের সাথে যারা যুক্ত আমরা তাদের কাছ থেকে অ্যারেস্ট করে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে আশা করি সক্ষম হব। স্যার কোথা থেকে আসামিকে উদ্ধার করলেন? তাকে আমাদের 2 নম্বর গেট রবিদাস পাড়া তার বাড়ি থেকে আমরা তাকে গ্রেফতার করি। The police have started investigating further into this incident to apprehend other accomplices and to recover the remaining stolen money. Reporter Vijivan from Bishalgarh, Chinikhora. The overwhelming victory of the NDA in the Bihar Assembly elections has allegedly triggered a wave of political violence in Tripura, with multiple offices and properties belonging to the Communist Party being attacked in the Kamalpur subdivision. The incidents occurred late on Friday night, shortly after the final results confirming the NDA's landslide victory in Bihar were declared. CPIM leadership has squarely blamed miscreants sheltered by the BJP for the attacks. The most severe damage was reported at the Manik Bhandar subdivision office of the CPIM, which was allegedly set on fire and completely gutted. In a related incident, a nearby shop belonging to a CPIM supporter, Mohanlal Dey, a tailor, was also vandalized, looted and set ablaze. Furthermore, the CPIM office in the Halhali Bazar area was ransacked, with significant property damage reported. Local CPIM workers expressed outrage, stating that the celebrations by BJP supporters over the Bihar poll result were deliberately used as a pretext to unleash violence against their political rivals. In the wake of the attacks,
A high-level delegation from the CPIM Dhalai District Committee visited the affected sites this morning to assess the damage and speak with local party members. After inspecting the torch and damaged properties, District Secretary Anjan Das vehemently condemned the actions, launching a strong attack on the ruling BJP. গতকাল 14 নভেম্বর বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিহারের শাসক গোষ্ঠী অর্থাৎ জেডিইউ এবং বিজেপি জোট এনডিএ বিপুল ভোটে তারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবস্থান তৈরি হয়। এই জয়ের খবর আসার সঙ্গে সঙ্গেই কমলপুর মহকুমায় বিশেষ করে ব্যাপক চাঁদাবাজি শুরু হয় এবং মানিক ভান্ডারের একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী টেইলার মোহনলাল দে তার দোকানে হামলা হয়, দোকানের সামগ্রী ভাঙচুর করা হয়, কিছু জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত 11টার পর তাণ্ডব লীলা শুরু হয়। মানিক ভান্ডার সিপিএম মহকুমা দপ্তর অগ্নিসংযোগ হয়। এই মহকুমা দপ্তর প্রায় 9 বার বিজেপি দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে, ভাঙচুর করেছে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী লুট করে নিয়েছে। গতকাল আবার এই অফিসটাকে আগুন দিয়ে অফিসের বিভিন্ন সামগ্রী নষ্ট করে দেয়। এই অফিসটাকে জনগণের সহযোগিতায় কিছুটা মেরামত করে আমরা আবার কাজ শুরু করেছিলাম। তেমনি হালহালি সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির অফিস, এই অফিসেও একাধিকবার অগ্নিসংযোগ আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এই অফিস মেরামত করে আবার রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজ এই অফিসকে ভিত্তি করে শুরু হয়। গতকাল এই অফিসে বিজেপি দুর্বৃত্তরা প্রবেশ করে অগ্নিসংযোগ করেন, চেয়ার টেবিল সহ বিভিন্ন সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায় এবং ব্যাপক ক্ষতি হয়। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ধিক্কার জানাই। সিপিআইএম পার্টি জনগণের পার্টি, জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পার্টি অফিস তৈরি হয়, পার্টির প্রতিটা সামগ্রী ক্রয় করা হয় বা নির্মাণ করা হয়। এই যে ক্ষতি, এটা জনগণের উপর আঘাত। সিপিআইএম দুর্নীতির টাকা স্পর্শ করে না, কর্পোরেটের টাকা স্পর্শ করে না, ইলেকট্রাল বন্ডের টাকা স্পর্শ করে না। জনগণের পার্টি জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পার্টির সমগ্র সামগ্রিক রাজনৈতিক সাংগঠনিক কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এই আক্রমণ অবশ্যই অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ধিক্কার জানাই। আমরা জনগণের কাছে আবেদন জানাবো, ত্রিপুরায় 7.5 বছরের বিজেপি জোট সরকার পরিচালিত হচ্ছে, গণতন্ত্র আক্রান্ত, স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায় না, কোনো ন্যায্য দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন করতে গেলে আক্রান্ত হয়, রক্তাক্ত হয়, শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। কাজেই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে গোটা ত্রিপুরার মানুষ প্রস্তুত হচ্ছেন। আমাদের আবার প্রস্তুত হতে হবে, আরো শক্তিশালী হতে হবে। জনগণ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যে সংগ্রাম, তাকে শক্তিশালী করবার জন্য এগিয়ে আসবেন এবং এই বিজেপির এই দুর্বৃত্তাপনা, তাদের যে ধ্বংসলীলা, অল্প কিছু মানুষ ভালো আছেন আর বৃহৎ অংশের মানুষ অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, বেকারি, দারিদ্রতায় ত্রিপুরা ভরপুর হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের খেলা করে রাজ্যে সবসময় একটা অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি করতে চায়। তাই রাজ্যের শান্তি, সম্প্রীতি এবং উন্নয়নের প্রশ্নে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে আমাদের লাল ঝান্ডার লড়াইয়ের পাশে জনগণ যেন আরো সক্রিয়ভাবে ভূমিকা গ্রহণ করেন, আমরা মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। পাশাপাশি আরক্ষা প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি, আরক্ষা প্রশাসন যেন একটু মেরুদণ্ড সোজা করে থাকেন। আরক্ষা প্রশাসনের চোখের সামনে অনেক ঘটনা ঘটছে, প্রকাশ্যে দুর্বৃত্তরা যা খুশি তা করছে।
যা বিগত 35 বছরের বামফ্রন্ট সরকারের জামানায় কেউ আঙ্গুল দিয়ে এই বড় কাজ হয়েছে বলে দাবি করতে পারবে না। অভিযোগ অনেকভাবেই তোলা যায়। মিথ্যা অভিযোগ, জনগণ বুঝেন কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উন্নয়ন যেমন ছিল, গণতন্ত্র ছিল, মানুষের কথা বলার জায়গা ছিল, প্রতিবাদ করবার সুযোগ ছিল। আজকে ত্রিপুরা সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই ধ্বংসের হাত থেকে ত্রিপুরাকে রক্ষা করবার জন্য শান্তিকামী উন্নয়নকামী মানুষ এগিয়ে আসুন। আরক্ষা প্রশাসন বলিষ্ঠ ভূমিকা নিন, মেরুদণ্ড সোজা করুন, দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি। The CPIM has appealed to the police to register cases against the accused and ensure the safety of their officers and supporters across the subdivision. Reporter Biplov from Khoi, Chinikhora. A significant state-level event was held at the Rangrung Tea Garden High School ground under the Chandipur Assembly constituency in Unakoti district to observe Janjatiya Gaurav Divas. The event celebrated the 150th anniversary of Bhagwan Birsa Munda and featured twin celebrations, the state-level Jumur Festival and a tea festival. ভগবান বিরসা মুন্ডার 150তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে গৌরব দিবস এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়েছে। সবাই হাততালি দেবেন। চারাগাছে জল সিঞ্চনের মধ্য দিয়ে আমরা Minister Tinku Roy graced the occasion alongside Amalendu Das Sabadipati, Unakoti Jilla Parishad, Sampad Das Paul Chairperson, Chandipur Panchayat Samiti and various administrative officials including ADM Arga Saha and BDO Dev Priya Das. The program commenced with traditional felicitations, the ceremonial watering of a sapling and the lighting of a lamp and offering of flowers to Bhagwan Birsa Munda's portrait. Various line departments set up stalls to assist rural citizens. Stalls by self-help groups showcased local products. The NSS unit of Vidya Nagar Class 12 School distributed blankets to tea garden workers. তিনি 15 নভেম্বর 1875 সালে ওনার জন্ম হয় রাঁচিতে। সেই 25 বছর বয়স, অর্থাৎ ওনার মৃত্যু হয় 1900 সালে। তো যেই লোকটার জন্ম হয় 1875 আর 25 বছর বয়স উনি বেঁচে ছিলেন এবং এই 25 বছরে জঙ্গলের জন্য, জমির জন্য, স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতে ওনার মৃত্যু হয়েছে। আপনারা জানলে অবাক হবেন যে উনি 1899 সালে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, অর্থাৎ ওনার 23 থেকে 24 বছর বয়স যখন, তিনি তখন এই দেশ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেন। এবং আমরা বাগানি যারা, অর্থাৎ আমরা সাঁওতালি জনজাতি যারা, আমাদের জন্য জমির আন্দোলন করেন, ভূমির আন্দোলন, জঙ্গলের আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন করেন। দুর্ভাগ্য ওনার মৃত্যু হয়ে যায় 1900 সালে 25 বছর বয়সে, কিন্তু স্বাধীনতা হয় 1947 সাল। আর এই 1947 সালের পর প্রায় 75 বছর কেটে যায়, আমাদের জমি আমরা পাইনি, আমাদের জঙ্গলের অধিকার আমরা পাইনি, আমরা ভূমির অধিকার পাইনি। আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে এই সরকারটা আসার পর আমরা তাদেরকে জমির অধিকার দিয়েছি, আজ তাদের জমির পাট্টা পেয়েছেন। The event successfully combined cultural festivities with welfare outreach, underscoring the government's focus on the tea garden and tribal communities. Reported by Uttam Dev from Kolasahar, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Welcome to ICFA University,
a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Now witness a massive rally today led by Chief Minister Dr. Manik Saha to commemorate the start of the 150th birth anniversary celebrations of the revered tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The TTADC headquarters at Khumulung pledged host to the state-level celebrations of Janjatiya Gaurav Divas commemorating the birth anniversary of the iconic tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The grand celebration was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha, who addressed a large gathering and reaffirmed the state government's commitment to the comprehensive development of the indigenous tribes in Tripura. Sonamura police, in a successful joint operation with the Border Security Force, have apprehended an individual identified as Babul Mia from the Sri Mantapur area on charges of possessing an illegal firearm and cartridges. Bishargarh police have achieved a significant success by apprehending the alleged mastermind Ajay Das in connection with the recent sensational robbery of Rs 5 lakh from a local individual. Rs 20,000 was recovered from him today. The arrest follows an intensive investigation into the daring daylight crime that had recently sent shockwaves through the subdivision. The overwhelming victory of the NDA in the Bihar Assembly elections has allegedly triggered a wave of political violence in Tripura, with multiple offices and properties belonging to the Communist Party being attacked in the Kamalpur subdivision. A significant state-level event was held at the Rangrum Tea Garden High School ground under the Chandipur Assembly constituency in Unakoti district to observe Janjatiya Gaurav Divas. The event celebrated the 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda and featured twin celebrations, the state-level Jumur Festival and a tea festival.
Bringing to you the news of the day. In a major crackdown against illegal narcotics cultivation, a large-scale joint operation was successfully carried out in the DC area of Danirampur under the jurisdiction of Sonamora police station, resulting in the destruction of vast illegal cannabis plantations. The operation targeted and destroyed a total of 38 illegal ganja plantations spread across approximately 45 acres of forest land. Authorities estimate that the sheer volume of ganja plants destroyed is staggering, with the total number reaching approximately 225,000. The estimated value of the destroyed cannabis plants, if they had reached maturity, would run into crore of rupees. The cultivated land was illegally encroached upon Forest Department property. The extensive operation involved meticulous planning and coordination among numerous security and administrative agencies. The participating units included Sonamora Police Station, 81st Battalion BSF, along with Dipok BOP, Dhanpur BOP, NC Nagar BOP, Batalab BOP, Mati Nagar BOP, and Anandapur BOP. Sonamora Forest Department and Boxnagar Forest Department. 1st Battalion TSR, 14th Battalion TSR, and 11th Battalion TSR, 35 Battalion Assam Rifles, Agartala, and other sisters units. আমাদের যে সোনামুড়া থানার অন্তর্গত এডিসি ধনিরামপুর এডিসি ভিলেজের যা পূর্বাংশ এবং উত্তরাংশে আমরা একটা গাঁজা মানে ডিস্ট্রাকশন অভিযান করি, যেখানে পার্টিসিপেট করেছেন যে আসাম রাইফেল আগরতলা 35 বিএন বিএসএফ, তারপরে 81 বিএন বিএসএফ, আমাদের এখানে যে আছে বাতাদুলা বিউপি, মতিনগর, ইউএনসি নগর, এনসি নগর, শ্রীমন্তপুর বিউপি, সব বিউপি তারা পার্টিসিপেট করেছেন। এবং সেই সঙ্গে 1st ব্যাটালিয়ন টিএসআর, 11 ব্যাটালিয়ন টিএসআর এবং 14 ব্যাটালিয়ন যে ওমেন টিএসআর আছে, আমরা সবাই পার্টিসিপেট করেছি। এবং সোনামুড়া থানা, সেই সঙ্গে সোনামুড়া ফরেস্ট ডিভিশন পুরা আমরা জয়েন্টলি এটা অপারেশন করেছি। এবং এখানে প্রায় 38 মানে 38টা প্লটে গাঁজা ডিস্ট্রাকশন ছিল, যেখানে প্রায় 45 একর জায়গা মানে ফরেস্ট ল্যান্ড আর কি এগুলা। তো এগুলি আমরা সবগুলি ধ্বংস করেছি এবং এখানে প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2,25,000 মতো মতলব গাঁজা গাছ হবে, মানে আনমিচিউর আর কি। এগুলি আমরা সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে আমরা এগুলি ধ্বংস করেছি এবং এগুলা মানে পরবর্তী সময়ে এগুলি জারি থাকবে। তো আমরা প্রশাসনের তরফ থেকে ওদের মানে যারা এগুলি করছেন তাদেরকে বলছি এগুলি থেকে বিরত থাকুন। আমরা আগেও বলেছি আপনাদের মাধ্যমে যে এ নিয়ে আমাদের যারা কাল্টিভেশন করে আমরা মানে এর এগেনস্টে আমরা একটা এনডিপিএস দ্বারা মামলা নিয়েছি আমাদের সোনামুড়া থানাতে। তো যারাই মানে আমরা কারণে ইনভলভেন্সি যদি পাওয়া যায় যে তারা কাল্টিভেট করছে, আমরা অবশ্যই তাদের এই আইনের আওতায় আসবে। Further investigation into the owners and cultivators of these illegal plantations is currently underway, and strict action is expected to be taken against those involved under the relevant sections of the NDPS Act. Reported by Mosara from Sonamura, Chinikhora. A devastating fire ripped through the Nalua Bazar area of Bilonia last night on Friday, completely destroying the shop belonging to local businessman Shukanto Podar. The incident, which occurred late on Friday night, resulted in massive property loss for the merchant and has raised serious concerns among other traders in the bustling marketplace. Authorities from the Bilonia police station and the fire services department have initiated an investigation to ascertain the exact cause of the fire. While the possibility of an electrical short circuit is being considered, a thorough probe will be conducted to rule out any other possibilities. The incident has prompted the local business community to demand better fire safety measures and quicker response infrastructure in the busy Nalua Bazar area.
Reporter Bibikram from Santi Bazar, Chinikhora. After over a century without proper access, road connectivity work has finally commenced in the remote Ramchandragarh Tolabari village. The initial phase of the project is being funded by Rs 3.5 lakh grant from the Block Development Officer Fund. Furthermore, local MLA Ranjit Dabarma has committed an additional Rs 5 lakh from the MLA Local Area Development Fund to support the initiative. Speaking to reporters, MLA Ranjit Dabarma highlighted the village historic isolation, stating that Tolabari has been without road access for more than 100 years. He recounted a tragic incident where a pregnant woman lost her life due to the lack of a connecting road, emphasizing the urgency of the project. Today, MLA Ranjit Dabarma, along with the BDO, the block chairman and several villagers, inspected the ongoing work. Labourers have already begun the difficult task of cutting through the hills and levelling the land to establish the pathways. The MLA announced that the project will initially be handed over to the Public Works Department to ensure the road construction is carried out properly and address the technical challenges involved. Mongkha Ramchandragarh Tolabari para. Je para pura 100 বছর নিবলাই খানা ও para pun lama kere. Sekanga wai niwai thamni tika jagari maya nibagai lama unja. Mono Ramchandragarh ne kaisa disconnected kaisa para. O para tini sini bidu saheb bini phan ni hoite sara 3 লক্ষ টাকা কাম ইবই তিনি mo lama sanglam jaka. Blacken I took a camp to Klajabi Tongo. Panny over Bunzakara. Bidishop Saka, Satin, Emil Pan, Hoyte, Kisari. Or looking Buskan of Pogrica. Canano, Drap Haichoman Visino, they pass Lokotaka or Lamanos, Samanipagi, and Dinai. All Amaka Hamunkun. Tam Hingaka Otula Barini, Koroksa, Oraniburi. Hospital Company Lamavo, Banani. Lama wana balik lang frubi pakai ini dom soka. Mereka kakak kokok mereka kai keluar sekarang. Mereka kai roka. Orang sengkok liman tongo paran borono lama selam di mana. Tino lama tanjaka. Nasi ni busuk murah busuk sebayi tini orang lama tanjaka. Paran borono tongo boro hamjaka. Oh lama tino tahu terkai korsa korne bong baik rok lagi tangka. Baik rok soleh lagi tu mereka. Gari tahu cin gari bo, pahar bisi mah apa iman kah? Tahu apa ambulans payman na, apa tahu fire service bo payman. Cini video saya bo, apa no gari tu bina tahu kan iman na. Mo lama no tahu murah no, baik ketang iman perken, mono ichaling potong kai kerana. Perboti samai seng mono PWD thani Hanover kai, mono bis kai jen bagi bo sengsai pemeta. Gaya mo belakan khusi tongthok, tini sal kasha, cini mutung tongane. Tini bidu sahab sini blok ni chairman Borom Ganang Prasanto da Burma sini vice chairman Surajit da Burma songro sing tini baksa khaye sebora visit khepita bor bojoton hamza kha o parano bahai kai singsar bai musangri tonman bui hai ka hamkai bor bo tongman nani obo sing sai toglai bor bo musangri tongthun bui hai kena bong para gari tu manthun bor bo bike tu bui para phaiman thun bong para nog rok tangthini cement gari road gari rogo Orang kaham kecuali manpun obat semuanya, sini video set nayo, sini chairman set nayo, vice chairman set nayo, oh para lama, bus kami selalu tiap kaham manpun semua nayo. Lama diang teh sebelah izar awal. Mo seng yang gua kasih per kaleng lama mo kau itu sodor thangmani. Kau per kaleng kan nanti kaya semua sebelah awal, ini tu labari diri kata. The villagers expressed their immense gratitude and happiness for the initiative taken by MLA Dabarma to connect their remote community. Reporter Bibikram from Khoi, Chinikhora. A 25-year-old youth from Kailasahar, Aniket De, was found deceased under mysterious circumstances in Bengaluru, where he was employed at a private company for the past 4 years. The families of both deceased youths claim the deaths are unnatural and have demanded a fair investigation. The Tripura state government has reportedly taken steps to arrange for the repatriation of the bodies.
Aniket Dey's father, Rajat Dey, and his brother informed the media on Saturday afternoon that family members have left for Bengaluru to retrieve Aniket's body, if feasible, and reiterated their plea for a proper inquiry into the dual deaths. কি হয়েছিল ঘটনা আপনার ছেলের? আমার ছেলে তো বাইরে থাকে অনেকদিন ধরে, আর গেছে প্রায় সময় তার মার কথা বলে 2 রাত্রে। আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া হয়েছে নি, করছে নি, সব কথাবার্তা পরে হঠাৎ একদিন ফোন করছে, দিন করে না। কোন দিন ফোন করছেন? ফোন তো করছে মঙ্গলবার রাত্রে। ফোন ধরে না, ধরে না। এরপরে আবার যেন যোগাযোগ করা হয়েছিল, তারপরে এরা একটা হয়েছে আপনারা কেউ আয় কে কইছে? এখান থেকে আমরা খবর লইছি, এরা খবর পাঠাইছে। এই দেখা কি হয়েছে? ওই তো ঘরের ভিতরে 2 জন লাশ হয়েছে। আপনার ছেলের নাম কি? অনিকেত দে। অনিকেত দে, বয়স কত? 32। কতদিন ধরে থাকে এখানে? 25 বছর। ও 25। আপনার ছেলে তো? হ্যাঁ। আপনার নাম কি? আমার নাম অজিত। কোন জায়গা এটা? এটা কাছারিঘাট। তো কতদিন ধরে সে বাইরে থাকে? বলবো 1 বছর। বাণিজ্য কামা না এখানে? কোন কোম্পানিতে কাজ করে সে এখানে? তো কি মনে হইতেছে প্রাথমিকভাবে আপনার? আর এই মৃত্যুটা কি স্বাভাবিক নাকি এর পিছনে কোনো রহস্য আছে? আমরা তো দেখছিও না কিছু না, আমরা শুনতেছি এখান থেকে কল আইতেছে, এখানে যখন রুগী খাওয়া গেছে আমার ছেলের মুখটা পুরো নীল হয়ে গেছে। আপনারা কি চাইতেছেন এখন? আমরা কি চাইতেছি, আমরা তো দাবি হইল যে কিভাবে ঘটনা ঘটছে তদন্ত করে আপনারা সবাই বার করতে। বডিটা আনার লেগে কি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? বডিটা আনার লেগে আমরা পাঠাইছিলাম, আমার ভাই পাঠাইছিল। মানে এটা ত্রিপুরা সরকার মানে রাজ্য সরকারের ইয়েতে দেওয়া হয়েছে আর কি। এখন যদি ইয়ের অবস্থা মানে টানার মতো হয় তাহলে আইব আর কি। Reported by Uttam Dev from Kailasahar, Chinikhora. The Lal Bahadur Club successfully organized a highly engaging 5-a-side football tournament today at the Side 5 grounds, drawing enthusiastic participation from local teams and a large crowd of spectators. The event aimed to promote sportsmanship and community engagement among local youth. The tournament was formally inaugurated and attended by several prominent personalities, highlighting the community significance of the event. Among the dignitaries present were Suhel Kumar, former MLA, Pranab Sarga, president of the Lal Bahadur Club, other distinguished guests and local leaders. The Lal Bahadur Club confirmed plans to organize similar sporting and cultural events in the near future to keep the community spirit vibrant. আজকে টুর্নামেন্ট আমার পক্ষে বলাই ঠিক না, মানে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমার অনুজ বিশ্বজিৎ ভৌমিক অকালে চলে গেছেন, তার স্মৃতিতেই আমাদের লাল বাহাদুর ক্লাবের সদস্যরা প্রতি বছর এই টুর্নামেন্টটা করেন এবং সেখানে ক্লাব সভাপতি বা আমাদের কর্পোরেটর এবং আমাদের যারা সিনিয়ররা আছেন সবাই আছেন এই টুর্নামেন্ট, এবং এটা দুদিন ব্যাপী এখানে চলবে এবং এটা বিরাট অঙ্কের, বিশেষ করে একেবারে নবীন প্রজন্মের ফুটবলার। ফুটবল আমাদের একটা প্রাচীন, মানে এটা লাল বাহাদুর ক্লাব আর ফুটবল এটা একে অপরের পরিপূরক। এখানে ফুটবল খেলার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ জড়িয়ে আছে, এলাকার এত আবেগ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমরা সবসময় এই জেলখানা মাঠে, স্টেবল গ্রাউন্ডে বা যেখানেই হোক, উজ্জ্বল স্কুল মাঠে সারাক্ষণে ফুটবল নিয়ে আমাদের চর্চা হয়। আমাদের এলাকা থেকে বহু বড় ন্যাশনাল প্লেয়ার অনেকেই বেরিয়েছে, এই ফুটবলটা এখানে হয়। তো যাই হোক, আজকের দিনে এই টুর্নামেন্টটা আমরা শুরু করেছি। আমরা এই টুর্নামেন্ট আগামী 2 দিন চলব এবং টুর্নামেন্টে যারা অংশগ্রহণ করেছে, যেসব টিম এবং যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাই। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. The Tripura Pradesh Congress Committee and the Tribal Congress jointly observed the 150th anniversary of the Rewa tribal leader and freedom fighter Bhagwan Birsa Munda on Saturday, November 15. The occasion was marked by a tribute ceremony held at Congress Bhavan, where leaders offered floral gardens to the portrait of Birsa Munda, who is worshipped as Bhagwan by the tribal community.
Tripura Pradesh Congress President Ashish Kumar Saha stated that the day was celebrated with due solemnity and respect. He highlighted Birsa Munda's pivotal role as a leader of tribal movements against British rule, emphasizing that the event was a tribute to his immense contribution as a freedom fighter. Other senior Congress leaders were also present to pay their respects. आज স্বাধীনতা সংগ্রামী ধরতি আবা বিরসা মুন্ডার 150তম জন্ম জয়ন্তী এই উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এবং আদিবাসী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় আমরা ধরতি আবা বিরসা মুন্ডাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ওনার প্রতিকৃতিতে আমরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে সারা রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই দিনটি আমরা পালন করছি। আজকে বিশ্রামগঞ্জে আমাদের একটা আদিবাসী ছেলে মেয়েদের নিয়ে সেখানে একটা সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হবে এবং খোয়াইয়ে এই জনজাতিদের যারা বিশেষ করে মুন্ডা জনজাতি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের আদিবাসী নেতৃবৃন্দ আদিবাসী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেছি। আমরা এই বিরসা মুন্ডা যাকে আদিবাসীরা ভগবান রূপে শ্রদ্ধা করেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের যখন অধিকার খর্ব করার লক্ষ্যে এবং তাদের সংস্কৃতি, তাদের আচার আচরণ, ধর্মীয় আচরণ সেগুলিকে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে যখন ব্রিটিশরা পদক্ষেপ নিয়েছে অধিকার রক্ষার্থে, সেদিন এই বিরসা মুন্ডাজির নেতৃত্বে যে আদিবাসী আন্দোলন বা বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল এটা আজও স্মরণীয়। বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় এই চিত্র আবার আদিবাসীরা তাদের জীবন সংগ্রামে সম্মুখীন হচ্ছে। জল জমি জঙ্গলের যে অধিকার, এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য দেশে বর্তমান বিজেপি সরকার যেভাবে সচেষ্ট হয়েছে, কর্পোরেটদের হাতে এই আদিবাসীদের জমি তুলে দিয়ে তাদের যে বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, সেই সম্পদের লুটতরাজের একটা সুযোগ করে দিয়েছে এই সরকার। এর বিরুদ্ধে আদিবাসী, দলিত, বিভিন্ন অংশের মানুষ আজকে জাতীয় কংগ্রেসের জননায়ক রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সারা দেশে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছে। আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার্থে, আদিবাসীদের তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে, তাদের যে আচার আচরণ, ধর্মীয় আচরণ সেগুলি যাতে কোনো অবস্থাতেই বিলুপ্ত না হয়, আজকে ধরতি আবা ভগবান বিরসা মুন্ডার এই জন্মতিথিতে সমগ্র দেশের মানুষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে, এগিয়ে আসুন, সংঘবদ্ধভাবে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। এই বিজেপির জঙ্গল রাজের বিরুদ্ধে যারা আদিবাসীদের অধিকার কেড়ে নিয়ে, আদিবাসীদের ভাষার অধিকার, আদিবাসীদের তাদের পোশাক পরিচ্ছদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তাদের সংরক্ষণের অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে সংবিধান পাল্টে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা তারা নিয়েছে, এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে আমরা অবতীর্ণ। Reporter Beprana from Agatla, Chinikhara. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara.
Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Shyam Sundar Company Jewelers. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই গড়ছে জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, চেটে পুটে খাও, চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বে। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। লংতরাই বেশ, লংতরাই বেশ। সাবনি নং আগরতলা, সাবনা নং বিশ্রামগঞ্জ, সাবনি নং কাঞ্চনপুর, ও পার্টি মুনো দুই দं फ्लाजाक हास्टेनि थंख्रों तंखर फियाबा दांमनि जराव रोजाकनाय पुरं मु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हाफं हाथाय जयवे नाय दं दिनरो चिलिखरा।
Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengpainai simia ayo kolok bo nai. নমস্কার, জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই। আমি জানি এই সময়টায় আপনার মতো আমাদের অনেক দর্শক বন্ধুরা অপেক্ষা করে থাকেন। আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি উপকৃত হচ্ছেন। আসুন আমরা শুনি ঈশ্বরের বাক্য আজ আমাদেরকে কি জানাতে চায়। আমরা বর্তমানে আমাদের এই অনুষ্ঠানে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের জিরোমীয় ভাববাদীর পুস্তকটি থেকে আলোচনা করছি। জিরোমীয়ের প্রথম বার্তা 2য় অধ্যায় শুরু হয়েছে, যেখানে ঈশ্বর জিহুদাকে তাদের দুটো দোষের কথা বলছেন। তারা জীবন্ত ঈশ্বর যেহোবাকে ত্যাগ করেছে এবং নিজের নিজের ঈশ্বর তৈরি করেছে। 3য় অধ্যায়ের 5 পদ পর্যন্ত এই বার্তাই রয়েছে। 2য় অধ্যায় থেকে শুরু করে 6ষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত জিরোমীয় ভাববাদী যে বার্তা দিয়েছিলেন তা তার পরিচর্যা কার্যের প্রথম 5 বছরের, আর তখনও ব্যবস্থা পুস্তক উদ্ধার হয়নি। আর এই সময়েই যুবক রাজা যোশীয় সদাপ্রভুর অন্বেষণ করছিলেন এবং দেশের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনছিলেন। জিহুদা জাতি সদাপ্রভুকে ত্যাগ করে অন্যান্য অনেক কিছুর আরাধনা শুরু করেছিল। যোশীয় প্রাথমিকভাবে সেগুলিকেই পাল্টানোর চেষ্টা করছিলেন। যুবক রাজা এবং যুবক ভাববাদীর যৌথ প্রচেষ্টায় বেশ ভালো কাজ হচ্ছিল। জিহুদি জাতি সাকার আরাধনা শুরু করেছিল, কারণ তা খুব সহজ ছিল এবং লোকে পছন্দ করত, কিন্তু এর ফলে তাদের ভয়ঙ্কর রকমের নৈতিক অধঃপতন হয়েছিল। আসুন আমরা দেখি জিরোমীয় তার 3 অধ্যায় প্রথম পদ। আমরা দেখি লেখা আছে,
লোকে বলে কেহ আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে পর ওই স্ত্রী তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া যদি অন্য পুরুষের হয়, তবে তাহার স্বামী কি পুনর্বার তাহার কাছে গমন করিবে? করিলে কি সেই দেশ নিতান্ত অসুচি হইবে না? কিন্তু তুমি অনেক কান্তের সহিত ব্যভিচার করিয়াছ, তবু আমার কাছে ফিরিয়া আইসো, ইহা সদাপ্রভু কহেন। জিহুদা ভয়ঙ্কর ভাবে পতিত হয়েছিল, সারা দেশ অনৈতিকতায় ভরে গেছিল, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, তবুও ঈশ্বর তাকে তার কাছে ফিরে আসতে বলছেন। দ্বিতীয় পদে ঈশ্বর খুব নির্দিষ্ট করে তার দোষ দেখিয়ে দিচ্ছেন। আসুন দেখি, লেখা আছে 3 অধ্যায় 2 পদ। চক্ষু তুলিয়া বৃক্ষশূন্য গিরি সকল দেখো, কোন স্থানে তোমার সতীলঙ্ঘন না হইয়াছে। তুমি উহাদের জন্য প্রান্তরস্থ আরবীয়ের ন্যায় রাজপথে বসিয়াছ। তুমি আপন ব্যভিচার ও দুষ্ট ক্রিয়া দ্বারা দেশ অসুচি করিয়াছ। ঈশ্বর বিহীনতা মানে শুধু এই নয় যে জীবন্ত ঈশ্বর ব্যতীত কোনো অন্য কিছুর আরাধনা করা। যে কোনো কিছুর কাছে মানুষ যদি সর্বান্তঃকরণে নিজেকে সমর্পণ করে, সেটাই হচ্ছে ঈশ্বর বিহীনতা। পবিত্র বাইবেল বলে অর্থলোভও ঈশ্বর বিহীনতা। কারণ যখন কেউ অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে, তখন সে তার সমস্ত মন, তার সমস্ত সময়, শক্তি, সমস্ত কিছু তার পিছনেই ব্যয় করে। বর্তমান সমাজে মানুষ মন্দ কাজ করার জন্য, অপরাধ করার জন্য, পাপ করার জন্য তাদের সমস্ত কিছু ব্যয় করে। মানুষ যখন ঈশ্বরের দিক থেকে সরে যায়, তখনই সে অন্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর সেটাই তার ভগবান হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ যখন নিজের ইচ্ছা মতো ঈশ্বর তৈরি করে, তখন তারা সেই সব দেবতাকে তাদের মতনই তৈরি করে। মানুষ সেই সব দেবতাদেরই ভক্তি করে যারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো দাবি করে না। ঈশ্বর যখন মানুষকে ডাকেন, সেই ডাক পবিত্র ঈশ্বরের ডাক, সূচি ঈশ্বরের ডাক, প্রেমময় ঈশ্বরের ডাক, আর তিনি চান মানুষও সেই উচ্চতায় উঠুক। মানুষের হীনতার দেহে তিনি বাস করতে পারেন না, তাদের মন্দ ও কলুষিত অভিলাষের সাথে তিনি সহমত হতে পারেন না। ঈশ্বরের পবিত্রতার সমতুল্য না হওয়া পর্যন্ত তিনি মানুষকে আহ্বান করেন। ঈশ্বরের আহ্বান বিশুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ। ঈশ্বরের আহ্বান পবিত্র ও সুখকর, ধার্মিকতাপূর্ণ ও আনন্দদায়ক। ঈশ্বর বলছেন, জিরোমিয়ার সময়ে জিহুদা স্বেচ্ছায় ব্যভিচার করেছে, আর তার ফলস্বরূপ দেশ কলুষিত হয়েছে। যখন তিনি বলেন চক্ষু তুলিয়া বৃক্ষ শূন্য গিরি সকল দেখো, তখন বোঝাতে চান সেই উচ্চস্থলী সকল কতটা অসুচি ছিল। ঈশ্বরবিহীন লোকেরা যে সমস্ত বেদি নির্মাণ করেছিল, সেগুলোই সেই উচ্চস্থলী। সর্বপ্রকার মন্দ কাজ সেখানে হতো। জিহুদা পাপের অতলে তলিয়ে গেছিল। আসুন আমরা বর্তমান সময়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখি। আমরাও কি প্রকৃত ঈশ্বরকে ত্যাগ করিনি? আমরাও কি সেই নৈতিকতা বর্জন করিনি? আমরা সর্বত্র দেখতে পাই অসততা, দুর্নীতি, কুকথা এবং আইন লঙ্ঘন। এমনকি আমাদের সন্তানেরাও সেগুলোই শিখছে এবং সেগুলোই করছে। আসুন দেখি 3 পদের প্রথম অংশে তিনি বলছেন, 3 পদ, এই নিমিত্ত বৃষ্টি দ্বারা নিবারিত হইয়াছে এবং শেষ বর্ষাও হয় নাই। ঈশ্বর তাদের বলছেন যে তিনি বিচার শুরু করে দিয়েছেন এবং সেই জন্যই বৃষ্টিকে রদ করেছেন। আজও সেই দেশ শুকনো, তেলের থেকেও সেই দেশে আজ জলের প্রয়োজন বেশি, কিন্তু তারা সেই প্রান্তরের মধ্যে জল পেয়েছিল, যা তাদের কাছে খুবই মূল্যবান ছিল। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না ঈশ্বরের বিচার আমাদের উপরেও নেমে আসছে? বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিগত কিছু বছর ধরে একটার পর একটা ধ্বংস বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদের ঘুম ভাঙছে না, আমরা ঈশ্বরের প্রতি ফিরছি না। আসুন আমরা জিরোমীয় ভাবাদীর 2 বার্তার প্রতি দৃষ্টি দিই। 3 অধ্যায়ের 6 পদে এই বার্তা শুরু হয়েছে এবং 6 অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত তিনি সেই বার্তা দিয়ে গেছেন। এই বার্তায় তিনি জিহুদীদের বিপদ গমনের বিষয়ই বলেছেন। বিপদ গমন শব্দটি এই অংশে 7 বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং গোটা পুস্তকে 13 বার। জিরোমীয়ই এই শব্দটি বেশি ব্যবহার করেছেন। বাইবেলের অন্য কোথাও এই শব্দটির বিশেষ ব্যবহার পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র হোশেয় ভাওবাদী এই শব্দটি 3 বার ব্যবহার করেছেন। বিপদ গমন মানে রাস্তা ভুলে যাওয়া নয়। বিপদ গমন শব্দের একটা সুন্দর চিত্র ঈশ্বর এখানে তুলে ধরছেন। হোশেয় তার
4:16 তিনি বলছেন, হোশেয় ভাওবাদী তার পুস্তক 4:16। কারণ স্বেচ্ছাচারিণী গাভীর ন্যায় ইসরায়েল স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে। আপনি গরুকে কখনো ট্রাকে তুলতে দেখেছেন? এটা বেশ কষ্টকর কাজ। সে কিছুতেই স্বেচ্ছায় সে পাটাতনের উপর দিয়ে ট্রাকে উঠে পড়ে না, বরং সে পাটাতনের উপরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বেশি জোর করলে বসে পড়ে এবং গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়। বিপদগমন বোঝাতে ইংরেজিতে যে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যাকস্লাইডিং, আর এই চিত্রটা হলো ব্যাকস্লাইডিং এর বাস্তব ছবি। বিপদগমন বলতে ঈশ্বর এটাকেই বোঝাচ্ছেন, ঈশ্বরের পথে না যাওয়া, তার কথা না শোনা, এটাই হলো বিপদগমন। যখন আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করি তখনই আমরা পিছনের দিকে চলে যাই। যখন আমরা ঈশ্বরের এবং তার ইচ্ছার বিরোধিতা করি তখন ধীরে ধীরে আমরা তার থেকে দূরে সরে যাই। আসুন আমরা পাঠ করি জিরোমিয়ের 2য় বার্তা 3:6 তিনি বলছেন, দেখি লেখা আছে 3:6। যোশীয় রাজার সময় সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, বিপদগামিনী ইসরায়েল যাহা করিয়াছে তাহা কি তুমি দেখিয়াছ? সে প্রত্যেক উচ্চ পর্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে গিয়া সেই সকল স্থানে ব্যভিচার করিয়াছে। ঈশ্বর জিহুদাকে বলছেন ইসরায়েলের থেকে শিক্ষা নিতে, সে তো ইতিমধ্যে বন্দী দশায় চলে গেছে। তিনি তাদের বলছেন, দেখো ইসরায়েল যা করেছিল তোমরাও সেটাই কিন্তু করছো। স্বেচ্ছাচারিণী গাভীর ন্যায় ইসরায়েল স্বেচ্ছাচারী হয়েছে। ঈশ্বর তাকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে রাজি হয়নি, আর তার ফলস্বরূপ তাদেরকে বন্দী হয়ে অন্য দেশের দাসত্ব করতে হয়েছে। ইসরায়েলে যা হয়েছে তা দেখে জিহুদার শিক্ষা নেওয়া উচিত। এই অধ্যায়ের 1ম পদের শেষ অংশে ঈশ্বর বলছেন, তবু আমার কাছে ফিরিয়া আইসো, ইহা সদাপ্রভু কহেন। তিনি বলছেন, যদিও তুমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছ তবুও তুমি আমার। তুমি যদি ফিরে আসো আমি তোমাকে গ্রহণ করব। আর এই জন্যই হারানো পুত্র, হারানো কন্যা অথবা হারিয়ে যাওয়া পরিবার, হারিয়ে যাওয়া মণ্ডলী কিংবা যে কোনো হারিয়ে যাওয়া দেশ বা জাতি ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে পারে। ফিরে আসার পর সেই হারানো পুত্রকে তার বাড়িতে কেউ পদাঘাত করেনি। সে পদাঘাত পেয়েছিল বিদেশে, যেখানে সে দাসত্ব করত আর অনাহারে থাকতে হতো, কিন্তু তার বাড়িতে তার জন্য তার বাবা সেই ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ইসরায়েল ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসেনি, সে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল, আর তাই তাকে ঈশ্বর বন্দি দশায় পাঠিয়েছিলেন। আর এখন তিনি জিহুদাকে বলছেন, তোমার জন্য এটাই শিক্ষা, সাবধান হও। 7 পদে আসুন দেখি লেখা আছে, 7 পদ। সে এই সকল কর্ম করিলে পর আমি কহিলাম, সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে ফিরিয়া আসিল না, এবং তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী জিহুদা তাহা দেখিল। ঈশ্বর বলছেন তিনি ইসরায়েলকে ফিরে আসার সুযোগ দিয়েছিলেন। ফিরে আসলে ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করতেন, কিন্তু সে ফিরে আসেনি, আর তার বিশ্বাসঘাতিনী ভগ্নী সেটা দেখেছিল। জিহুদার পাপ আরো বেশি। আমার মনে হয় তার দাসত্বের বন্ধন উত্তরের 10 গোষ্ঠী অপেক্ষা আরো কঠিন, কারণ সে ইসরায়েলের বন্দিত্ব দেখেও শিক্ষা নেয়নি। সব থেকে দুঃখের বিষয় হলো আজ আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য আছে, কিন্তু কজন আমরা তা পাঠ করি? লোকে বলে আমাদের দেশে বাইবেল এবং বাইবেল পড়ার স্বাধীনতা আছে, সুযোগ আছে, আর আমিও সেই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, কিন্তু কতজন সত্যি বাইবেল পাঠ করে? জিহুদার সামনে জ্বলন্ত উদাহরণ থাকলেও জিহুদা ঈশ্বরের দিকে ফেরেনি। আর আমাদের হাতে ঈশ্বরের বাক্য আছে, তাহলে আমরা যদি তার প্রতি না ফিরি তাহলে আমাদের বিচার তাদের থেকে কঠিন হবে যাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য নেই বা ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করার সুযোগ নেই। ঈশ্বর আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন, আর আমরা যদি সেই সুযোগ ব্যবহার না করি তাহলে আমাদের বিচার কিন্তু সেই রকমই হবে। আসুন এবার আমরা 9 আর 10 পদ একসঙ্গে পাঠ করি। আসুন দেখি লেখা আছে 9 এবং 10 পদ। তাহার ব্যভিচারের নির্লজ্জতায় দেশ অসুচি হইয়াছিল, সে প্রস্তর ও কাষ্ঠের সহিত ব্যভিচার করিত। এমন হইলেও তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী জিহুদা সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত নয়, কেবল কপট ভাবে আমার প্রতি ফিরিয়াছে, ইহা সদাপ্রভু কহেন। 9 পদের অর্থ হলো তারা কাঠ এবং পাথর দিয়ে ঈশ্বর ছাড়া তাদের মতো করে সেই ঈশ্বরের মতো করে বানিয়ে নিয়েছিল। আর 10 পদে খুব স্পষ্টভাবে বলছেন যে জিহুদা ঈশ্বরের প্রতি ফিরলেও সমস্ত অন্তঃকরণের সাথে ফেরেনি।
এটা ঠিকই যে রাজা যোশিয়ার তত্ত্বাবধানে একটা পুনর্জাগরণ ঘটেছিল, অনেকেই ঈশ্বরের পথে ফিরেছিল, কিন্তু সমগ্র জাতির সাথে তুলনা করলে সেটা খুবই কম এবং তাদের ফেরার মধ্যে কোনো আন্তরিকতা ছিল না। বর্তমানে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আগ্রহ হয়তো অনেকটা বেড়েছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা প্রকৃত পুনর্জাগরণ নাও হতে পারে। অনেক লোক বিশ্বাসী হচ্ছে বা অনেক লোক একসাথে প্রভুর বাক্য শুনছে, উপাসনায় আসছে, এটা দেখে কিন্তু ভুল করলে হবে না। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক মানুষ যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার করে, বেশিরভাগই ওপরে ওপরে বিশ্বাস দেখায়। আসুন আমরা 11 পদটা পাঠ করি এবারে, 11 পদ। আর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, বিশ্বাসঘাতিনী জিহুদা অপেক্ষা বিপদগামিনী ইসরায়েল আপনাকে ধার্মিক দেখাইয়াছে। ঈশ্বর পরিষ্কার বলছেন যে জিহুদার পাপ ইসরায়েলের পাপের চেয়ে অনেক বেশি, কারণ দক্ষিণের গোষ্ঠীগুলির থেকে উত্তরের গোষ্ঠীগুলির কাছে সুযোগ সুবিধা অনেক কম ছিল। তাদের কাছে মন্দির ছিল না, তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য ছিল না, তাই জিহুদার বিচার অনেক কঠিন ছিল। আমার মনে হয় আমাদের প্রতিও সেই রকম কঠিন বিচার হবে, কারণ আমাদের কাছে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা আছে, ঈশ্বরের বাক্য আছে, তার মন্দিরও আছে। উত্তরের গোষ্ঠীগুলির কাছে তিনি বার্তা দিয়েছেন, তুমি যাও, এই সকল কথা উত্তর দিকে প্রচার করো, বলো সদাপ্রভু কহেন, হে বিপদগামিনী ইসরায়েল ফিরিয়া আইসো, আমি তোমাদের প্রতি ক্রোধ দৃষ্টি করিব না, যেহেতু আমি দয়াবান। ইহা সদাপ্রভু কহেন, আমি চিরকাল ক্রোধ রাখিব না। জিরোমীয় তার 3:12 পদ। ঈশ্বর কত করুণাময়, তিনি কত মহান। তিনি ইসরায়েলকে বলছেন যদি তারা তার প্রতি ফেরে তাহলে তিনি তাদেরকে আবার নিজ দেশে ফিরিয়ে আনবেন। শুধু তাদেরকে একটা কাজ করতে হবে। 13 পদ দেখুন লেখা আছে, ঈশ্বর বলছেন, কেবলমাত্র তোমার এই অপরাধ স্বীকার করো যে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অধর্মচরণ করিয়াছ ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে বিদেশীদের সহিত আপন আচার ভ্রষ্ট করিয়াছ, আর তোমরা আমার রবে অবধান করো নাই, ইহা সদাপ্রভু কহেন। বর্তমান কালে সব থেকে বড় সমস্যা হলো মানুষ নিজেদের পাপ স্বীকার করে না। আজকালকার আত্মিক সভা সমিতিতে অনুতাপের কোনো স্থান নেই। আমি একটা বই পড়ছিলাম, সেখানে একজন লিখে গেছেন ঈশ্বর তার জন্য কি কি করেছেন। তিনি লিখছেন কিভাবে তার জীবনে এত বড় বড় সফলতা এলো, কিভাবে তিনি এত ধনী হলেন, কিন্তু তিনি কোথাও লেখেননি যে ঈশ্বর তাকে পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন। আমাদের উচিত নিজেদের অধার্মিকতা স্বীকার করা। আপনি কি নিজেকে খ্রিস্ট বিশ্বাসী মনে করেন? তার মানে কি? হয়তো আপনি খ্রিস্টের উপরে নির্ভর করেন, তার উপর হয়তো আপনার ভরসা আছে। আপনি হয়তো বলবেন আপনি খ্রিস্টকে ত্রাণকর্তা রূপে মেনে নিয়েছেন, ভালো। তিনি কি আপনাকে আপনার পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন? মনে রাখবেন, আপনাকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্যই তিনি ক্রুশে আত্মবলি দিয়েছিলেন। আপনাকে খ্রিস্ট বিশ্বাসী হওয়ার জন্য নয়, আপনাকে ধনী করার জন্য নয়, আপনাকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমাদের অপরাধের নিমিত্ত তিনি সমর্পিত হয়েছিলেন। আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অধর্মাচরণ করেছিলাম। জিরোমীয় ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর জিহুদাকে বলছেন, তোমাদের অধর্ম স্বীকার করো। ঠিক একইভাবে তিনি আমাদেরকেও বলছেন, তোমাদের অধর্ম স্বীকার করো। আসুন দেখি 14 পদ। 14 পদে লেখা আছে, হে বিপদগামী সন্তানগণ ফিরিয়া আইসো, ইহা সদাপ্রভু কহেন, কেননা আমি তোমাদের স্বামী, আমি নগর হইতে একজন ও গোষ্ঠী হইতে 2 জন করিয়া তোমাদিওকে গ্রহণ করিব ও সিওনে আনিব। দেখুন কত দয়ালু আর প্রেমময় ঈশ্বর। তিনি শুধু আমাদেরকে গ্রহণ করবেন তা নয়, দেখুন 15 পদ, তিনি বলছেন, আর তোমাদিওকে আপন মনের মতো পালকগণ দিব, তাহারা জ্ঞানে ও বিজ্ঞতায় তোমাদিওকে চড়াইবে। আমাদের পালক যদি ভালো বাইবেল শিক্ষক হন, তাহলে আমাদের উচিত তার সম্মান করা, তাকে ভালোবাসা এবং তার যত্ন নেওয়া, কারণ এই রকম লোক বেশি পাওয়া যায় না, তারা সংখ্যায় খুব কম। আসুন আমরা দেখি 16 পদ। আর 16 পদ দেখি লেখা আছে, সদাপ্রভু কহেন, সেই সময় যখন তোমরা দেশে বর্ধিত ও বহু প্রজা হইবে, তখন সদাপ্রভুর নিয়ম সিন্ধুক এ কথা লোকে আর বলিবে না, তাহা মনে আসিবে না, তাহারা তাহা স্মরণে আনিবে না।
তাহার বিরহে দুঃখিত হইবে না এবং তাহা আর নির্মাণ করা যাইবে না। এখানে সেই সময় বলতে প্রভু যিশুর 1000 বছরের রাজত্বকালের কথা বলা হয়েছে। এইভাবে জিরোমীয় ভাববাদী পুস্তকের সর্বত্র আমরা খুঁজে পাবো অন্ধকারের মধ্যে এই আলোর উঁকি। আপনি কখনো মেঘলা দিনে হঠাৎ সূর্য উঠে মেঘধনু সৃষ্টি হতে দেখেছেন? জিরোমীয় ভাববাদী পুস্তকে সেটাই আমরা দেখব, ভবিষ্যতের গৌরবময় ভাববাণী। আসুন দেখি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিরোমীয় ভাববাদী কি বলছেন। আসুন আমরা 17 এবং 18 পদ একসঙ্গে পাঠ করি। 17 এবং 18। সেই সময় জেরুসালেম সদাপ্রভুর সিংহাসন বলিয়া আখ্যাত হইবে এবং সমস্ত জাতি তাহার নিকটে সদাপ্রভুর নামের কাছে জেরুসালেমে একত্রীকৃত হইবে। তাহারা আর আপন আপন দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে চলিবে না। তৎকালে জিহুদা কুল ইসরায়েল কুলের সঙ্গে গমন করিবে এবং তাহারা একসঙ্গে উত্তর দেশ হইতে, যে দেশ আমি অধিকারের জন্য তোমাদের পিতৃপুরুষ দিগকে দিয়েছি, সেই দেশে আসিবে। এটা একটা ছোট্ট রত্ন, সত্যি এক গৌরবময় ভাববাণী। 19 পদে সদাপ্রভু বলছেন, দেখুন লেখা আছে 19 পদ, সদাপ্রভু বলছেন, আর আমি বলিয়াছিলাম, আমি সন্তানগণের মধ্যে তোমাকে কেমন স্থান দেব? মনোরম্য এক দেশ, জাতিগণের পরম রত্নস্বরূপ অধিকার তোমাকে দান করিব। আমি বলিয়াছিলাম, তোমরা আমাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে এবং আমার পশ্চাৎগমন হইতে ফিরিয়া যাইবে না। ঈশ্বর বলছেন, তোমরা আমাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো জিহুদি ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকেনি। তিনি ইসরায়েলের পিতা, আর ইসরায়েল তার পুত্র। দাউদকে তিনি কখনো পুত্র বলেননি, কিন্তু দাস বলেছেন। তিনি মসিকে কখনো পুত্র বলেননি, কিন্তু দাস বলেছেন। কিন্তু এই অনুগ্রহের যুগেই আমরা তার সন্তান রূপে পরিচিত। আমরা সত্যি খুব আশীর্বাদ ধন্য। সাধু জন লিখিত সুসমাচারের 1ম অধ্যায়ের 12 পদে লেখা আছে, কিন্তু যত লোক তাহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে যাহারা তাহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন। যারা শুধু তার নামে বিশ্বাস করে, তার উপরে নির্ভর করে, তাদের আর অন্য কিছু করার দরকার নেই, তারা ঈশ্বরের পুত্র হয়। যারা তাকে ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করে, তারা পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার সাথে সাথে ঈশ্বরের সন্তান হয়। 22 পদে ঈশ্বর বলছেন, দেখুন লেখা আছে 22 পদ, হে বিপদগামী সন্তানগণ, ফিরিয়া আইসো, আমি তোমাদের বিপদ গমন রোগ ভালো করিব। দেখো, আমরা তোমার কাছে আসিলাম, কেননা তুমি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। সদাপ্রভু বলছেন তিনি আমাদের সুস্থ করবেন। আপনি কি বারবার বিপদগামী হন? তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কোনো ছোট ক্ষত আছে। ঈশ্বর বলছে তার কাছে আসলে তিনি আপনাকে সুস্থ করবেন, সেই ক্ষত আরোগ্য করবেন। 23 পদে আসুন দেখি, আমরা লেখা আছে 23 পদ, সত্যই উপপর্বতস্থ সমস্ত গিরিস্থ লোকারণ্য মিথ্যা মাত্র, সত্যি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে ইসরায়েলের পরিত্রাণ। রাজা দাউদ তার 121 গীতে বলছেন, আমি পর্বতগণের দিকে চক্ষু তুলিব, কোথা হইতে আমার সাহায্য আসিবে? কোথা হইতে আমার সাহায্য আসিবে? উঁচু উঁচু পাহাড় থেকে কোনো সাহায্য আসে না, পরিত্রাণ আসে সদাপ্রভু থেকে। আর এই উপলব্ধি হওয়ার পর দেখি কেমন ভাবে অনুতপ্ত হতে হয়। আমরা দেখি, আসুন 25 পদে লেখা আছে, জিরোমীয় 3 অধ্যায় 25 পদ, আইসো আমরা আপনাদের লজ্জাতে শয়ন করি এবং আমাদের অপমান আমাদিগকে আচ্ছাদন করুক, কারণ আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা করিয়াছি, বাল্যকাল হইতে অদ্য পর্যন্ত করিয়াছি, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অবধান করি নাই। জিহুদা তার পাপ স্বীকার করেনি। জিরোমীয় ভাববাদী তাদের হয়ে পাপ স্বীকার করছেন এবং নিজের পাপ স্বীকার করছেন। একটুখানি পাপ স্বীকার করলে আমাদের কিছু ক্ষতি হয় না। আমরা ঈশ্বরের অনেক আশীর্বাদের কথা শুনে থাকি, ভালো, সেগুলোর জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু আপনি কি কখনো এই রকম পাপ স্বীকারের বিষয় শুনেছেন যে আমরা ঈশ্বরের গৌরববিহীন হয়েছি? আপনি নিজে কখনো কি উপলব্ধি করেছেন যে আপনি ঈশ্বরের গৌরববিহীন হয়েছেন? ঈশ্বরের কাছে গিয়ে তাকে বলেছেন যে আপনি তার গৌরববিহীন হয়েছেন? ঈশ্বরের কাছে আমাদেরকে নত নম্র হতে হবে। জিহুদা নম্র হয়নি, নত হয়নি, তাই ঈশ্বর তাকে বন্দি দশায় পাঠিয়েছিলেন। আমার প্রায় চিন্তা হয়, ঈশ্বর কি আমাদেরকেও এই একইভাবে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন?
এখনো সময় আছে, আমাদেরকে তার কাছে নত নম্র হতে হবে। আসুন আমরা ঈশ্বরের সামনে নম্র হই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন। আর আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্য আপনার সঙ্গে কথা বলছে। আসুন আমরা নত হই, নম্র হই ঈশ্বরের সামনে। আমাদের কোনো যোগ্যতাই ছিল না, তিনি নিজ গুণে আমাদেরকে মনোনীত করেছেন। আসুন প্রার্থনায় যাই। আর আমি চাইব এই সময় আপনি আমার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিন। আসুন প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় পিতা, প্রভু তোমার ধন্যবাদ, স্তুতি, প্রশংসা করি। নিতান্তই অধম অযোগ্য যে আমরা পিতা, তুমি আমাদের প্রতি মমতা করেছো, তোমার দয়া অনুগ্রহ দেখিয়েছো, আমাদেরকে তুমি মনোনীত করেছো, তোমাতে স্থান দিয়েছো, তোমাকে পিতা বলে ডাকার সুযোগ দিয়েছো। প্রভু, আমাদের এই যোগ্যতা ছিল না। ধন্যবাদ দিই আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধুর জন্য প্রভু, যে আজকে আরেকবার তোমার এই জীবন্ত সত্য তাদেরকে নতুনভাবে তুমি বুঝতে, উপলব্ধি করতে সাহায্য করলে। প্রার্থনা করি আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে, তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেককে তোমার পবিত্র পরাক্রমে সুস্থ রাখো, সুরক্ষিত রাখো এবং এইভাবে তোমাদের বেড়ে উঠতে দাও প্রভু, যে তুমি তাদেরকে তোমাতে সংস্থাপিত করেছো। স্বর্গীয় পিতা, সে প্রত্যেক আত্মা প্রাণকে তোমার আশীর্বাদ অনুগ্রহে পূর্ণ রাখো, সুরক্ষিত রাখো, সুস্থ সবল রাখো, তোমাতে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করো। তোমার যিশু নামে ভিক্ষা দয়া করে শ্রবণ ও গ্রহণ করো। আমেন। আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠান আপনার নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। ঈশ্বরের বাক্যের এই বিস্তারিত আলোচনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বিশেষভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলেছে। আমরা খুব খুশি হব যদি আপনি এই বিষয় আমাদেরকে আরো বিশদে জানান। একই সঙ্গে আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনার প্রার্থনার বিষয় সকল জানাতে পারেন। আমরা আপনার জন্য নিশ্চয়ই প্রার্থনা করব। আগামী অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে। ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ রাখুন ও সুরক্ষিত রাখুন। প্রিয় বন্ধু, আসুন আমরা আজকের প্রশ্ন উত্তরে আসি। গতকালের প্রশ্নের উত্তর অপশন এ 8। আজকের প্রশ্ন, ঈশ্বর কাকে পুত্র বলেছিলেন? অপশন এ জিরুমিওকে, বি দাউদকে, সি মোশিকে, ডি ইসরায়েলকে। প্রিয় বন্ধু, এই প্রশ্নের উত্তর আগামীকাল সন্ধ্যা 6টার মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি সহকারে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা সহ 9433497235 এই নম্বরে SMS বা লিখে পাঠাবেন। আমার গামী
যদি আপনার এই অনুষ্ঠান ভালো লেগে থাকে তাহলে এই নম্বরে একটি মিসড কল করুন, তাহলে আপনি পরের বারের বিজয়ী হতে পারেন। जों sak sakno बै mangkhojakna musung layo muitok thaijagani musung layo elem baksao kaitani samang thaidi hake borodok kodok maromui kathang tong sak nana muitok thai tongbaibana Auntie, mathagadi auntie. Among khata. Ani lama belai no jungjalo kalaisa salbru nate tomani tongu. Awana dinam kai kartungo hindi jeng suriyane.
Saboni nang Agartala. Sabona nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O parting no dino tong plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Fiaba dangmani chara urujak nai purang mong. Kok sanai holong chero khognai hasteni hapong khatai. Joyoi nai tong dino rok chini khara. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চিনি লাংমানি যত জরানো বেলাই খেনো নাংকুকমানি চিনি মকল চেং ন জরানো টংথংনা বাগি চুবাও হাইফানো চেং চিনি মকল ন নাইকল না খরওই থাঙ্গো মুইতো নারকদি 90% vision loss চেং জরা জরাও চেকআপ খাইজংমা বাইনো মাথাগে মান Ashwini Netralaya, Norogni Mokolni Hamkraini Bagi, Shalbubrum no Tong. Borogni modern equipments, the skilled Shakham Nainero, Jeffrupano Tongo, Norogni Bagi. Ashwini Netralaya ni Bakakti, Oshamatani Jotono Kaka Ham Yafari. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura,
and shape your future. Admissions open now. Chini lang mani joto jorano belai kheno nangkuk mani. Chini mokol cheng no jorano tong thong na bagi chubam. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narak di 90% vision loss cheng jora jora o check up thlaijang ma baino mathage man. Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong. Borok ni modern equipments the skill shak ham nai nei ro jefru phano tongo norok ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka ham ya far hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolong ka ang sunita morashik nuruk so tono lam shugo sinita bushok sorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na layano tini ni kok tuma bokrogrok.
Joshua Bisha Mondani 150 Asimani Shani Bishing Genetic Productivus Palazaka, Kumluni Kube Academy War, Manjaka Hastini Montreal, Professor Dr. Malik Shaha, MP Rajipota Jarji, MP Kritishin Devino Kobe Dikumato. Joshua Travel Welfare Department in Lois is taken by Bogovan Bisha Mondani 150 Asimani Shamati. Razokara will work like Saka Rally, Manjaka Hastini Montreal, Professor Dr. Malik Shaha, Vijapini Hospital from Rupert Vijay Burma. Department is Secretary Director of Kobe Dikumato. Visa Kokumani visiting Nomura Thanani Police State Base and Hansa site of Mumbai Srimondapur Amsani, Babul Miani Nogoret Kayaman Daka, Shilate Cardrits, Abuni Agoloni Nokong Babul Miate, Bini Bihik Moshila Begomeris like a police. Shalni Shaltam Sekang Bishokor Amte of 5 leg rank ship, with Langzamani Party Mugokurung Zakorok Saborok Ereska, Bishokor Tanani Police, Vinia Command 20,000 case rank, Tashalabana Hanko Manogo Shaka Police. Partial horror pieces of Tamang over Komapur Manik Bandar Sipayam Tanglo Korsho Daka, Abakino Halahali Bazani Koroksa Borok Nepal, Post by Shukro Klazamani Kokuma, Abai Batman Kokuma Man Frankino Shalo, Sobrov Zamani Tina Berayan, Tanga CPM, Dole, Hangor Committee, Tanga, and that's not COVID with Murano. I know how Sunamura Thanani Police BSF the Asser Sunamura Forest Boxanagar Forest Nithaza to Dul Mumbai, Sunamura Thanani Doni Rampur Amsaini, Kaitam Caesar Shidi Bagan District Kaizaka, Piababati Mugokorosan of Hano Roman Kokumakure. Joshua Unukota Hankor Zondi for Assembly in Rangrung Tea Garden High School Tungno Klawo, Janazati Gorobi was Palazaka, Bupang Busawo to Ilumani Fishing the Ashani Pandara Churka Montreating Kuroi. Tabukokuma Shukroboy. Joshua Bisha Mondani 150 Asimani Shani Bishing the Genetic Productivus Palazaka, Kumluni Kumbe Academy War, Manjaka Hastini Montreal, Professor Dr. Malik Shaha, MP Rajipota Jarji, MP Kritishin Devino Kobe de Kubanatong Rock. मंचे विशेष अतिथि राष्ट्र अनुकृत गणमान्य अतिथिगणों का हम एक एक करके आज के स्वर्णिम अवसर पर जनजातियों का सम्मान गर्व भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर महोदय সঙ্গে রয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিরা সবাই মিলে প্লিজ আরো একবার জোরদার করতালি হোক बनाए बने खिलौने आप सभी कलाकारों ने जो आज यहाँ प्रस्तुति दी है आपने केवल त्रिपुरा की समृद्ध जनजातीय परंपरा को जीवित नहीं किया है बल्कि हमें ये दिखाया है कि जब Bhagavan Birsha Mondani Asemani Shaloti, Hakotoro Palaizago, Janazati Gurov Divos, Janazati Gurov Divos Natia has Davidem Nikotor Panda Kaisaka Kumluni Kumbi Academy, Bupang Bushawo, the Lumani Bishing, the Ashani Pandana Jengshawiraka, Hastani Montreokra, Professor Dr. Malik Shaha, Abani Aglono Jengzaka Panda, Panda Okoksarani Tanga Hastani Montreokra, Professor Dr. Malik Shaha Shaka, Hakotoni Montrebokro, Wide Wine of Shawitongo, Janazati Rockney, Development Onya Hanke, Hakotor Development in Glakane, Abhakana Hakotoni Kasa Montrebok. Atal Bihari Bajpayee Choraubo, Janajati Rockney, Department Stam Zakmani. Tabuni Hakotor Hapang Budal Vidal Tang Botania Hari Shamoklai Donka. এখানে এই অনুষ্ঠানে আমার মনে হয় আমার একটা ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন রাজ্য সরকার কয়েকটা বিষয়ে ডিসিশন নিয়েছে এবং আপনাদের
আজ এই মহতী অনুষ্ঠান থেকে আমি জনজাতির স্বার্থে আমি সরকারের যে গৃহীত কয়েকটি উদ্যোগ আমরা নিয়েছি তা ঘোষণা করতে চাইছি। বর্তমানে 34,000 ছাত্রছাত্রীকে ছাত্রাবাস বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। চলতি আর্থিক বছরে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী নিবাসে আরো 2,700 আসন বৃদ্ধি করা হবে। ছাত্রাবাস বৃদ্ধির হার বর্তমানে দৈনিক 80 টাকা ছিল, সেটাকে বৃদ্ধি করে 1 ডিসেম্বর 2025 থেকে প্রতি ছাত্রছাত্রী দৈনিক 100 টাকা করা হবে। 2025-26 যে চলতি আর্থিক বছর সেখানে অতিরিক্ত 8 কোটি 81 লক্ষ টাকা এবং পরবর্তী আর্থিক বছরে 2026-27 সেখানে 23 কোটি 35 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। আগরতলার অভয়নগরে যে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য 100 শয্যা বিশিষ্ট একটি বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হবে, যার জন্য আর্থিক ব্যয় হবে 5 কোটি 74 লক্ষ টাকা। ক্রীড়া দক্ষতা ও খেলোয়াড়ি মনোভাবের বিকাশের জন্য আগে শুধু সরকারি হোস্টেলগুলোতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হতো। এই বছর যেগুলো এনজিও দ্বারা পরিচালিত হয় সেই হোস্টেলগুলোকেও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হবে। এর জন্য প্রায় 90 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। ইতিমধ্যে 100টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস স্থাপন করা হয়েছে। আরো 70টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে। এর জন্য প্রায় 2 কোটি 80 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 19 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় 50টি জনজাতি সরকারি হোস্টেলে সৌর শক্তি ভিত্তিক জল পরিশোধক সহ কম্পোজিট সৌর ইউনিট স্থাপন করা হবে। চিফ মিনিস্টার ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 500টি বৈদ্যুতিক অটো বেকার জনজাতি যুবতীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় হবে 20 কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, রেজিস্ট্রেশন, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদির জন্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও এই মিশনের অধীনে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনে অধীনে 30,000 জনজাতি মহিলা তাঁতিকে সুতা বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় 3 কোটি টাকা। বন্ধুগণ, আমার মনে হয় যে আজকের যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে যে ঘোষণা আমরা সরকারের তরফ থেকে আমরা করলাম, আমার মনে হয় এটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম। সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি সেটা ঘোষণা দিলাম। Abahikin ashul debo shaka kaisha sarawo bokoban birsa mundana tigi khorosabo mushakok shaya hane montri bokroni chaito mumbai tabu joto birsa mundana shinika abushimia birsa mundani asemani shalno janajati korok divas hine goshi murukha ahkotoni montri bokrok Laithane 2024 bishini 15 November shalmari nishimi 2025 bishini 15 November shalmari jora dalbidar samambotangni bishinde janajati korok divas palai jaka hane যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন যে জনজাতিদের উন্নয়ন ছাড়া আমাদের দেশ কোনো অবস্থায় উন্নয়ন হবে না। আমরাও ত্রিপুরা সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে বারবার আমরা এই কথাটা বলছি যে ত্রিপুরা কখনোই অগ্রগতি হবে না যতক্ষণ ধরে জনজাতিদের উন্নয়ন না হবে। তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি প্রচুর যে বিভিন্ন জনজাতিদের উন্নয়নে অনেক কাজ করেছেন। আপনারা জানেন যে এর আগে আমাদের যিনি অটল বিহারী বাজপেয়ী, যিনি ভারত রত্ন এবং আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ওনার সময় যে আলাদা করে এই জনজাতিদের জন্য একটা ইউনিয়ন গভর্নমেন্টে একটা ডিপার্টমেন্ট আলাদা করে খোলা হয়। আমরা সেই জায়গা থেকে আজকে একের পর এক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বিভিন্ন যোজনা ঘোষণা করেছেন এবং শুধু ঘোষণা নয়, সেগুলোকে যাতে গ্রাউন্ডে সেগুলো কার্যকারী হয় সেই ব্যবস্থা উনি মনিটরিং করেন। প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী নয়া মহা অভিযান আপনারা সবাই জানেন, যেটা PM জনমন, সেটা নভেম্বর 15 নভেম্বর 2024 সেটা লঞ্চ করা হয়েছে। তার যে মেইন উদ্দেশ্য সেগুলো হচ্ছে আমাদের যারা PG যারা আছেন, যারা ভালনারেবল ট্রাইবাল গ্রুপ, তাদের জন্য এই বিভিন্ন ধরনের এই ঘোষণা করা হয়েছে।
Ashlo kok sanani thangi debu shaka Mukhyamantri Tribal Development Mission in Bishingti 19 karorang subai 50 janajati government hostel ni foundation stone nok hoboi nungsangnai tui kahamte solar unit bu jengjaknai atang botang ni Bishingti 500 electric auto bagjaknai bekar janajati rokno abun bagai 20 karorang subai jaknai hini shaka hasni montrokra Professor Dr. Manik Saha যে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য 100 শয্যা বিশিষ্ট একটি বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হবে যার জন্য আর্থিক ব্যয় হবে 5 কোটি 74 লক্ষ টাকা ক্রীড়া দক্ষতা ও খেলোয়াড়ি মনোভাবের বিকাশের জন্য আগে শুধু সরকারি হোস্টেলগুলোতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হতো এই বছর যেগুলো এনজিও দ্বারা পরিচালিত হয় সেই হোস্টেলগুলোকেও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হবে এর জন্য প্রায় 90 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে ইতিমধ্যে 100টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস স্থাপন করা হয়েছে আরো 70টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে এর জন্য প্রায় 2 কোটি 80 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 19 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় 50টি জনজাতি সরকারি হোস্টেলে সৌর শক্তি ভিত্তিক জল পরিশোধক সহ কম্পোজিট সৌর ইউনিট স্থাপন করা হবে চিফ মিনিস্টার ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 500টি বৈদ্যুতিক অটো বেকার জনজাতি যুবক যুবতীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে যার আর্থিক ব্যয় হবে 20 কোটি টাকা শুধু তাই নয় রেজিস্ট্রেশন ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদির জন্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে এছাড়াও এই মিশনের অধীনে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনে অধীনে 30,000 জনজাতি মহিলা তাঁতিকে সুতা বিতরণ করা হবে যার আর্থিক ব্যয় 3 কোটি টাকা বন্ধুগণ আমার মনে হয় যে আজকের যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে যে ঘোষণা আমরা সরকারের তরফ থেকে আমরা করলাম আমার মনে হয় এটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি সেটা ঘোষণা দিলাম আপনারা সবাই জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলছেন যে জনজাতিদের উন্নয়ন ছাড়া আমাদের দেশ কোনো অবস্থায় উন্নয়ন হবে না আমরাও ত্রিপুরা সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে বারবার আমরা এই কথাটা বলছি যে ত্রিপুরা কখনোই অগ্রগতি হবে না যতক্ষণ ধরে জনজাতিদের উন্নয়ন না হবে তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রচুর যে বিভিন্ন জনজাতিদের উন্নয়নে অনেক কাজ করেছেন আপনারা জানেন Ashani Pandawa Hasni Montrokra Professor Dr. Manik Saha Karibu Manjaka MP Rajya Bhattacharjee MP Kriti Singh Devi Hasni Chief Secretary Jacob Shinha Hasni Police NTJB Shaltang Hakuni DM Dr. Bishal Kumar SP Namit Pathangno Khobei Dekubana Rok Abahikino Manjaka Kobama Tiprasha Bosung Lukorok Ashla Hasni Dalbidal Thayno Balai Jaka Janajati Gaurav Divas Report Chini Khorang Joshua Travel Welfare Department in Luazi Sakumbai Bogoban Birsha Mondani 150 Asamani Shalnoti Razokoragu Klaisaka Kaisha Rally Manjaka Hasri Montrokra Professor Dr. Manik Saha BJP Hasitang Fang Dr. Bipin Deparma Department is Secretary Director of Khobei Dekubanatung Rock Joshua Hatung Tongtoni Bishingti Birsha Mondani Asamani Shalno Janajati Gaurav Divasini Balai Jago Abuni Fairlai Munuk Zaglia Daklai Bishobo Abahigino Jar Charlotte Tribal Welfare Department Shaktarmo Birsha Mondani Asamani Shalno Digi Kashakoto Rally Klaizaka Raza Koraguliwo Ashani Rally Wo Manjaka Hasani Montrokra Professor Dr. Manik Saha BJP Hasetang Fang Dr. Bipin Deparma
ডিপার্টমেন্টनि সেক্রেটারি डाइरेक्टर no खबै te kubuna dongrok release jeng zakha makanto skor buskangni shimi ashlo dalbidal rungnongni rungsrungnai de rungsrungnai juk song traditional ri kani rally o himlai kha aboni aglono ashalni rally o kawshaka hastani মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি আপনারা সবাই জানেন যে এতদিন যাকে কোনোদিন সম্মান জানাননি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি ওনার নেতৃত্বে যেভাবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সবসময় বলছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস আর তার প্রয়াস সেটাকে সামনে রেখে আজকে জনজাতিদের তাদের সম্মান জানানোর জন্য যারা দেশকে স্বাধীনতার জন্য তাদের যে অবদান এবং ভগবান বিরসা মুন্ডাকে সম্মান জানানোর যে ওনার 100 বছর 150 বছর যে জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে যে ঘোষণা সেটা আগে কোনো প্রধানমন্ত্রীজিকে আমরা দেখিনি এক বছর সমানে 2024-এর 15 নভেম্বর থেকে এক বছর 2025-এর 15 নভেম্বর পর্যন্ত ওনার যে জন্মশতবার্ষিকী সেটাকে পালন করার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে আমরা ওনার নির্দেশে আমরা কাজ করছি তো আজকেও আপনারা সবাই জানেন 15 নভেম্বর 2025 তো সেই উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও আজকে গুজরাট থেকে এই দিবসকে সামনে রেখে অনেক ঘোষণা উনি করতে যাচ্ছেন জনজাতিদের উন্নয়ন খুবই দরকার আমাদের উন্নয়ন ছাড়া তো কোনো অবস্থায় রাজ্য বা দেশও কোনো সময় এগিয়ে যেতে পারবে না তো আজকে জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আবাইকিনো হাসিনি মন্ত্রী অকরা দেব শাখা জনজাতি রকনি ডেভেলপমেন্ট অঙ্গিয়া হনকে হাসিতে হাগতর ডেভেলপমেন্ট অঙ্গি মাইনে হনে আবাইকিনো আসল রেলিও যত লোকরংনি বিশিং লুকজাখা খাতং তং থকে হিমলাই মানি রাজা খরাগলি নিশিমি প্রণামনি কক্তম চিনি খরাং Huisa Koktumani bising di Shnamara Thanani Police State BSM ni Thansa site of Mumbai Street Montopur Amsaini Babul Miani Nogoret Claiman Zakha Shilai Te Cardrits Abuni Aglonong ni Nokfang Babul Mia Te Binim Bihek Murshida Begum Nares Klaika Police Jasalo Shnamara Thanani Police Visa Kokuma Manmani Logi Logi Sri Montopur Bodani BSM Logi Utlangai Sri Montopur Ponchayat Professor Amsaini Babul Miani Nogoret Klaika Ashloret Klaiman Zarawa Manzaka Shilai Te Cardrits Abahakin Party Mungo Te Kun Mani Kanibo Manzakmani Kokuma Kashay Faika Abadi Mungo ni Nokfang Babul Mia Te Bihi Marshila Begum Nares Klaika Shnamara Thanani Police Brogna Kokshong Pemani Yakuno Shawimane Oshilai Borni Zakha Abahagan te kubun party mungoda Borongzak tong abonati bocai to winite mungong khosrak tabok police Ashala abaike shilai manjangmani party mungati amsani lokoroni bisimani saka flaka fla Hasro nai mothangna asho karang nai kol mungrizak tong mani yaglo fano bahaike hasro to busak tong Shilai ni shimi jengai dalbital mani khane abonati asajak tabok kotor songmung বিশাল গণিসিমি জীবনে কক্থম চিনি খরাং Shalni Shaltam Sekang Bishal Kor Amsi of 5 leg rang shek prowed Langzamani party Mungo Korungza Koroksa Borokna Eres Klaika Bishal Kor Thanani Police Biniya Kumanka 20,000 case rang Jashalabana Hangutor Barnogoti Shaka Police
বিশালগড় আমসে রবারি খাইজাংমানি পার্টিমুং অবনো পইলেয়া আবুবাই জুংজালক লাইজাক বিশালগড় আমসেনি লুকরাव পার্টিমুংनो तिहि বিশালগড় থানানি উশি শাখা সালনি সালগাম সকাং বিশালগড় আমসেও 5 লাখ রাং রবারি খাইজাংমানি পার্টিমুং পার্টিখা आ पार्टीमुं यागलोनो पुलिस पार्टीमुंनो तिहि चाइतोगुनि नेतुंमुंगो अंखरमानि पाइथोगा पार्टीमुंगो खरंजा खरकसा बरकने एरेस्ट खालायगा बिशलगढ़ थानानि पुलिस बेनि यागो नाइतोगुइ मानजाखा 20,000 कैश रां आबायगिनो पार्टीमुंगो देबो खरंजा दंगो हनै শাখা বিশালগড় থানানি পুলিশ আমাদের এখানে কিছুদিন আগে একটা রবারি কেস মানে ছিনতাই কেস হয়েছিল তো এই কেসে তদন্ত বলে আমার থানার যে আয়ু প্রসেনজিৎ দেবনাথ গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই কেসে ইনভলভ একজনকে আটক করতে সক্ষম হয় যদিও পুলিশের আন্দাজ পেয়ে সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু অফিসার এবং অন্যান্য স্টাফ তাকে আটক করতে সক্ষম হয় এবং তাকে থানায় নিয়ে আসে এবং তার কাছ থেকে আমরা 20,000 টাকা উদ্ধার করি বাকি টাকা এবং অন্যান্য আসামিদের সঙ্গে আছে যেটা তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি এবং যেহেতু আসামিদেরকে কমপ্লেনেন্ট পুরোপুরিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারেনি তাদের নাম শুধু শুনেছে তো আমরা তাকে আজকে কোর্টে প্রেরণ করছি টিআই প্যারেডের প্লেয়ার দিয়ে যাকে ওকে কমপ্লেনেন্ট আইডেন্টিফাই করতে পারে এবং ওর সাথে যারা বাকিরা যুক্ত তাদেরকেও আমরা অতি সত্বর অ্যারেস্ট করার করে এই কেসে আমরা ইনভলভ করে কোর্টে প্রেরণ করব তো আমি আপনাদের মাধ্যমে এটাই বলতে চাই যারা এইসব চিন্তায় বা এসব কাজের সঙ্গে যুক্ত আপনারা অতি সত্বর শুধরিয়ে যান না হলে আমরা কিন্তু আপনাদেরকে কেসে অ্যারেস্ট করব এবং আপনাদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা আমরা অতি সত্বর ব্যবস্থা নেব। স্যার কত টাকা উদ্ধার করলেন? আমরা তার কাছ থেকে 20,000 টাকা উদ্ধার করেছি আর বাকি টাকাগুলো আমরা চেষ্টা করছি যারা অন্যান্য আসামি আছে এই কেসের সাথে যারা যুক্ত আমরা তাদের কাছ থেকে অ্যারেস্ট করে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে আশা করি সক্ষম হব। স্যার কোথা থেকে আসামিকে উদ্ধার করলেন? তাকে আমাদের 2 নম্বর গেট রবিদাস পাড়া তার বাড়ি থেকে আমরা তাকে গ্রেপ্তার করি। চারশালা বনাহাংকর বারনগতি শাখা পুলিশ আবাহাইকিনো পার্টি মুঙ্গ खरंजाक दंनायति गुबुन बर रक्न रमनानि बागै चाइतोगुनि आइतु मुंग खरजाक पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट जिनि खरां फासल हर किसेजु थेमरां रबाय कमलपुर मानिक बान्डार सिपायम तांलो खरसक सावि रजाखा आबायकिनो हालहालि बाजानि खरकसा बरकनि फालनकबो सबाय शुक्र ख्लाइजांमानि कोक्तमा आबाय पाटिमुनि कोक्तमा मानखान किनो चारसालो सब्रबजांमानि थाइनो बेरायनायनि थांगा सिपिआइएम दलाय हांगर कमिटिनि तांफां अनजन दासनो खबै देखुबना दं रक আক্রমণকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে রাতের অন্ধকারে হালালি সিপিএম পার্টি বিষয়ে আগুন দেওয়া হলো কেন বিহারের উৎপলিত হয়ে জবাব চাই জবাব দাও চারশালা পাটিমুং থাইনো বেরাयनाय मानि यागलो कोक्तमा थुमनाय रुनि बिसकांगो कक सानानि थांगो सिपिआइएम दलाय हांकर कमिटिनि तांफां अनजन दास ककसुलसा मुरुखा ताबुक बाइखे वाइरि वाइनु आबखागसिनि सिपिआइएम तांनो खरसक सावि रजाखाहनै फासल बिहार एनडिया हापां पाइमानि खातंग मानो दिनो आबाय की किसाजो थेमरां रो कमलपुर सिपिएम तांनो खरसक सावि रजाखाहनै आबाय पार्टी मुरक बेलाय खेनु सिलांमा सिंसा पार्टी मुहनै आबाय किनो हासिनि नाय मथां बाहिनी रकनि नायकल मुंनो दिबो खाफुर जायगांमानि कौशाका सिपिएम दलाय हांकर कमिटिनि तांफां গতকাল 14 নভেম্বর বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয় বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিহারের শাসক গোষ্ঠী অর্থাৎ জেডিইউ এবং বিজেপি জোট এনডিএ বিপুল ভোটে তারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবস্থান তৈরি হয় এই জয়ের খবর আসার সঙ্গে সঙ্গেই কমলপুর মহকুমায় বিশেষ করে ব্যাপক চাঁদাবাজি শুরু হয় এবং মানিক ভান্ডারের একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী টেইলার মোহনলাল দে তার দোকানে হামলা হয় দোকানের সামগ্রী ভাঙচুর করা হয় কিছু জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যাওয়া হয় রাত 11টার পর তাণ্ডব লীলা শুরু হয় মানিক ভান্ডার সিপিএম মহকুমা দপ্তর অগ্নিসংযোগ হয় এই মহকুমা দপ্তর প্রায় 9 বার বিজেপি দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে ভাঙচুর করেছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী লুট করে নিয়েছে গতকাল আবার এই অফিসটাকে আগুন দিয়ে
অফিসের বিভিন্ন সামগ্রী নষ্ট করে দেয়। এই অফিসটাকে জনগণের সহযোগিতায় কিছুটা মেরামত করে আমরা আবার কাজ শুরু করেছিলাম। তেমনি হালহালি সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির অফিস, এই অফিসেও একাধিকবার অগ্নিসংযোগ আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এই অফিস মেরামত করে আবার রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজ এই অফিসকে ভিত্তি করে শুরু হয়। গতকাল এই অফিসে বিজেপি দুর্বৃত্তরা প্রবেশ করে অগ্নিসংযোগ করেন, চেয়ার টেবিল সহ বিভিন্ন সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায় এবং ব্যাপক ক্ষতি হয়। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ধিক্কার জানাই। সিপিআইএম পার্টি জনগণের পার্টি, জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পার্টি অফিস তৈরি হয়, পার্টির প্রতিটা সামগ্রী ক্রয় করা হয় বা নির্মাণ করা হয়। এই যে ক্ষতি, এটা জনগণের উপর আঘাত। সিপিআইএম দুর্নীতির টাকা স্পর্শ করে না, কর্পোরেটের টাকা স্পর্শ করে না, ইলেকট্রাল বন্ডের টাকা স্পর্শ করে না। জনগণের পার্টি জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পার্টির সমগ্র সামগ্রিক রাজনৈতিক সাংগঠনিক কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এই আক্রমণ অবশ্যই অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ধিক্কার জানাই। আমরা জনগণের কাছে আবেদন জানাবো, ত্রিপুরায় 7.5 বছরের বিজেপি জোট সরকার পরিচালিত হচ্ছে, গণতন্ত্র আক্রান্ত, স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায় না, কোনো ন্যায্য দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন করতে গেলে আক্রান্ত হয়, রক্তাক্ত হয়, শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। Ashla visit climate zarawa CPM dolai hangkor committee ni tangfang onjon dasni logio manjaka bakhakse tangpang omar pota charji Suleiman Ali akosong khwai ni shimi biplom ni kokthom chini kharang Haino hai Sunamura thanani police BSF DSR Sunamura forest Boxanagar forest ni thansa toidol mungbai Sunamura thanani Donirampur amsaini kaitham chizar shidi bagan district khlaijaka phiaba party mungo khoroksan phano romi manmani koktuma korei Party munoti Sunamura thanani usita poster shaka forest leni jaga thayo tongmani shide bufang tanjaka hene ashlo to lek nislai phano kobang shide bufang tanka thiaba party mungo khoroksan phano romi manmani koktuma korei কে আমাদের যে সোনামুড়া থানার অন্তর্গত এডিসি দনিরামপুর এডিসি ভিলেজের যা পূর্বাংশ এবং উত্তরাংশে আমরা একটা গাঁজা মানে ডিস্ট্রাকশন অভিযান করি যেখানে পার্টিসিপেট করেছেন যে আসাম রাইফেল আগরতলা 35 বিএন বিএসএফ তারপরে 81 বিএন বিএসএফ আমাদের এখানে যে আছে বাতাদুলা বিউপি মতিনগর ইউএনসি নগর এনসি নগর শ্রীমন্তপুর বিউপি সব বিউপি তারা পার্টিসিপেট করেছেন এবং সেই সঙ্গে 1st ব্যাটালিয়ন টিএসআর 11 ব্যাটালিয়ন টিএসআর এবং 14 ব্যাটালিয়ন যে ওমেন টিএসআর আছে আমরা সবাই পার্টিসিপেট করেছি এবং সোনামুড়া থানা সেই সঙ্গে সোনামুড়া ফরেস্ট ডিভিশন পুরা আমরা জয়েন্টলি এটা অপারেশন করেছি এবং এখানে প্রায় 38 মানে 38টা প্লটে গাঁজা ডিস্ট্রাকশন ছিল যেখানে প্রায় 45 একর জায়গা মানে ফরেস্ট ল্যান্ড আর কি এগুলা তো এগুলি আমরা সবগুলি ধ্বংস করেছি এবং এখানে প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2,25,000 মতো মতলব গাঁজা গাছ হবে মানে আনমিচিউর আর কি এগুলি আমরা সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে আমরা এগুলি ধ্বংস করেছি এবং এগুলা মানে পরবর্তী সময়ে এগুলি জারি থাকবে তো আমরা প্রশাসনের তরফ থেকে ওদের মানে যারা এগুলি করছেন তাদেরকে বলছি এগুলি থেকে বিরত থাকুন আমরা আগেও বলেছি আপনাদের মাধ্যমে যে এ নিয়ে আমাদের যারা কাল্টিভেশন করে আমরা মানে এর এগেইনস্টে আমরা একটা এনডিপিএস দ্বারা মামলা নিয়েছি আমাদের সোনামুড়া থানাতে তো যারাই মানে আমরা কারণে ইনভলভেন্সি যদি পাওয়া যায় যে তারা কাল্টিভেট করছে আমরা অবশ্যই তাদের এই আইনের আওতায় আসবে Ashlo shide bufang tanphaimani zorabo manjaka Sunamura thanani police Donpur BOP Dipok BOP NC Nagar BOP
বাটলা বিওপি মতিনগর বিওপি আনন্দপুর বিওপি সুনামরা ফরেস্ট বক্সনগর ফরেস্ট টিএসএর বাহিনী আসাম রাইফেলস নখবিতে কুমানাতং রক Bureau Report, Jenny Kwarang. Joshua Unukuta Hankor Zondipur Assembly ni Rangrung Tea Garden High School Tungno Klawo, Jonathan Gurov Divos Palazaka, Bupang Busawo Tuilumani Bising the Ashani Pandara Chen Shuruka Moderating Kuroi. Hasani Zoto Tabe Bakshageno Hasani Darbitel Tayo Palazaka, Jonathan Gurov Divos, Ashani Panda Hasani Moderating Kurino Karibu Manzaka Unukuti Hankor Asufang Omulendo Das, Jondipur Ponce Committee Chairperson, Shompadas Pal, Additional GM Orgoshaha, Video Devo Piriono Koboi, the Kubanadong Rock. নিয়ে আমার আগের বক্তারা বলেছেন তিনি 15 নভেম্বর 1875 সালে ওনার জন্ম হয় রাঁচিতে সেই 25 বছর বয়স অর্থাৎ ওনার মৃত্যু হয় 1900 সালে তো যেই লোকটার জন্ম হয় 1875 আর 25 বছর বয়স উনি বেঁচে ছিলেন এবং এই 25 বছরে জঙ্গলের জন্য জমির জন্য স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতে ওনার মৃত্যু হয়েছে আপনারা জানলে অবাক হবেন যে উনি 1899 সালে আন্দোলন শুরু করেছিলেন অর্থাৎ ওনার 23 থেকে 24 বছর বয়স যখন তিনি তখন এই দেশ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেন এবং আমরা বাগানি যারা অর্থাৎ আমরা সাঁওতালি জনজাতি যারা আমাদের জন্য জমির আন্দোলন করেন ভূমির আন্দোলন জঙ্গলের আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলন করেন দুর্ভাগ্য ওনার মৃত্যু হয়ে যায় 1900 সালে 25 বছর বয়সে কিন্তু স্বাধীনতা হয় 1947 সাল আর এই 1947 সালের পর প্রায় 75 বছর কেটে যায় আমাদের জমি আমরা পাইনি আমাদের জঙ্গলের অধিকার আমরা পাইনি আমরা ভূমির অধিকার পাইনি আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে এই সরকারটা আসার পর আমরা তাদেরকে জমির অধিকার দিয়েছি আজ তাদের জমির পাট্টা পেয়েছেন কয়া স্বর্ণিসীমতম তেমনি কৌথুম চিনি খরাং Tabu kisha lenglamani zora tebo hasda hayungte hakotoni koknuma tuboi faidongo lenglamani yagulo. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here.
Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Lenglamani yagolo haino hailam shogo sinikok borokok tumawo. Haino hai faidi naile firano tenini kok tuma bokrogrok. Jasholo Birsha Mondani 150 Azimani Shami Bishing Genetic Productivus Palajaka, Kumluni Kumbe Academy, Manjaka Hasti Monterogra, Professor Dr. Malik Shaha, MP Rasipota Sergi, MP Kritishin Devino Kubu Difunato. Joshua Travel Welfare Department in Lois is taken by Bogovan Birsha Mondani 150 Azimani Shamati. Razokoragu Klaisaka Kasha Rally, Manjaka Hasti Monterogra, Professor Dr. Malik Shaha, Vijapini Hasitan from Dr. Vijay Burma, Department is Secretary Director of Kubu Difunato. Visa Koktomani visiting the Shnamara Thanani Police State Base 70,000 site of Mumbai Sri Montopura Amsani, Babul Miani Nogoret Klayaman Zaka, Shilate Cardrates, Abuni Agolononi Nokong Babul Miate, Binin Dihik Moshida Begum Naris Spike of Police. Charlie Shaltam Sukang Bishop Ramsey of 5 leg rank ship road Langzamani Party Mugokarung Zaporokta Borokla at Spika, Bishop Tanani Police Vinia Command 20,000 case rank, Jashalabana Hankutra Managoti Shaka Police. Partial horror kisses of Hamanga, Commodore Manik Bandar, Siprayam, Tango, Horsho, Zaka, Abakino, Halahali Bazani, Korokta, Borokni, Palo, Shukro, Plazamani Kokuma, Abai Batimi, Kokuma, Mankan, Salo, Sobrov Zamani, Tina Beran, Tanka, CPM, Dalai, Hangor Committee, Tanka, and that's not with this one. Haino hai Shnamura Thanani Police BSF DSR Shnamura Forest State Boxanagar Forest State Hazatudur Mungai Shnamura Thanani Donirampur Amsaini Kaitham Caesar Shidi Bagan District Klaizaka Fiababati Mungo Korosan of Hanoromi Manmani Koktumakure. Joshua Unukota Hankor Sondipur Assembly Rangrung Tea Garden High School Tungno Klawo, Jenazati Gorobi was Palazaka, Bupang Busawo to Ilomani Bising the Ashani Pandara Cheng Shudaka Montreting Kuroi. Tabukoktuma Shukrabui. Jashalhora Kisasuk Tamlang Rawa Shabro Mono Bazar Amseo, Korosa Boroni Tong Tainok Soprop Samani Yagolo, Horshok Savani Koktoma, Abai Batimuni Koktuma Man Kanikino Patimung Tayo Tangushawika Kungsa Pine Engine. Patimuni Koktuma Man Mani Logilogun Patimung Tayo Tangushawika Fire Engine, Abuniagolo Fair Service Adon Roni Saito Mabai, Yapo Faiga Horse Life, Yaba Kamitafla Zakat only father of Domani, Sotomani Kane. Abai Batimuni Koktuma Man Kanikino Patimung Tayo Tangushawika Monobazar Tanani Police Rock.
ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং কৈলাসর আমসিনি খরকতা শিকলা বেঙ্গলোরनि कायसा प्राइवेट कंपनी समखलाय तंगमानि थायो आ शिकलानि मांगथि कलायजां मानमानि कोकटमा कासि फाइका आबाय बाटिमुनि कोकटमा मानखा हनकिनो जासुला आ शिकलानि नंनि बररक कायसा कोकटम पान्दा खलाय साका मांगथि तबनानि बागै बेंगालुर हास्टेव थांखा हनै मांगथि तबुय मानखा हनके हास्टेव तबसांनाय हनै फियाबा आबाति मुनति चाइतुगुनाय दंनानि बागैबो सानमति साका शिकलानि नंनि बररक फियाबा आबाति मुनति नंनि बररकनि बिसिङनु जाखा खाखामु কি হয়েছিল ঘটনা আপনার ছেলের? আমার ছেলে তো বাইরে থাকে অনেক দিন ধরে, আর গেছে প্রায় সময় তার মার কথা বলে রাত্রে। আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া হয়েছে নি, করছে নি, এসব কথাবার্তা পরে হঠাৎ একদিন ফোন করছে, দিন করে না। কোন দিন ফোন করছেন? ফোন তো করছে মঙ্গলবার রাত্রে। ফোন ধরে না, ধরে না। এরপরে আবার যেন যোগাযোগ করা হয়েছিল। তারপরে এরা একটা কইছে আপনারা কেউ আয়। কে কইছে? ওই এখান থেকে আমরা খবর লইছি, এরা খবর পাঠাইছে এই ব্যাপার। কি হয়েছে? ওই তো ঘরের ভিতরে 2 জন লাশ হয়েছে। আপনার ছেলের নাম কি? অনিকেত দে। অনিকেত দে, বয়স কত? 25। কতদিন ধরে থাকে এখানে? 25 বছর। ও 25। আপনার ছেলে তো? হ্যাঁ। আপনার নাম কি? আমার নাম অজিত। কোন জায়গা এটা? এটা কাছারঘাট। তো কতদিন ধরে সে বাইরে থাকে? ওই 1 বছর। বাণিজ্য কামায় না এখানে? কোন কোম্পানিতে কাজ করে সে এখানে? তো কি মনে হইতেছে প্রাথমিকভাবে আপনার, আর এই মৃত্যুটা কি স্বাভাবিক নাকি এর পিছনে কোনো রহস্য আছে? আমরা তো দেখছিও না কিছু না, আমরা শুনতেছি এখান থেকে কল আইতেছে, এরকম রুগী খাওয়া গেছে, আমার ছেলের মুখটা পুরো নীল হয়ে গেছে। আপনারা কি চাইতেছেন এখন? আমরা কি চাইতেছি, আমরা তো দাবি হইল কিভাবে ঘটনা ঘটছে তদন্ত করে আপনারা সবাই বার করতে। বডিটা আনার লেগে কি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? বডিটা আনার লেগে আমরা পাঠাইছিল, আমার ভাই পাঠাইছিল। মানে এটা ত্রিপুরা সরকার মানে রাজ্য সরকারের ইয়েতে যাওয়া হয়েছে আর কি। এখন যদি ইয়ের অবস্থা মানে একটু আনার মতো হয় তাহলে আইবো আর কি। কৈলাসর নিশিমতম দেবনি কোকথুম চিনি খরাং लाइथानि किसासो सालसकां TISM नि प्रेसिडेंट साजरा देबरमा बुटक खलाइजांमानि इशुनो दियै कायसा कोकथुम पान्दा खलाइगा खवाइ डिभिजन TISF कमिटि नि आदंरक आशलो कोकथुम पान्दा खलाइ TISM नि आदंरक साका आपाटे मुंगनो ते मुसा पाटे मुसित्रा पाटिया देके जततंक सांखे तंगनि बागै कबं मुरखा TISM नि आदंरक फाइदिन के बरनि खुक्तुनि खनावने लेयानो लुगरक थांका तामनि हिमालय जे जों थांनाय प्रो नुखा जे नभेम्बर नि 9 तारिखो kaisa je Agartala rajdhani Abhinagaro aja kaisa incident ngai thangmani to obona tinai no tabu je जों কয়েকটা বাবিসাদি ni je kaisa one side news flying tongha obon tinai allegation khlai tongha to a jagao जों abono kidingai no tini जों press meet khlai ni thangai tongo to जों aro tini जों obono जों je joto dongnai sini o tipra hastini tipra salukurok je jotto je tipra basi tongnai nagori rok no srai ke je okok no jete bo saimani react khlaine ni bagai saimani je comment khlaine ni bagai saimani jete bo sung news lamne ni bagai saimani sung jotto je omahai kok traino sung saimai abono movement khlaine ni bagai sung boni bai sung tini oja press meet khlaimani to obono kok ke abo come to the point जोंना जागो नुखा 9 तारिख नि जे हरो जे सिनि TISF नि प्रेसिडेंट सिनि बरंगरां सार साजारा जे बिनि उपरो आक्रमण खालायजाका बिनि याग्रा दिनि याक bo injurung jak yak baijak to obonti nai no je जों नुखा जे news o kekta news ang नुखा je news no ang mention khaliya a news o जों dajak नुखा jete bo a je tai khache je party rok যে ইনসিডেন্ট মানে তাই খরচ যে পার্টি রক যে আরনো খবরক যে সিনি বরং গনাং সিনি TISF नि প্রেসিডেন্ট সিনি সার সাজারানা বরক এলিগেশন খাইতং হাবরক পুলিশ এলিগেশন খাইতং হা যে বরক CCTV नि যে ফুটেজ ফুনুগৈ যে বরক CCTV नि যে ফুটেজ বরক হয়তো বরক পুরা ফুনু গিয়া বরক কিসা কাট খলাইনে বরক এডিট খলাইনে আপনো বরক ফুটেজ পাবলিশ খলাইতং হা নিউজ তো ওই তো তামনে যে সিনি রাজ্য তংনে যে রাজ্যনি বাসিরক না হয়তো হোক যে কোনো
nini indigenous people ongthun na bangli bai rok ongthun je abono nugunai tamo communal hai system ngui tongkha obon tuinai khanang jangnai ngui tongkha to abono tuinai no kaisa kuisu je borok tamungkha je nukha jago কয়েকটা যে বদলনি মুং নানান বাগৈ বদলনি ফায়দানি বাগৈ যে রাজনীতিনি ফায়দানি বাগৈ নে বরক অবনতি নাই যে মিয়া বনুক কাছে যে বদল কাছে বুরি বদল হইনে বরক থমা পার্টিনি বরক সামিয়া কিন্তু বারাং কাছে জায়গা নুখাবো সতীদান সামিয়াকো তখন যেটা আবনো নুগং সাই দङ বরং কাছে নারী সমিতি হিনি কাছে বুরি বদলনি কাছে বরক আগরতলানি আউটপোস্ট আ জায়গা যে sini borong menang sini je presiden ni mungwi borok asa APR klaimani kok asa borok aro memorandum dan samik kekena to anga pun sanang nayo na dia bo incident to jeta ungkha ungui thangka but sing nayo sing je TIS sing nayo o je sini tipra hasteo joto tongkusang tongnani tongkusang halong tongnani bagai sing always sing abon nai khwaini shimi biproni kok thum chini khorang চারশোলো লাল বাহাদুর ক্লাব যে উলজেল আশ্রম স্পোর্টস কমিটি নি থানসলো আজি জাকমাবাই সাইড 5A সাইড ফুটবল টুর্নামেন্ট চেংজাখা মানজাখা লাল বাহাদুর ক্লাব নি প্রেসিডেন্ট প্রণব সরকার তে সোশ্যাল ওয়ার্কার সুবল ভূমিকা আকর্ষণ আসলে টুর্নামেন্ট নতি পাইথাগো কক্তমা থুমনাই রূপে কক শাখা আমসেনি সোশ্যাল ওয়ার্কার এবা সুবল ভূমি আজকে টুর্নামেন্ট আমার পক্ষে বলাই ঠিক না মানে অত্যন্ত বেদনাদায়ক আমার অনুজ বিশ্বজিৎ ভৌমিক অকালে চলে গেছেন তার স্মৃতিতেই আমাদের লাল বাহাদুর ক্লাবের সদস্যরা প্রতি বছর এই টুর্নামেন্টটা করেন এবং সেখানে ক্লাব সভাপতি বা আমাদের কর্পোরেটর এবং আমাদের যারা সিনিয়ররা আছেন সবাই আছেন এই টুর্নামেন্ট এবং এটা দুদিন ব্যাপী এখানে চলবে এবং এটা বিরাট অঙ্কের বিশেষ করে একেবারে নবীন প্রজন্মের ফুটবলার ফুটবল আমাদের একটা প্রাচীন মানে এটা লাল বাহাদুর ক্লাব আর ফুটবল এটা একে অপরের পরিপূরক এখানে ফুটবল খেলার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ জড়িয়ে আছে এলাকার এত আবেগ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমরা সবসময় এই জেলখানা মাঠে টেবিল গ্রাউন্ডে বা যেখানেই হোক উজ্জ্বল স্কুল মাঠে সারাক্ষণে ফুটবল নিয়ে আমাদের চর্চা হয় আমাদের এলাকা থেকে বহু বড় ন্যাশনাল প্লেয়ার অনেকেই বেরিয়েছে এই ফুটবলটা এখানে হয় তো যাই হোক আজকের দিনে এই টুর্নামেন্টটা আমরা শুরু করেছি আমরা এই টুর্নামেন্ট আগামী দুদিন চলব এবং টুর্নামেন্টে যারা অংশগ্রহণ করেছে যেসব টিম এবং যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাই রাজা করাকুল নিশিমা মিটিং কক্তম চিনি খরাং চারশোলো কংগ্রেস ভবন পালাইজাখা বিরসা মুন্দানি 150 আসাইমানি সাল আসলে বিরসা মুন্দানি মাংফ্লিও খুমবগৈ বরমিয়া ফারকা প্রদেশ কংগ্রেস আসৌফাং আশিস কুমার সাহানো কবৈতে কুবনা দংরক বিশ্বব্রহ্ম 15 নভেম্বর সাল মারেও বিরসা মুন্দানি 150 আসাইমানি সাল পালাইজাগো আভাগিরো চারশোলা মান বরমনি বিসিংতে প্রদেশ কংগ্রেস তে আদিবাসী কংগ্রেস নি লুয়াজি সাকমুম্বাই বিরসা মুন্দানি 150 আসাইমানি সাল পালাইজাখা কংগ্রেস ভবন আসলে বিরসা মুন্দানি মাংফ্লিও খুমবগৈ বরমিয়া ফারকা প্রদেশ কংগ্রেস আসৌফাং আশিস কুমার সাহানো খবৈ তে কুবনা দংরক আজ স্বাধীনতা সংগ্রামী ধরতি আবা বিরসা মুন্ডার 150তম জন্ম জয়ন্তী এই উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এবং আদিবাসী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় আমরা ধরতি আবা বিরসা মুন্ডাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি ওনার প্রতিকৃতিতে আমরা পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে সারা রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই দিনটি আমরা পালন করছি আজকে বিশ্রামগঞ্জে আমাদের একটা আদিবাসী ছেলে মেয়েদের নিয়ে সেখানে
একটা সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হবে এবং খোয়াইয়ে এই জনজাতিদের যারা বিশেষ করে মুন্ডা জনজাতি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের আদিবাসী নেতৃবৃন্দ আদিবাসী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেছি। আমরা এই বিরসা মুন্ডা যাকে আদিবাসীরা ভগবান রূপে শ্রদ্ধা করেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের যখন অধিকার খর্ব করার লক্ষ্যে এবং তাদের সংস্কৃতি, তাদের আচার আচরণ, ধর্মীয় আচরণ সেগুলিকে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে যখন ব্রিটিশরা পদক্ষেপ নিয়েছে, অধিকার রক্ষার্থে সেদিন এই বিরসা মুন্ডাজির নেতৃত্বে যে আদিবাসী আন্দোলন বা বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল এটা আজও স্মরণীয়। বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় এই চিত্র আবার আদিবাসীরা তাদের জীবন সংগ্রামে সম্মুখীন হচ্ছে। জল জমি জঙ্গলের যে অধিকার, এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য দেশের বর্তমান বিজেপি সরকার যেভাবে সচেষ্ট হয়েছে, কর্পোরেটদের হাতে এই আদিবাসীদের জমি তুলে দিয়ে তাদের যে বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, সেই সম্পদের লুটতরাজের একটা সুযোগ করে দিয়েছে এই সরকার। এর বিরুদ্ধে আদিবাসী, দলিত, বিভিন্ন অংশের মানুষ আজকে জাতীয় কংগ্রেসের জননায়ক রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সারা দেশে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছে। আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার্থে, আদিবাসীদের তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে, তাদের যে আচার আচরণ, ধর্মীয় আচরণ সেগুলি যাতে কোনো অবস্থাতেই বিলুপ্ত না হয়, আজকে ধরতি আবা ভগবান বিরসা মুন্ডার এই জন্মতিথিতে সমগ্র দেশের মানুষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে, এগিয়ে আসুন, সংঘবদ্ধভাবে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। এই বিজেপির জঙ্গল রাজের বিরুদ্ধে যারা আদিবাসীদের অধিকার কেড়ে নিয়ে, আদিবাসীদের ভাষার অধিকার, আদিবাসীদের তাদের পোশাক পরিচ্ছদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তাদের সংরক্ষণের অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে সংবিধান পাল্টে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা তারা নিয়েছে, এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে আমরা অবতীর্ণ। রাজখরা আওয়ালে নিশিমি প্রণাম নিকথম চিনি খরাং Joshua Shantrabazar Current Department Loazi Sakmobile Shantrabazar Mukut Auditorium Klaizaka Kasha Shang Musungu Thirumani Panda Tatikatar Musungi Ashali Pandara Jeng Showiraka Shantrabazar Bidan Shobani Emily Promotriang অনেক ধন্যবাদ। এই বিষয়ে Abhaikino Manjaga Shantrabazar Municipal Council Chairman Shobna Boido Vice Chairman Shotobraj Shah Shantrabazar Sub-Division Administrator Sanjeev Chakma District Electricity Department Deputy General Manager Shomiron Das South District Additional General Manager Kanti De Eminent Social Worker Devashish Bhumika Koshong এটাতে আমরা আমাদের ভারতবর্ষের যে মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আছেন ওনার যে প্রকল্প সেই প্রকল্পটা যাতে সমস্ত মানুষ সুন্দরভাবে এটা ইমপ্লিমেন্টেশন করে তার জন্যই আমাদের এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প। এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প আমরা যত বেশি করতে পারবো মানুষের মধ্যে সচেতনতা তত বেশি আসবে এবং আগামী দিনে এটা লক্ষ্য হলো সূর্যের আলোকে নিজের ঘরের বিদ্যুতে পরিণত করা এবং সেটা হলে ভারতবর্ষের আমাদের পুরা গ্রিন, যেটা বলে গ্রিন এনার্জি, আমাদের পলিউশনও কমবে এবং বিদ্যুতের অনেক সাশ্রয় হবে। এই কারণে আমাদের এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পটা আজকে করা হয়েছে। সকলকে আমরা বার্তা দেবো যে আপনারা সবাই, সমস্ত জনসাধারণের, শুধু সরকারের দায়িত্ব না, আমাদের দপ্তরের দায়িত্ব না, সমস্ত সকলের দায়িত্ব সরকারি এই প্রকল্পটাকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া, যাতে সূর্যের আলো থেকে কেউ বিচ্যুতি না ঘটে, সবাই যাতে এটা সমানভাবে পায়।
এটাই আমাদের বার্তা। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Chashalo 24 Amsundrogad constituency bisingo khobjak tolabare amsini lama snamsagoi tongmani thaino visit khlainani thangka amsini MLA Ronjita Burma Shalgudongma Zuraromoi 24 Amsundrogad constituency ni bisingo khobjak tolabare amsini lama hami ongoi sungsalok khlaijak tongmani amsini lukorok paithago Pormobil blog video ni soba sobai snamjakni thangoi tongo amsini lama abahikino charshala thaino visit khlainani thangoi sogoikha MLA Ronjita Burma মংখা রামচন্দ্র গাটনি তোলাবাড়ি পাড়া যে পাড়া প্রায় 100 বছর লাইখানা ও পাড়া কোন লামা করে সেখানে ওয়াইনি ওয়াই থামনি ফিকা জায়গা রিমায়ানি বাগৈ লামা উঞ্জা মন রামচন্দ্র গাটনি কাইসা ডিসকানেক্টেড কাইসা পাড়া ও পাড়া তিনি চিনি বিডিও সাহেব বিনি ফাননি হইতে 3.5 লক্ষ টাকাनि কাম ইবই তিনি ম লামা সামলাম জাখা ব্লেকে নাইথকাই কাম তাবো খালাইজাগৈ দंग फाननि अभाब उनजाखा बिदि सब साका सारनि नेमेले फाननो हयते किसारिनि आं अर लुकुनि बसकां नकग्रिखा खोनानो द्राब खाय समान बिसिंनो तै 5 लाख टाका लामानो स्लामनानि बागै आंरिनाय अ लामा काहामुंथुन तामनि हिंगाखाय अतलाबारिनि खरकसा अरनि गुरि हासपाताल थांबोनि लामाबो बानानि हिनाय लामावनो बनो बालितलांफुरु बिबायथाय दिनि दमसखा ब्लेके काका ककक लाइखां फाइफ्रु आरो सिखांगो ब्लेके खायरका आरो जों कग्रिमान दङ पारन बरनो लामा स्लाम रिनाय हिनाय दिनो लामा तामजाखा नासिरनि गुसु मुरा गुसु सोबायै दिनि अर लामा तामजाखा पारन बररो बर दङ बरबो हामजाखा अ लामा तिन ताबो तिरखाय खरसा खरंने बंदो बाइक रक लानि थांगा बाइक रक चलिलाय दंलाय गारि बताबो चिन गारिबो पाहार बिसिमा हापाय मानखा ताबो पारा एम्बुलेन्स फायमाननाय अपारता फायर सार्भिस बो फायमान चिनि बिडियो साहेब बो अपारनो गारि तुबिनो तब खनाय मान म लामानो तब मुरानो बाइल के तानबायमन परेखेन मनो इच्छलिं प्रथम खायगरानाय परबर्ती समय जों मनो पिडाब्लिउ थानि हेनओभार खाय मनो पिस खायजन बागिबो संचाय दंनायता गायमा ब्लेकेनो खुशी तंथक दिननि साल कायसा चिनि मुथुं दंगाने दिनि बिडियो साहेब चिनि ब्लकनि चेयरमैन बरमगोनां प्रशांत देव बर्मा चिनि वाइस चेयरमैन सुरजित देव बर्मा संग जों दिनै बाक्सा खायै जों बर विजिट खायफिका बर बजतन हामजाखा अ पारानो बाहायखाय संसारबाय मोसांरि तनमान बुयहाय गाहामखाय बर तंमाननानि अब जों चाइथगलायनाय बर मोसाङै तंथुन बुयहाय केन बं पारा गारि तुमानथुन बर बाइक तुबै पारा फायमानथुन बं पारा नग रक्तांथिनि सिमेन्ट गारि रड गारि रग बर गाहामखाय तुमानथुन अब जों नायो चिनि बिडियो साहेब नायो चिनि चेयरमैन साहेब नायो वाइस चेयरमैन साहेब नायो अ पारा लामा बसकांनि सालो तेब गाहामथुन जों मन नायो लामा बियांते सप्लाय जागा म जों यांगो कायसा बरखालंग लामा म खयतु सदर थांमानि गा बरखालंग गाना तैखायो जों मन सबलावो दिनै तलाबारि इदि Kwani shimi bipolamni kokthom chini khorang Dinini koktuma ashok zara tino teba hasra hayungte hakotoni koktuma shaimana bagai chayawi naitongni chini khorang Saboni nang Agartala. Saboni nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tuino tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dangmani jarawo rojak nai purong mong. Kok sanai holong jerok hognai hasteni hapong khatan. Joyoi nai tong dinarok chini khora.
একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। From Lychee Drinks, refresh your feelings. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Saboni ng Agartala, Saboni ng Bishramganj, Saboni ng Kanchanpur, o party mo din na tong plaza. Hasteni Thinkrung Tongkhor. Tiaba dang mani chara wor jak nai purong mo. Kok shanai holong chero khok nai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din norok chili khara. Chini lang mani joto jorano, belai kheno nangkuk mani. Chini mokol cheng no jorano, tong thang na bagi chubao. Haifano cheng, chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narak di. 90% vision loss cheng jora jora o check up thaisang mabai no mathage man. Ashwini Netralaya, norog ni mokol ni hamkrai ni bagi, shalbubrum no tong. Borok ni modern equipments ti skill shakham nai nei rok jefru phano tongo norok ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte o shamatai ni jotono no khaka hamya faru hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura.
The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Witnessed a massive rally today led by Chief Minister Dr. Manik Saha to commemorate the start of the 150th birth anniversary celebrations of the revered tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The TTADC headquarters at Khumulung played host to the state-level celebrations of Janjatiya Gaurav Divas commemorating the birth anniversary of the iconic tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The grand celebration was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha, who addressed a large gathering and reaffirmed the state government's commitment to the comprehensive development of the indigenous tribes in Tripura. Sonamura police, in a successful joint operation with the Border Security Force, have apprehended an individual identified as Babul Mia from the Sri Mantapur area on charges of possessing an illegal firearm and cartridges. Bishargarh police have achieved a significant success by apprehending the alleged mastermind Ajay Das in connection with the recent sensational robbery of Rs 5 lakh from a local individual. Rs 20,000 was recovered from him today. The arrest follows an intensive investigation into the daring daylight crime that had recently sent shockwaves through the subdivision. The overwhelming victory of the NDA in the Bihar Assembly elections has allegedly triggered a wave of political violence in Tripura, with multiple offices and properties belonging to the Communist Party being attacked in the Kamalpur subdivision. A significant state-level event was held at the Rangrum Tea Garden High School ground under the Chandipur Assembly constituency in Unakoti district to observe Janjatiya Gaurav Divas. The event celebrated the 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda and featured twin celebrations, the state-level Jumur Festival and a tea festival. Bringing to you the news of the day.
The capital city of Tripura, Agartala, witnessed a massive rally today led by Chief Minister Dr. Manik Saha to commemorate the start of the 150th birth anniversary celebrations of the revered tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The rally, which saw enthusiastic participation from ministers, government officials, party workers and members of the tribal community, marked the state-level observance of Janjatiya Gaurav Divas, a day officially designated by the central government to honor the contributions of tribal heroes. The procession, which commenced from Astabal ground and culminated at Rabindra Bhavan, was an expression of respect for Birsa Munda, fondly known as Dharti Aba, father of the earth. Participants carried banners and placards highlighting the life and sacrifice of the legendary leader who spearheaded the old Gulan against the oppressive British colonial rule and exploitative land practices. Addressing the gathering, Chief Minister paid rich tributes to Birsa Munda, stating Bhagwan Birsa Munda's life was a testament to courage, justice and the indomitable spirit of the tribal community. His fight for land rights, self-rule and cultural preservation continues to inspire us. The 150th birth anniversary is not just a celebration, it is a commitment to realize his vision of inclusive development and empowering our tribal communities. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আপনারা সবাই জানেন যে এতদিন যাকে কোনোদিন সম্মান জানাননি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ওনার নেতৃত্বে যেভাবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং উনি সবসময় বলছেন सबका साथ सबका विकास विश्वास আর তার প্রয়াস সেটাকে সামনে রেখে আজকে জনজাতিদের তাদের সম্মান জানানোর জন্য যারা দেশকে স্বাধীনতার জন্য তাদের যে অবদান এবং ভগবান বিরসা মুন্ডাকে সম্মান জানানোর যে ওনার 100 বছর 150 বছর যে জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে যে ঘোষণা সেটা আগে কোনো প্রধানমন্ত্রীজিকে আমরা দেখিনি এক বছর সমানে 2024-এর 15 নভেম্বর থেকে এক বছর 2025-এর 15 নভেম্বর পর্যন্ত ওনার যে জন্মশতবার্ষিকী সেটাকে পালন করার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে আমরা ওনার নির্দেশে আমরা কাজ করছি তো আজকেও আপনারা সবাই জানেন 15 নভেম্বর 2025 তো সেই উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও আজকে গুজরাট থেকে এই দিবসকে সামনে রেখে অনেক ঘোষণা উনি করতে যাচ্ছেন জনজাতিদের উন্নয়ন খুবই দরকার আমাদের উন্নয়ন ছাড়া তো কোনো অবস্থায় রাজ্য বা দেশও কোনো সময় এগিয়ে যেতে পারবে না তো আজকে জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি The rally also served as a platform to highlight various government schemes aimed at the socio-economic upliftment and welfare of the tribal population in the state, in line with the spirit of Janjatiya Gaurav Divas. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. The TTADC headquarters at Khumulung played host to the state-level celebrations of Janjatiya Gaurav Divas commemorating the birth anniversary of the iconic tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The grand celebration was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha, who addressed a large gathering and reaffirmed the state government's commitment to the comprehensive development of the indigenous tribes in Tripura. गणमान्य अतिथिगणों का हम एक एक करके आज के इस स्वर्णिम अवसर पे जनजातियों का सम्मान गर्व भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर মহোদয় সঙ্গে রয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিরা সবাই মিলে প্লিজ আমরা একবার জোরদার করতালি হোক बनाए बने खिलौने आप सभी कलाकारों ने जो आज यहाँ प्रस्तुति दी है आपने केवल त्रिपुरा की समृद्ध जनजातीय परंपरा को जीवित नहीं किया है बल्कि हमें ये दिखाया है कि जब In his address, Dr. Saha paid rich homage to Birsa Munda, known as Dharti Aba, and emphasized that the observance was more than just a ceremony. It was a renewal of the government's mission to enhance the socio-economic status of the tribal communities. The Chief Minister highlighted that the government is diligently working to ensure that all development and welfare schemes initiated by both the central and state governments reach the genuine beneficiaries across the state. In a significant move during the event,
The Chief Minister utilized the platform to launch the Good Governance to Every House campaign and officially joined the central government's Vikshit Bharat Sarkap Yatra. এখানে এই অনুষ্ঠানে আমার মনে হয় আমার একটা ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন। রাজ্য সরকার কয়েকটা বিষয়ে ডিসিশন নিয়েছে এবং আপনাদের আজ এই মহতী অনুষ্ঠান থেকে আমি জনজাতির স্বার্থে আমি সরকারের যে গৃহীত কয়েকটি উদ্যোগ আমরা নিয়েছি তা ঘোষণা করতে চাইছি। বর্তমানে ৩৪,০০০ ছাত্রছাত্রীকে ছাত্রাবাস বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। চলতি আর্থিক বছরে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী নিবাসে আরো ২,৭০০ আসন বৃদ্ধি করা হবে। ছাত্রাবাস বৃদ্ধির হার বর্তমানে দৈনিক ৮০ টাকা ছিল, সেটাকে বৃদ্ধি করে 1 ডিসেম্বর 2025 থেকে প্রতি ছাত্রছাত্রী দৈনিক ১০০ টাকা করা হবে। 2025-26 যে চলতি আর্থিক বছর সেখানে অতিরিক্ত 8,81 লক্ষ টাকা এবং পরবর্তী আর্থিক বছরে 2026-27 সেখানে 23,35 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। আগরতলার অভয়নগরে যে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য 100 শয্যা বিশিষ্ট একটি বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হবে, যার জন্য আর্থিক ব্যয় হবে 5,74 লক্ষ টাকা। ক্রীড়া দক্ষতা ও খেলোয়াড়ি মনোভাবের বিকাশের জন্য আগে শুধু সরকারি হোস্টেলগুলোতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হতো। এই বছর যেগুলো এনজিও দ্বারা পরিচালিত হয় সেই হোস্টেলগুলোকেও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হবে। এর জন্য প্রায় 90 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। ইতিমধ্যে 100টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস স্থাপন করা হয়েছে। আরো 70টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে। এর জন্য প্রায় 2,80 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 19 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় 50টি জনজাতি সরকারি হোস্টেলে সৌর শক্তি ভিত্তিক জল পরিশোধক সহ কম্পোজিট সৌর ইউনিট স্থাপন করা হবে। চিফ মিনিস্টার ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 500টি বৈদ্যুতিক অটো বেকার জনজাতি যুবতীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় হবে 20 কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, রেজিস্ট্রেশন, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদির জন্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও এই মিশনের অধীনে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনে অধীনে 30,000 জনজাতি মহিলা তাঁতিকে সুতা বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় 3 কোটি টাকা। বন্ধুগণ, আমার মনে হয় যে আজকের যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে যে ঘোষণা আমরা সরকারের তরফ থেকে আমরা করলাম, আমার মনে হয় এটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম। সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি সেটা ঘোষণা দিলাম। The celebration concluded with cultural performances showcasing the vibrant heritage of Tripura's indigenous communities. The event saw the presence of several high-ranking dignitaries, including Cabinet Minister Ratanlal Nath, State Tribal Welfare Minister, State Cooperative Minister Shukla Charan Nawatia, Chief Secretary J.K. Sinha, Director General of Police Amitabh Ranjan, among others. Reported by Parveer from Khumulung, Chinikhora. Sonamura police, in a successful joint operation with the Border Security Force, have apprehended an individual identified as Babul Mia from the Sri Mantapur area on charges of possessing an illegal firearm and cartridges.
Babul Mia, a resident of the Sri Mantapur Gram Panchayat's Bujhur area, was arrested following a raid conducted based on confidential intelligence regarding illegal weapon possession. The joint police and BSF team conducted the search operation at Babul Mia's residence in Bujhur. During the initial stage of the raid, Babul Mia and his wife Morshida Begum reportedly resisted the officers, leading to a physical struggle with the police team. However, due to the swift action and coordination of the police and BSF personnel, both individuals were eventually subdued and detained. The search of the premises led to the recovery of one firearm and undisclosed number of cartridges. The successful recovery of the illegal weapon marks a significant effort by the security forces to curb the flow of illicit arms in the border regions. Police sources stated that Babul Mia and Morshida Begum were taken into custody and further investigation is underway to determine the source of the weapon, its intended use, and whether the accused has any links to organized criminal activities. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khora. Bishargarh police have achieved a significant success by apprehending the alleged mastermind Ajay Das in connection with the recent sensational robbery of Rs 5 lakh from a local individual. Rs 20,000 was recovered from him today. The arrest follows an intensive investigation into the daring daylight crime that had recently sent shockwaves through the subdivision. Police sources confirmed that Ajay Das was taken into custody from the Bishargarh bypass area based on specific confidential information. The arrest was carried out by a dedicated team of Bishargarh police, including the recovery of 20,000 rupees from his possession. Following the arrest, the police produced the accused before the local court today on Saturday to seek police remand. The remand will allow the investigating officers to conduct a thorough interrogation of Das, which is expected to reveal the identities of his accomplices, the method of the crime, and the recovery of the stolen cash. আমাদের এখানে কিছুদিন আগে একটা রবারি কেস মানে ছিনতাই কেস হয়েছিল। তো এই কেসে তদন্তমূলে আমার থানার যে আইও প্রসেনজিৎ দেবনাথ গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই কেসে ইনভলভ একজনকে আটক করতে সক্ষম হয়। যদিও পুলিশের আন্দাজ পেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু অফিসার এবং অন্যান্য স্টাফ তাকে আটক করতে সক্ষম হয় এবং তাকে থানায় নিয়ে আসে এবং তার কাছ থেকে আমরা 20,000 টাকা উদ্ধার করি। বাকি টাকা এবং অন্যান্য আসামিদের সঙ্গে আছে যেটা তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি এবং যেহেতু আসামিদেরকে কমপ্লেনেন্ট পুরোপুরিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারেনি, তাদের নাম শুধু শুনেছে, তো আমরা তাকে আজকে কোর্টে প্রেরণ করছি টিআই প্যারেডের প্লেয়ার দিয়ে, যাকে ওকে কমপ্লেনেন্ট আইডেন্টিফাই করতে পারে এবং ওর সাথে যারা বাকিরা যুক্ত তাদেরকেও আমরা অতি সত্বর অ্যারেস্ট করার করে Koknaya borokni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komornai koknai borokni langmawo khe hamsa mengphainai simia ayo kolokbo nai
নমস্কার, জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই। আমি জানি এই সময়টায় আপনার মতো আমাদের অনেক দর্শক বন্ধুরা অপেক্ষা করে থাকেন। আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি উপকৃত হচ্ছেন। আসুন আমরা শুনি ঈশ্বরের বাক্য আজ আমাদেরকে কি জানাতে চায়। আমরা বর্তমানে আমাদের এই অনুষ্ঠানে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের জিরোমীয় ভাববাদীর পুস্তকটি থেকে আলোচনা করছি। জিরোমীয়ের প্রথম বার্তা 2য় অধ্যায় শুরু হয়েছে, যেখানে ঈশ্বর জিহুদাকে তাদের দুটো দোষের কথা বলছেন। তারা জীবন্ত ঈশ্বর যেহোবাকে ত্যাগ করেছে এবং নিজের নিজের ঈশ্বর তৈরি করেছে। 3য় অধ্যায়ের 5 পদ পর্যন্ত এই বার্তাই রয়েছে। 2য় অধ্যায় থেকে শুরু করে 6ষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত জিরোমীয় ভাববাদী যে বার্তা দিয়েছিলেন তা তার পরিচর্যা কার্যের প্রথম 5 বছরের, আর তখনও ব্যবস্থা পুস্তক উদ্ধার হয়নি। আর এই সময়েই যুবক রাজা যোশীয় সদাপ্রভুর অন্বেষণ করছিলেন এবং দেশের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনছিলেন। জিহুদা জাতি সদাপ্রভুকে ত্যাগ করে অন্যান্য অনেক কিছুর আরাধনা শুরু করেছিল। যোশীয় প্রাথমিকভাবে সেগুলিকেই পাল্টানোর চেষ্টা করছিলেন। যুবক রাজা এবং যুবক ভাববাদীর যৌথ প্রচেষ্টায় বেশ ভালো কাজ হচ্ছিল। জিহুদি জাতি সাকার আরাধনা শুরু করেছিল, কারণ তা খুব সহজ ছিল এবং লোকে পছন্দ করত, কিন্তু এর ফলে তাদের ভয়ঙ্কর রকমের নৈতিক অধঃপতন হয়েছিল। আসুন আমরা দেখি জিরোমীয় তার 3 অধ্যায় প্রথম পদ। আমরা দেখি লেখা আছে, লোকে বলে, কেহ আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে পর ওই স্ত্রী তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া যদি অন্য পুরুষের হয়, তবে তাহার স্বামী কি পুনর্বার তাহার কাছে গমন করিবে? করিলে কি সেই দেশ নিতান্ত অসুচি হইবে না? কিন্তু তুমি অনেক কান্তের সহিত ব্যভিচার করিয়াছ, তবু আমার কাছে ফিরিয়া আইসো, ইহা সদাপ্রভু কহেন। জিহুদা ভয়ঙ্কর ভাবে পতিত হয়েছিল। সারা দেশ অনৈতিকতায় ভরে গেছিল, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, তবুও ঈশ্বর তাকে তার কাছে ফিরে আসতে বলছেন। 2য় পদে ঈশ্বর খুব নির্দিষ্ট করে তার দোষ দেখিয়ে দিচ্ছেন। আসুন দেখি লেখা আছে 3 অধ্যায় 2 পদ, চক্ষু তুলিয়া বৃক্ষশূন্য গিরি সকল দেখো, কোন স্থানে তোমার সতীলঙ্ঘন না হইয়াছে? তুমি উহাদের জন্য প্রান্তরস্থ আরবীয়ের ন্যায় রাজপথে বসিয়াছ। তুমি আপন ব্যভিচার ও দুষ্ট ক্রিয়া দ্বারা দেশ অসুচি করিয়াছ। ঈশ্বর বিহীনতা মানে শুধু এই নয় যে জীবন্ত ঈশ্বর ব্যতীত কোনো অন্য কিছুর আরাধনা করা। যে কোনো কিছুর কাছে মানুষ যদি সর্বান্তঃকরণে নিজেকে সমর্পণ করে, সেটাই হচ্ছে ঈশ্বর বিহীনতা। পবিত্র বাইবেল বলে অর্থলোভ ঈশ্বর বিহীনতা। কারণ যখন কেউ অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে, তখন সে তার সমস্ত মন, তার সমস্ত সময়, শক্তি, সমস্ত কিছু তার পিছনেই ব্যয় করে। বর্তমান সমাজে মানুষ মন্দ কাজ করার জন্য, অপরাধ করার জন্য, পাপ করার জন্য তাদের সমস্ত কিছু ব্যয় করে। মানুষ যখন ঈশ্বরের দিক থেকে সরে যায়, তখনই সে অন্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর সেটাই তার ভগবান হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ যখন নিজের ইচ্ছা মতো ঈশ্বর তৈরি করে, তখন তারা সেই সব দেবতাকে তাদের মতনই তৈরি করে। মানুষ সেই সব দেবতাদেরই ভক্তি করে যারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো দাবি করে না। ঈশ্বর যখন মানুষকে ডাকেন, সেই ডাক পবিত্র ঈশ্বরের ডাক, সূচি ঈশ্বরের ডাক, প্রেমময় ঈশ্বরের ডাক, আর তিনি চান মানুষও সেই উচ্চতায় উঠুক। মানুষের হীনতার দেহে তিনি বাস করতে পারেন না। তাদের মন্দ ও কলুষিত অভিলাষের সাথে তিনি সহমত হতে পারেন না। ঈশ্বরের পবিত্রতার সমতুল্য না হওয়া পর্যন্ত তিনি মানুষকে আহ্বান করেন। ঈশ্বরের আহ্বান বিশুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ। ঈশ্বরের আহ্বান পবিত্র ও সুখকর, ধার্মিকতাপূর্ণ ও আনন্দদায়ক। ঈশ্বর বলছেন, জিরোমীয়ের সময়ে জিহুদা স্বেচ্ছায় ব্যভিচার করেছে।
আর তার ফলস্বরূপ দেশ কলুষিত হয়েছে। যখন তিনি বলেন চক্ষু তুলিয়া বৃক্ষ শূন্য গিরি সকল দেখো, তখন বোঝাতে চান সেই উচ্চস্থলী সকল কতটা অসুচি ছিল। ঈশ্বরবিহীন লোকেরা যে সমস্ত বেদি নির্মাণ করেছিল সেগুলোই সেই উচ্চস্থলী। সর্বপ্রকার মন্দ কাজ সেখানে হতো। জিহুদা পাপের অতলে তলিয়ে গেছিল। আসুন আমরা বর্তমান সময়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখি। আমরাও কি প্রকৃত ঈশ্বরকে ত্যাগ করিনি? আমরাও কি সেই নৈতিকতা বর্জন করিনি? আমরা সর্বত্র দেখতে পাই অসততা, দুর্নীতি, কুকথা এবং আইন লঙ্ঘন। এমনকি আমাদের সন্তানেরাও সেগুলোই শিখছে এবং সেগুলোই করছে। আসুন দেখি তৃতীয় পদের প্রথম অংশে তিনি বলছেন, তৃতীয় পদ, এই নিমিত্ত বৃষ্টি দ্বারা নিবারিত হইয়াছে এবং শেষ বর্ষাও হয় নাই। ঈশ্বর তাদের বলছেন যে তিনি বিচার শুরু করে দিয়েছেন এবং সেই জন্যই বৃষ্টিকে রদ করেছেন। আজও সেই দেশ শুকনো। তেলের থেকেও সেই দেশে আজ জলের প্রয়োজন বেশি, কিন্তু তারা সেই প্রান্তরের মধ্যে জল পেয়েছিল যা তাদের কাছে খুবই মূল্যবান ছিল। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না ঈশ্বরের বিচার আমাদের উপরেও নেমে আসছে? বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিগত কিছু বছর ধরে একটার পর একটা ধ্বংস বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদের ঘুম ভাঙছে না, আমরা ঈশ্বরের প্রতি ফিরছি না। আসুন আমরা জিরোমীয় ভাবাদীর দ্বিতীয় বার্তার প্রতি দৃষ্টি দিই। 3 অধ্যায়ের 6 পদে এই বার্তা শুরু হয়েছে এবং 6 অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত তিনি সেই বার্তা দিয়ে গেছেন। এই বার্তায় তিনি জিহুদীদের বিপদ গমনের বিষয়ই বলেছেন। বিপদ গমন শব্দটি এই অংশে 7 বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং গোটা পুস্তকে 13 বার। জিরোমীয়ই এই শব্দটি বেশি ব্যবহার করেছেন। বাইবেলের অন্য কোথাও এই শব্দটির বিশেষ ব্যবহার পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র হোশেয় ভাববাদী এই শব্দটি 3 বার ব্যবহার করেছেন। বিপদ গমন মানে রাস্তা ভুলে যাওয়া নয়। বিপদ গমন শব্দের একটা সুন্দর চিত্র ঈশ্বর এখানে তুলে ধরছেন। হোশেয় তার 4 অধ্যায় 16 পদে তিনি বলছেন, হোশেয় ভাববাদী তার পুস্তক 4 অধ্যায় 16 পদ, কারণ স্বেচ্ছাচারিণী গাভীর ন্যায় ইসরায়েল স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে। আপনি গরুকে কখনো ট্রাকে তুলতে দেখেছেন? এটা বেশ কষ্টকর কাজ। সে কিছুতেই স্বেচ্ছায় সে পাটাতনের উপর দিয়ে ট্রাকে উঠে পড়ে না, বরং সে পাটাতনের উপরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বেশি জোর করলে বসে পড়ে এবং গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়। বিপদগমন বোঝাতে ইংরেজিতে যে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যাকস্লাইডিং, আর এই চিত্রটা হলো ব্যাকস্লাইডিং এর বাস্তব ছবি। বিপদগমন বলতে ঈশ্বর এটাকেই বোঝাচ্ছেন, ঈশ্বরের পথে না যাওয়া, তার কথা না শোনা, এটাই হলো বিপদগমন। যখন আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করি তখনই আমরা পিছনের দিকে চলে যাই। যখন আমরা ঈশ্বরের এবং তার ইচ্ছার বিরোধিতা করি তখন ধীরে ধীরে আমরা তার থেকে দূরে সরে যাই। আসুন আমরা পাঠ করি জিরোমীয়ের দ্বিতীয় বার্তা 3 অধ্যায়ের 6 পদে তিনি বলছেন। দেখি লেখা আছে 3 অধ্যায় 6 পদ, যোশীয় রাজার সময় সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, বিপদগামিনী ইসরায়েল যাহা করিয়াছে তাহা কি তুমি দেখিয়াছ? সে প্রত্যেক উচ্চ পর্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে গিয়া সেই সকল স্থানে ব্যভিচার করিয়াছে। ঈশ্বর জিহুদাকে বলছেন ইসরায়েলের থেকে শিক্ষা নিতে। সে তো ইতিমধ্যে বন্দী দশায় চলে গেছে। তিনি তাদের বলছেন, দেখো ইসরায়েল যা করেছিল তোমরাও সেটাই কিন্তু করছো। স্বেচ্ছাচারিণী গাভীর ন্যায় ইসরায়েল স্বেচ্ছাচারী হয়েছে। ঈশ্বর তাকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে রাজি হয়নি, আর তার ফলস্বরূপ তাদেরকে বন্দী হয়ে অন্য দেশের দাসত্ব করতে হয়েছে। ইসরায়েলে যা হয়েছে তা দেখে জিহুদার শিক্ষা নেওয়া উচিত। এই অধ্যায়ের প্রথম পদের শেষ অংশে ঈশ্বর বলছেন, তবু আমার কাছে ফিরিয়া আইসো, ইহা সদাপ্রভু কহেন। তিনি বলছেন, যদিও তুমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছ তবুও তুমি আমার। তুমি যদি ফিরে আসো আমি তোমাকে গ্রহণ করব। আর এই জন্যই হারানো পুত্র, হারানো কন্যা অথবা হারিয়ে যাওয়া পরিবার, হারিয়ে যাওয়া মণ্ডলী কিংবা যে কোনো হারিয়ে যাওয়া দেশ বা জাতি ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে পারে। ফিরে আসার পর সেই হারানো পুত্রকে তার বাড়িতে কেউ পদাঘাত করেনি। সে পদাঘাত পেয়েছিল বিদেশে, যেখানে সে দাসত্ব করত আর অনাহারে থাকতে হতো, কিন্তু তার বাড়িতে তার জন্য তার বাবা সেই ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন।
কিন্তু ইসরায়েল ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসেনি, সে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল, আর তাই তাকে ঈশ্বর বন্দি দশায় পাঠিয়েছিলেন। আর এখন তিনি জিহুদাকে বলছেন, তোমার জন্য এটাই শিক্ষা, সাবধান হও। 7 পদে আসুন দেখি লেখা আছে, 7 পদ। সে এই সকল কর্ম করিলে পর আমি কহিলাম, সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে ফিরিয়া আসিল না, এবং তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী জিহুদা তাহা দেখিল। ঈশ্বর বলছেন তিনি ইসরায়েলকে ফিরে আসার সুযোগ দিয়েছিলেন, ফিরে আসলে ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করতেন, কিন্তু সে ফিরে আসেনি, আর তার বিশ্বাসঘাতিনী ভগ্নী সেটা দেখেছিল। জিহুদার পাপ আরো বেশি। আমার মনে হয় তার দাসত্বের বন্ধন উত্তরের 10 গোষ্ঠী অপেক্ষা আরো কঠিন, কারণ সে ইসরায়েলের বন্দিত্ব দেখেও শিক্ষা নেয়নি। সব থেকে দুঃখের বিষয় হলো আজ আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য আছে, কিন্তু কজন আমরা তা পাঠ করি? লোকে বলে আমাদের দেশে বাইবেল এবং বাইবেল পড়ার স্বাধীনতা আছে, সুযোগ আছে, আর আমিও সেই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, কিন্তু কতজন সত্যি বাইবেল পাঠ করে? জিহুদার সামনে জ্বলন্ত উদাহরণ থাকলেও জিহুদা ঈশ্বরের দিকে ফেরেনি। আর আমাদের হাতে ঈশ্বরের বাক্য আছে, তাহলে আমরা যদি তার প্রতি না ফিরি, তাহলে আমাদের বিচার তাদের থেকে কঠিন হবে যাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য নেই বা ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করার সুযোগ নেই। ঈশ্বর আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন, আর আমরা যদি সেই সুযোগ ব্যবহার না করি, তাহলে আমাদের বিচার কিন্তু সেই রকমই হবে। আসুন এবার আমরা 9 আর 10 পদ একসঙ্গে পাঠ করি। আসুন দেখি লেখা আছে 9 এবং 10 পদ। তাহার ব্যভিচারের নির্লজ্জতায় দেশ অসুচি হইয়াছিল, সে প্রস্তর ও কাষ্ঠের সহিত ব্যভিচার করিত। এমন হইলেও তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী জিহুদা সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত নয়, কেবল কপট ভাবে আমার প্রতি ফিরিয়াছে, ইহা সদাপ্রভু কহেন। 9 পদের অর্থ হলো তারা কাঠ এবং পাথর দিয়ে ঈশ্বর ছাড়া তাদের মতো করে সেই ঈশ্বরের মতো করে বানিয়ে নিয়েছিল। আর 10 পদে খুব স্পষ্টভাবে বলছেন যে জিহুদা ঈশ্বরের প্রতি ফিরলেও সমস্ত অন্তঃকরণের সাথে ফেরেনি। এটা ঠিকই যে রাজা যোশিয়ার তত্ত্বাবধানে একটা পুনর্জাগরণ ঘটেছিল, অনেকেই ঈশ্বরের পথে ফিরেছিল, কিন্তু সমগ্র জাতির সাথে তুলনা করলে সেটা খুবই কম, এবং তাদের ফেরার মধ্যে কোনো আন্তরিকতা ছিল না। বর্তমানে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আগ্রহ হয়তো অনেকটা বেড়েছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা প্রকৃত পুনর্জাগরণ নাও হতে পারে। অনেক লোক বিশ্বাসী হচ্ছে বা অনেক লোক একসাথে প্রভুর বাক্য শুনছে, উপাসনায় আসছে, এটা দেখে কিন্তু ভুল করলে হবে না। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক মানুষ যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার করে, বেশিরভাগই ওপরে ওপরে বিশ্বাস দেখায়। আসুন আমরা 11 পদটা পাঠ করি এবারে। 11 পদ। আর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, বিশ্বাসঘাতিনী জিহুদা অপেক্ষা বিপদগামিনী ইসরায়েল আপনাকে ধার্মিক দেখাইয়াছে। ঈশ্বর পরিষ্কার বলছেন যে জিহুদার পাপ ইসরায়েলের পাপের চেয়ে অনেক বেশি, কারণ দক্ষিণের গোষ্ঠীগুলির থেকে উত্তরের গোষ্ঠীগুলির কাছে সুযোগ সুবিধা অনেক কম ছিল। তাদের কাছে মন্দির ছিল না, তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য ছিল না, তাই জিহুদার বিচার অনেক কঠিন ছিল। আমার মনে হয় আমাদের প্রতিও সেই রকম কঠিন বিচার হবে, কারণ আমাদের কাছে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা আছে, ঈশ্বরের বাক্য আছে, তার মন্দিরও আছে। উত্তরের গোষ্ঠীগুলির কাছে তিনি বার্তা দিয়েছেন, তুমি যাও, এই সকল কথা উত্তর দিকে প্রচার করো, বলো সদাপ্রভু কহেন, হে বিপদগামিনী ইসরায়েল, ফিরে আইসো, আমি তোমাদের প্রতি ক্রোধ দৃষ্টি করিব না, যেহেতু আমি দয়াবান। ইহা সদাপ্রভু কহেন, আমি চিরকাল ক্রোধ রাখিব না। জিরোমীয় তার 3:12 পদ। ঈশ্বর কত করুণাময়, তিনি কত মহান। তিনি ইসরায়েলকে বলছেন যদি তারা তাঁর প্রতি ফেরে, তাহলে তিনি তাদেরকে আবার নিজ দেশে ফিরিয়ে আনবেন। শুধু তাদেরকে একটা কাজ করতে হবে। 13 পদ দেখুন লেখা আছে, ঈশ্বর বলছেন, কেবলমাত্র তোমার এই অপরাধ স্বীকার করো যে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অধর্মচরণ করিয়াছ ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে বিদেশীদের সহিত আপন আচার ভ্রষ্ট করিয়াছ, আর তোমরা আমার রবে অবধান করো নাই, ইহা সদাপ্রভু কহেন। বর্তমান কালে সব থেকে বড় সমস্যা হলো মানুষ নিজেদের পাপ স্বীকার করে না। আজকালকার আত্মিক সভা সমিতিতে অনুতাপের কোনো স্থান নেই। আমি একটা বই পড়ছিলাম, সেখানে একজন লিখে গেছেন
ঈশ্বর তার জন্য কি কি করেছেন। তিনি লিখছেন কিভাবে তার জীবনে এত বড় বড় সফলতা এলো, কিভাবে তিনি এত ধনী হলেন, কিন্তু তিনি কোথাও লেখেননি যে ঈশ্বর তাকে পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন। আমাদের উচিত নিজেদের অধার্মিকতা স্বীকার করা। আপনি কি নিজেকে খ্রিস্ট বিশ্বাসী মনে করেন? তার মানে কি? হয়তো আপনি খ্রিস্টের উপরে নির্ভর করেন, তার উপর হয়তো আপনার ভরসা আছে। আপনি হয়তো বলবেন আপনি খ্রিস্টকে ত্রাণকর্তা রূপে মেনে নিয়েছেন। ভালো। তিনি কি আপনাকে আপনার পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন? মনে রাখবেন, আপনাকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্যই তিনি ক্রুশে আত্মবলি দিয়েছিলেন। আপনাকে খ্রিস্ট বিশ্বাসী হওয়ার জন্য নয়, আপনাকে ধনী করার জন্য নয়, আপনাকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমাদের অপরাধের নিমিত্ত তিনি সমর্পিত হয়েছিলেন। আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অধর্মাচরণ করেছিলাম। জিরোমীয় ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর জিহুদাকে বলছেন, তোমাদের অধর্ম স্বীকার করো। ঠিক একইভাবে তিনি আমাদেরকেও বলছেন, তোমাদের অধর্ম স্বীকার করো। আসুন দেখি 14 পদে লেখা আছে, হে বিপদগামী সন্তানগণ, ফিরিয়া আইসো, ইয়া সদাপ্রভু কহেন। কেননা আমি তোমাদের স্বামী, আমি নগর হইতে একজন ও গোষ্ঠী হইতে 2 জন করিয়া তোমাদিওকে গ্রহণ করিব ও সিওনে আনিব। দেখুন কত দয়ালু আর প্রেমময় ঈশ্বর। তিনি শুধু আমাদেরকে গ্রহণ করবেন তা নয়। দেখুন 15 পদ, তিনি বলছেন, আর তোমাদিওকে আপন মনের মতো পালকগণ দিব, তাহারা জ্ঞানে ও বিজ্ঞতায় তোমাদিওকে চড়াইবে। আমাদের পালক যদি ভালো বাইবেল শিক্ষক হন, তাহলে আমাদের উচিত তার সম্মান করা, তাকে ভালোবাসা এবং তার যত্ন নেওয়া, কারণ এই রকম লোক বেশি পাওয়া যায় না, তারা সংখ্যায় খুব কম। আসুন আমরা দেখি 16 পদ, আর 16 পদ দেখি লেখা আছে, সদাপ্রভু কহেন, সেই সময় যখন তোমরা দেশে বর্ধিত ও বহু প্রজা হইবে, তখন সদাপ্রভুর নিয়ম সিন্ধুক এ কথা লোকে আর বলিবে না, তাহা মনে আসিবে না, তাহারা তাহা স্মরণে আনিবে না, তাহার বিরহে দুঃখিত হইবে না, এবং তাহা আর নির্মাণ করা যাইবে না। এখানে সেই সময় বলতে প্রভু যিশুর 1000 বছরের রাজত্বকালের কথা বলা হয়েছে। এইভাবে জিরোমীয় ভাববাদী পুস্তকের সর্বত্র আমরা খুঁজে পাবো অন্ধকারের মধ্যে এই আলোর উঁকি। আপনি কখনো মেঘলা দিনে হঠাৎ সূর্য উঠে মেঘধনু সৃষ্টি হতে দেখেছেন? জিরোমীয় ভাববাদী পুস্তকে সেটাই আমরা দেখব, ভবিষ্যতের গৌরবময় ভাববাণী। আসুন দেখি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিরোমীয় ভাববাদী কি বলছেন। আসুন আমরা 17 এবং 18 পদ একসঙ্গে পাঠ করি। 17 এবং 18, সেই সময় জেরুসালেম সদাপ্রভুর সিংহাসন বলিয়া আখ্যাত হইবে, এবং সমস্ত জাতি তাহার নিকটে সদাপ্রভুর নামের কাছে জেরুসালেমে একত্রীকৃত হইবে। তাহারা আর আপন আপন দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে চলিবে না। তৎকালে জিহুদা কুল ইসরায়েল কুলের সঙ্গে গমন করিবে, এবং তাহারা একসঙ্গে উত্তর দেশ হইতে, যে দেশ আমি অধিকারের জন্য তোমাদের পিতৃপুরুষ দিগকে দিয়েছি, সেই দেশে আসিবে। এটা একটা ছোট্ট রত্ন, সত্যি এক গৌরবময় ভাববাণী। 19 পদে সদাপ্রভু বলছেন, দেখুন লেখা আছে 19 পদ, সদাপ্রভু বলছেন, আর আমি বলিয়াছিলাম, আমি সন্তানগণের মধ্যে তোমাকে কেমন স্থান দেব, মনোরম্য এক দেশ, জাতিগণের পরম রত্নস্বরূপ অধিকার তোমাকে দান করিব। আমি বলিয়াছিলাম, তোমরা আমাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে, এবং আমার পশ্চাৎগমন হইতে ফিরিয়া যাইবে না। ঈশ্বর বলছেন, তোমরা আমাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো জিহুদি ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকেনি। তিনি ইসরায়েলের পিতা, আর ইসরায়েল তার পুত্র। দাউদকে তিনি কখনো পুত্র বলেননি, কিন্তু দাস বলেছেন। তিনি মসিকে কখনো পুত্র বলেননি, কিন্তু দাস বলেছেন। কিন্তু এই অনুগ্রহের যুগেই আমরা তার সন্তান রূপে পরিচিত। আমরা সত্যি খুব আশীর্বাদ ধন্য। সাধু জন লিখিত সুসমাচারের 1ম অধ্যায়ের 12 পদে লেখা আছে, কিন্তু যত লোক তাহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে যাহারা তাহার নামে বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন। যারা শুধু তার নামে বিশ্বাস করে, তার উপরে নির্ভর করে, তাদের আর অন্য কিছু করার দরকার নেই, তারা ঈশ্বরের পুত্র হয়। যারা তাকে ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করে, তারা পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার সাথে সাথে ঈশ্বরের সন্তান হয়। 22 পদে ঈশ্বর বলছেন, দেখুন লেখা আছে 22 পদ, হে বিপদগামী সন্তানগণ, ফিরিয়া আইসো, আমি তোমাদের বিপদ গমন রোগ ভালো করিব।
দেখো, আমরা তোমার কাছে আসিলাম, কেননা তুমি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। সদাপ্রভু বলছেন তিনি আমাদের সুস্থ করবেন। আপনি কি বারবার বিপদগামী হন? তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কোনো ছোট ক্ষত আছে। ঈশ্বর বলছে তার কাছে আসলে তিনি আপনাকে সুস্থ করবেন, সেই ক্ষত আরোগ্য করবেন। 23 পদে আসুন দেখি, আমরা লেখা আছে 23 পদ, সত্যই উপপর্বতস্থ সমস্ত গিরিস্থ লোকারণ্য মিথ্যা মাত্র, সত্যি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে ইসরায়েলের পরিত্রাণ। রাজা দাউদ তার 121 গীতে বলছেন, আমি পর্বতগণের দিকে চক্ষু তুলিব, কোথা হইতে আমার সাহায্য আসিবে? কোথা হইতে আমার সাহায্য আসিবে? উঁচু উঁচু পাহাড় থেকে কোনো সাহায্য আসে না, পরিত্রাণ আসে সদাপ্রভু থেকে। আর এই উপলব্ধি হওয়ার পর দেখি কেমন ভাবে অনুতপ্ত হতে হয়। আমরা দেখি আসুন 25 পদে লেখা আছে, জিরোমীয় 3:25 পদ, আইসো আমরা আপনাদের লজ্জাতে শয়ন করি এবং আমাদের অপমান আমাদিগকে আচ্ছাদন করুক, কারণ আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা করিয়াছি, বাল্যকাল হইতে অদ্য পর্যন্ত করিয়াছি, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অবধান করি নাই। জিহুদা তার পাপ স্বীকার করেনি। জিরোমীয় ভাওবাদী তাদের হয়ে পাপ স্বীকার করছেন এবং নিজের পাপ স্বীকার করছেন। একটুখানি পাপ স্বীকার করলে আমাদের কিছু ক্ষতি হয় না। আমরা ঈশ্বরের অনেক আশীর্বাদের কথা শুনে থাকি, ভালো, সেগুলোর জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু আপনি কি কখনো এই রকম পাপ স্বীকারের বিষয় শুনেছেন যে আমরা ঈশ্বরের গৌরববিহীন হয়েছি? আপনি নিজে কখনো কি উপলব্ধি করেছেন যে আপনি ঈশ্বরের গৌরববিহীন হয়েছেন? ঈশ্বরের কাছে গিয়ে তাকে বলেছেন যে আপনি তার গৌরববিহীন হয়েছেন? ঈশ্বরের কাছে আমাদেরকে নত নম্র হতে হবে। জিহুদা নম্র হয়নি, নত হয়নি, তাই ঈশ্বর তাকে বন্দি দশায় পাঠিয়েছিলেন। আমার প্রায় চিন্তা হয়, ঈশ্বর কি আমাদেরকেও এই একইভাবে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন? এখনো সময় আছে, আমাদেরকে তার কাছে নত নম্র হতে হবে। আসুন আমরা ঈশ্বরের সামনে নম্র হই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন। আর আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্য আপনার সঙ্গে কথা বলছে। আসুন আমরা নত হই, নম্র হই ঈশ্বরের সামনে। আমাদের কোনো যোগ্যতাই ছিল না, তিনি নিজ গুণে আমাদেরকে মনোনীত করেছেন। আসুন প্রার্থনায় যাই। আর আমি চাইবো এই সময় আপনি আমার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিন। আসুন প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় পিতা, প্রভু তোমার ধন্যবাদ, স্তুতি, প্রশংসা করি। নিতান্তই অদম অযোগ্য যে আমরা পিতা, তুমি আমাদের প্রতি মমতা করেছো, তোমার দয়া অনুগ্রহ দেখিয়েছো, আমাদেরকে তুমি মনোনীত করেছো, তোমাতে স্থান দিয়েছো, তোমাকে পিতা বলে ডাকার সুযোগ দিয়েছো। প্রভু, আমাদের এই যোগ্যতা ছিল না। ধন্যবাদ দিই আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধুর জন্য প্রভু, যে আজকে আরেকবার তোমার এই জীবন্ত সত্য তাদেরকে নতুনভাবে তুমি বুঝতে, উপলব্ধি করতে সাহায্য করলে। প্রার্থনা করি আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে, তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেককে তোমার পবিত্র পরাক্রমে সুস্থ রাখো, সুরক্ষিত রাখো এবং এইভাবে তোমাতে বেড়ে উঠতে দাও প্রভু, যে তুমি তাদেরকে তোমাতে সংস্থাপিত করেছো। স্বর্গীয় পিতা, সে প্রত্যেক আত্মা প্রাণকে তোমার আশীর্বাদ অনুগ্রহে পূর্ণ রাখো, সুরক্ষিত রাখো, সুস্থ সবল রাখো, তোমাতে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করো। তোমার যিশু নামে ভিক্ষা দয়া করে শ্রবণ ও গ্রহণ করো। আমেন। আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠান আপনার নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। ঈশ্বরের বাক্যের এই বিস্তারিত আলোচনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বিশেষভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলেছে। আমরা খুব খুশি হব যদি আপনি এই বিষয় আমাদেরকে আরো বিশদে জানান। একই সঙ্গে আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনার প্রার্থনার বিষয় সকল জানাতে পারেন। আমরা আপনার জন্য নিশ্চয়ই প্রার্থনা করব। আগামী অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে। ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ রাখুন ও সুরক্ষিত রাখুন। প্রিয় বন্ধু, আসুন আমরা আজকের প্রশ্ন উত্তরে আসি। গতকালের প্রশ্নের উত্তর অপশন এ 8। আজকের প্রশ্ন, ঈশ্বর কাকে পুত্র বলেছিলেন? অপশন এ জিরমিয়কে, বি দাউদকে, সি মশিকে, ডি ইসরায়েলকে। প্রিয় বন্ধু,
এই প্রশ্নের উত্তর আগামীকাল সন্ধ্যা 6টার মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি সহকারে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা সহ 9433497235 এই নম্বরে SMS বা লিখে পাঠাবেন। যদি আপনার এই অনুষ্ঠান ভালো লেগে থাকে তাহলে এই নম্বরে একটি মিসড কল করুন, তাহলে আপনি পরের বারে বিজয়ী হতে পারেন।
जों साक साकनो बैबाय मंखजाकना मुसुं लायो मैतक थाइजाकनि मुसुं लायो एलेम बाक्साओ काइटनि सामं थाइदि हाके बरगक गोदो मारमै गोथां टं साक नना मैतक थाइ दंबायबाना Auntie, auntie, matagadi auntie. Among papa, ani lama belai no zungjalo kalaisa salbru no tekomani tongo. Awan andi nang kaitor tongo hindi jeng suriyame.
Saboni ng Agartala. Sabona ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo din atong plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Tiaba dang mani sora oro zaknai purang mo. Kok shanai halong chiro khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinaro chini khora. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেন নাংকুকমানি চিনি মকল চেংনো জরানো টংথংনা বাগি চুবাও
Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narak di 90% vision loss cheng jora jora o check up thaisang mabaino mathage man. Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagai shalbubrum no tong. Borong ni modern equipments the skilled shak hamnai nei ro jefrupano tongo norog ni bagai. Ashwini Netralaya ni bakhakte o shamatai ni jotono no khaka hamya far. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. চকোবিল স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now.
Chini lang mani joto jorano, belai keno nangkuk mani. Chini mokol cheng no jorano, tong thang na bagi chubao. Haifano cheng, chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narak di. 90% vision loss cheng jora jora wo check up plaisang mabaino mathage man. Ashwini Netralaya, norog ni mokol ni hamkrai ni bagi, shalbubrum no tong. Borong ni modern equipments, the skilled shak ham nai nei ro, jefru phano tongo norog ni bagi. Ashwini Netralaya ni bakhakte, o shamatai ni jotono no khaka ham ya fari. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolong ka ang Sunita Morashik, nurukso to lam shugo sinita busok sorani kog borokok tumawo. Pulano fadi na layano tini ni kog tuma bokrogrok. Charshalo Bisha Monani 150 Asimani Shani Bishing the Genetic Productivus Palajaka, Kumluni Kobe Academy, Manjaka Hasti Montreal, Professor Dr. Malik Shaha, MP Rajipota Jarji, MP Pritishing Devino Kobe de Kumanato. Joshua Travel Bus Department in Lois Takon by Bogovan Bisha Monday 150 Asimani Shamati. Razokarago Yuko Klansaka Shirley, Manjaka Hasti Montreal, Professor Dr. Malik Shaha, visiting Hospital for Rupert within the Burma. Department is Secretary Director of Kobe de Kumanato. With the Kokumani visiting this number, Tanani Police State based 70,000 site of movements to Montopur Amsani, Babul Miani Nogoret Klayamanzaka, Shilate Cardrits, Abuniagolong in Okong Babul Miate, being the Moshida Becomnaris Psycho Police. Shali Shaltam Sikang Bishokor Amsi of 5 leg rank ship, Robert Langzamani Party Mungoker Zaporok Zaporok Laika, Bishokor Tanani Police, Pinya Command got 20,000 case rank, Jashalabana Hangur of Nagoti Shaka Police.
Partial Horo Kisses of Him Long Commodore Manik Bandar Siprayam Tanglo Horsho Daka. Abaikino Halahali Bazani Horokta Borokni Palo Post by Shukro Plazamani Koktuma. Abai Batim Koktuma Mankan Kino Shalo. Sobre Zamani Taylor Baran and Tanka CPM Dolai Hangor Committee in Tangong Origin Rasa Kuwait Ro. Haino hai Sunamura Thanani Police BSF DSR Sunamura Forest Boxanagar Forest Thaza Tudor Mumbai Sunamura Thanani Doni Rampur Amsaini Kaitham Caesar Shiti Bagan District Khaizakha Fiababati Mungo Khorosan Phano Romiman Mani Koktuma Kore Joshua Unukota Hankor Zondi for Assembly in Rangrung Tea Garden High School Tungno Clavo, Jonathan Gorobi was Palazaka, Pupang Busawa to the money to sing the Ashani Pandara Jim show the accommodating Koroi. Tabukokuma Shukroboy. Joshua Bisha Mundani 150 Asimani Shani Bishing the Genetic Group Divas Palazaka, Kumluni Kumbe Academy, Manjaka Hastini Montreal, Professor Dr. Manik Shaha, MP Rajipota Charji, MP Kritishin Devino Kobo de Kobonaton Ro. मंचे विशेष अतिथि राजो आलोकित करें गणमान्य अतिथिगणों का हम एक-एक करके आज के स्वर्णिम अवसर पर जनजातियों का सम्मान गर्व भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर महोदय সঙ্গে রয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিরা সবাই মিলে প্লিজ আরো একবার জোরদার করতালি হোক बनाए बने फिर आप सभी कलाकारों ने जो आज यहाँ प्रस्तुति दी है आपने केवल त्रिपुरा की समृद्ध जनजातीय परंपरा को जीवित नहीं किया है बल्कि हमें ये दिखाया है कि जब ভগবান বিরসা মুন্ডানে আসামানি সামলতি হাকতর পালাই জাগো জনজাতি গৌরব দিবস জনজাতি গৌরব দিবস নতি হাজরাবিরাম নি কতর পান্ডা খাইজাকা খুমলুনি খুমবি একাডেমি ও বুফাং বসাবো তিলমানি বিশিং তে আসালনি পান্ডানো চেংছাওই রেখা হাসনি মন্ত্র অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা আবনি আগলনো চেংজাকা পান্ডা ওক সানানি থাঙ্গে হাসনি মন্ত্র অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সাকা হাগতনি মন্ত্রী বখরক ওয়াইরে ওয়াইনু সাওই তঙ্গ জনজাতি রকনি ডেভেলপমেন্ট অংয়া হনকে হাগতর ডেভেলপমেন্ট ইংলাখনে আবাইকেনো হাগতনি কেসা মন্ত্রী বখরক Atal Bihari Bajpayee Choraubo Janajati Rokni Department Nam Zakmani Saboni ng Agartala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo din atong plaza. Hastini thungkrung tongkhor. Fiaba dangmani chorawo rozak nai purong mo. Kok shanai holong chirok hognai hastini hapong khatai. Choyoi nai tong dinoro chili khora. Mani joto jorano belai kheno nangkuk mani chini mokol cheng no jorano tong thangna bagi chubau haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango muito narak di
90% vision loss ching jora jora o check up thlaijang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bage shalbubrum no tong borok ni modern equipments the skill shak hamnai nei rok jefru phano tongo norok ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte o shamatai ni jotono no khaka hamya fare hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Chief Minister Dr. Manik Shah today addressed the critical challenges facing journalism, specifically citing the rising trend of fake news, half-truth reporting and the use of divisive tactics during elections during the National Press Day celebration at the Swathantra Academy Auditorium in Agartala. The two-day Unity Promo Fest, an initiative by the Tripura Tourism Department aimed at promoting the state's culture and boosting its tourism sector, was inaugurated today by the Governor Indrasena Reddy Nallu at the Ishwar Chandra Vidyasagar College ground in Bilonia. The Forest Department conducted a successful raid in the forest of the Purathal area today, leading to the recovery of the illegal sawmill and a large quantity of illicit timber. The operation highlights the ongoing threat posed by the forest bandits, who are continuously destroying the state's valuable natural resources. A political controversy has erupted in the Barjala Assembly constituency after senior CPIM leader Amal Chakravarti filed a complaint against BJP Mandal leader Tinku Brata Das at the NCC police station.
The West Tripura District Level Youth Festival and Science Fair was successfully held today at the Suryamani Nagar Higher Secondary School in the capital, marking a significant event for the district students and youths. Political tension flared in the Kamalpur subdivision today as supporters of the left parties staged a road blockade in Halhali to protest the alleged attack and vandalism of a CPIM party office during a victory procession taken out by the workers of the BJP. Similar incidents are also reported to have taken place in Manik Bandar. The safety of Agartala street at night has become a serious concern as the frequency of incidents involving intoxicated drivers is reportedly on the rise. These drivers are increasingly losing control of their vehicles, putting the lives of pedestrians and other commuters at severe risk. Bringing to you the news of the day. Chief Minister Dr. Manik Shah today addressed the critical challenges facing journalism, specifically citing the rising trend of fake news, half-truth reporting and the use of divisive tactics during elections during the National Press Day celebration at the Sukanta Academy Auditorium in Agartala. National Press Day was officially celebrated today at the Sukanta Academy Auditorium in Agartala, organized by the Information and Cultural Affairs Department of the state government. The event was inaugurated by the Chief Minister lighting the ceremonial lamp. The event was also attended by former High Court Justice Arindam Lod, ICA Secretary P.K. Chakrabarti, ICA Director Bimbisar Bhattacharya, Agartala Press Club President Pranab Sarkar, Senior Journalist Manas Pal, Tripura Electronic Media Society Secretary Sorojit Pal, Agartala Press Club member Ranjit Debarma, and numerous working journalists and camera persons from the state. Perception of law and order problem. Serious law and order problem. কতগুলো মেয়ে ছেলে সাজে বা ছেলেগুলো মেয়ে শুধু ঘোরাফেরা করছে, এটা ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম, এর জন্য পুলিশ গেছে। নেক্সট, কিন্তু আমি যদি এলজিবিটি রাইটস সম্পর্কে জানি, এই যে লেসবিয়ানস, গেজ, বাইসেক্সুয়াল এন্ড ট্রান্সজেন্ডার্স, তাদের সম্পর্কে যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে যদি আমার জানা থাকতো, তাহলে হয়তো আমি লিখতাম 5 youths apparently belonging to the LGBT community were moving etc. তাতে পাবলিক রিঅ্যাকশনটা কি হতো? আচ্ছা, আমাদের এখানে এলজিবিটি আছে, তারা এরকম এস্টাবলিশ দেয়ার রাইটস এন্ড অল। তো তখন এটা ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম না হয়ে, ল অ্যান্ড অর্ডার ইস্যু না হয়ে, এটা হয়ে যেত সোশ্যাল ইস্যুস। You see this, only your knowledge, only adding your, only one word, LGBT, apparently, seemingly LGBT, next, can, this is very interesting. বাবুরাম সাপুরের সেই লোকের সাপ হয়ে থাকতে হবে। সাপুর নাম রাখুন, সাপ নাগরাজ নাম রাখুন, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা দীর্ঘ সময় ধরে দেখলাম আমাদের দুই বন্ধু খুন হয়ে গেলেন এই রাজ্যে। যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন এই রাজ্যের, এখানে আমাদের সঙ্গে মঞ্চে, ওনাকে সাক্ষী রেখে, উপস্থিত সবাইকে সাক্ষী রেখেই বলছি, আমাদের দুই বন্ধুর বিচার তো আমরা আজ অব্দি পেলাম না। স্বাধীনতা উনি বলবেন, উনি স্বাধীনতা শেখাবেন আমাদের। রিসেন্টলি উনি সমর্থন করছেন এমনি সোশ্যাল মিডিয়ার এমনি কিছু ক্লিপিংস, আমি অবাক হয়ে যায়, যেটা ওর একজন সহযোদ্ধা, হয়তো ভিন্ন মতের বা ভিন্ন ইডিওলজি, কিন্তু উনি সমর্থন করছেন। আজকে উনি স্বাধীনতার কথা বলছেন, যিনি গতকাল অব্দি, যার সময় আমাদের দুজন
সহযোদ্ধাকে আমরা হারিয়েছি। এই রাজ্যের প্রথম নিউজ চ্যানেল করেছি আমরা প্রাইম ফোকাস, যেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এমনি বহু চ্যানেল বন্ধ হয়ে গেছে, বহু পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে গত 30-35 বছরে। যখন কেউ স্বাধীনতার কথা বলবেন, স্বাধীনতা চাইবেন, মুক্ত ভাবে প্রেস কাজ করুন সেটা বলবেন, তার আগে আমাদের বিজ্ঞাপন পলিসির দিকেও তাকাতে হবে, আমাদের খাদ্য দিতে হবে, এর উপর আমরা বেঁচে থাকি। যদি আমরা সেটুকু না পাই, আমরা স্বাভাবিকভাবেই পেড নিউজ করব, স্বাভাবিকভাবেই আমরা বিপথে পরিচালিত হব। আর আমরা বিপথে পরিচালিত হলে গণতন্ত্রের সর্বনাশ হয়ে যাবে, আমাদের চোখ সরে যাবে। আপনারা গদি মিডিয়া বলে দেবেন, কিন্তু আপনারা জানেন না আপনার ভাই না খেয়ে এসছে, সারারাত্র জেগে কাজ করে এসছে। তাই আমি অনুরোধ করব, প্রেস ডে যেন সত্যিকারের অর্থে প্রতিপালিত হয়। আজকে এই রাজ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। এই মঞ্চে যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসে আছেন, উনি জার্নালিস্টদের আক্ষরিক অর্থেই ভালোবাসেন। আমাদের সমস্ত সমস্যায় উনি মন দিয়ে শোনেন। তাকে সামনে পেয়ে, মঞ্চে পেয়ে এই কথাগুলি বলতে পেরে আমারও ভালো লাগছে। আমার সহযোদ্ধা যারা আছেন এখানে, তারাও নিশ্চয়ই সেটা অনুভব করবেন। কিন্তু তার কাছেও আমাদের দাবি থাকবে এই প্রেস ডেতে কোনো সাজানো গোছানো কথাবার্তা বলার অভ্যাস আমার নেই, যেন আমরা যেন খেতে পারি, আমরা যেন সঠিকভাবে কাজ করতে পারি, আমাদের উপর যেন কোনো আক্রমণ না আসে। তাহলেই আমরা আগামী বছর আবার এমনি করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রেস ডে পালন করতে পারব। এর আগে আপনাদের সবার প্রতি রইল অভিনন্দন, বড়দের প্রতি রইল আমার প্রণাম। আপনারাও প্রত্যাশা রাখবেন আমরা যেন অন্য একটা ভোটে স্বাধীনতাকে বুকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। আর আমরা দায়িত্ববান হব, আমাদের কথার মধ্যে, আমাদের আচরণের মধ্যে স্বাধীনতার নামে যেন কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা না থাকে। যদি থাকে, তার জন্য অবশ্যই এক্সিকিউটিভ রোল এক্সিকিউটিভরা প্লে করবেন, জুডিশিয়ারি প্লে করবেন। ফ্রিডম অফ স্পিচ মানে যা ইচ্ছে তা বলার বা যা ইচ্ছে তা লেখার খাতা নয় এটা। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। আমি বলবো, গোটা বিশ্বে মিডিয়ার থ্রেট কি, এত বছর পর, বিবর্তনের এত বছর পর মিডিয়া, এখন এআই যুগ চলে এসছে, মিডিয়ার বিবর্তনের এত বছর পর কি থ্রেট আমাদের সামনে? আমাদের সামনে থ্রেট হলো মিস ইনফরমেশন, যেটা এবারের প্রেস কাউন্সিলের থিম, যেটা মানুষ খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন আমাদের কাছে। এটা নিয়ে খুব চিন্তিত সবাই। আজকে দেশের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজকে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, মিডিয়াকে ডেকে বলেছেন, আপনারা অনেকে অনেক জিনিস আমাদের সমাজের মধ্যে গুলিয়ে ফেলে, যে সোশ্যাল মিডিয়া কি আসলে কি মিডিয়া? সোশ্যাল মিডিয়া, প্রেস কাউন্সিল যখন নতুন নতুন চেয়ারম্যান হয়, তখন আমি একটা মেসেজ পাই, আমি যাই, আমি সব ব্যাপারে জানি প্রেস কাউন্সিলের অ্যাক্টিভিটিস। সোশ্যাল মিডিয়াকে প্রেস কাউন্সিল আজও মিডিয়া হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। আমি যখন প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলাম, আমরাও প্রেস ক্লাবে সোশ্যাল মিডিয়াকে আমরা আটকেছি, কারণ প্রেস কাউন্সিল ক্লিয়ারেন্স দেয়নি। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার নামে যেভাবে তালিবালিপ্ত করা হচ্ছে, এটা সাংঘাতিক উদ্বেগজনক। আমাদের রাজ্য প্রান্তিক রাজ্য, ছোট রাজ্য, সবাই সবাইকে চেনে, কিন্তু যেভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিস ইনফরমেশন এর নাম দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া পেজ খুলে যেভাবে, ধরুন একটা জিনিস, রাজ্যের যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে হয়েছে, ওনার জীবনযাত্রা এই শহরবাসী দেখেছে, আমরাও দেখেছি। দীর্ঘ লড়াই, স্বচ্ছতার সাথে ডাক্তারি প্রফেশন করে ডাক্তারদের পড়াতে উনি এমন একটা জায়গাতে গেছেন। আমার সোশ্যাল মিডিয়া পেজ আছে বলে আমি একটা গালি ছিটিয়ে দিলাম, আমি একটা বাজে কমেন্টস করে দিলাম। ইদানিং দেখবেন একটা নিউজ খুব ভাইরাল হচ্ছে যে মিস ইনফরমেশন নিয়ে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে, ফেক নিউজ নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে, প্রেস স্টিকার নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই চিঠিটা কিন্তু আমি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসককে দিয়েছিলাম। বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক, যখন আমি দেখছি অ্যাক্সেস হয়ে গেছে, তখন আমি বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক একটা চিঠি দিয়েছিলাম, এই সেক্টরে এগুলো করা হচ্ছে। তখন মাননীয় জেলা শাসক একটা ইনকোয়ারি অর্ডার দিয়েছেন,
কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এসপিকে এবং আইজিপিকে উনি বলেছেন। আমি আজকে প্রেস ডে নিয়ে সবাই বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছে। আমি শুধু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই আবেদন করব যে যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার নামে একাংশ মিস ইনফরমেশন তৈরি করে, ফেক আইডি করে, ফেক নিউজ করে। In his address, the Chief Minister identified the spread of false and half-true news, particularly during elections periods, to promote division as a major challenge for journalists. He stressed that creating an environment conducive to truthful and impartial reporting is the biggest task for the media today. CM Saha acknowledged that while the Constitution does not explicitly mention the freedom of the press, the Supreme Court has repeatedly affirmed journalist freedom. Dr. Sahab spoke about the necessity for media organizations to maintain balance in their reporting. মিথ্যা সংবাদ, এখানে বলা হয়েছে অর্ধসত্য প্রচার, নির্বাচনের সময় বিভাজনমূলক কৌশল, অনলাইন হেট স্পিচ, এই যে প্রবণতা আজকে যে একটা শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে সাংবাদিকদের জন্য, সত্যিকারের অর্থে যারা সাংবাদিক তাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। কিভাবে সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করবে এবং যে একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা তাদের জন্য এখন একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। এখানে যেটা বলা হয়েছে যে সংবিধানের 119(1)(a) মত প্রকাশ ও বাক স্বাধীনতা যদি আমরা বলি মিডিয়ার প্রাণশক্তি, এবং এটাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে কিন্তু এখন স্বীকৃতি দেয়। এখানে জাস্টিস অরিন্দম বলেছেন যে ফ্রিডম অফ প্রেস কিন্তু লেখা নেই কোথাও, কিন্তু ফ্রিডম অফ প্রেস নেই, কিন্তু সংবিধান নেই ঠিকই, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বারবার বিভিন্ন সময় ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে এর মধ্যেই কিন্তু আপনার যে ফ্রিডম অফ প্রেসের কথাটাও কিন্তু এখানে অন্তর্নিহিত আছে। কাজে এর মধ্যে আপনাকে চলতে হবে। যেটা একটু আগে বলেছেন যে বিশেষ যেরকম যারা প্রেস কিন্তু অনেক জায়গায় যেতে পারে, তো আগে বললেন যে টেররিস্টদের যে আখড়া আছে সেখানেও যেতে পারে, কোনো জায়গায় যেখানে সাধারণ মানুষ যেতে পারে না সেখানেও আপনাদের কিন্তু অবাধ নথি, ঠিক আছে, আপনারা সেটা কিন্তু কালেক্ট করতে পারেন, এবং এটা একটা স্বাধীনতা আমি মনে করবো আপনাদের জন্য একটা বিরাট ফ্রিডম। এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, নৈতিকতা, আইন শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, এগুলো কিন্তু আমরা মাথায় রেখে যদি আমাদের সংবাদ পরিবেশন করি তাহলে সবার ভালো হবে, নিজেদেরও ভালো হবে, সবার ভালো হবে। আমার মনে হয় যে একটু আগে আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলছিলেন যে এখানে বিভিন্ন সময়ে যে ফেক নিউজ ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়াতে হচ্ছে, উনি একটা চিঠি দিয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট ডিএম সাহেবকে দিয়েছেন। আমরা চিন্তা ভাবনা করছি এগুলো, এরও আইন টাইন আছে অনেকগুলো, সেই আইন মতো আমরা আবার এটাই মনে না যে তাদের উপর আমরা প্রেশার, মানে সাংবাদিকতার উপর আমরা প্রেশার আনছি, সেই রকম যাতে না। The Chief Minister also raised concerns about the growing tendency to spread rumors through social media. The Chief Minister described journalists as the mirror of society and called the skillful collection and presentation of the news an art form. সৎ, নির্ভীক এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে সাংবাদিক পেশায় তারা নিযুক্ত ছিলেন। আজকের এই মঞ্চ থেকে তাদের দুজনকে অভিনন্দিত করা হচ্ছে, সংবর্ধিত করা হচ্ছে। প্রথমে আমরা সংবর্ধনা তুলে দিচ্ছি শ্রী প্রাণময় সাহা, তার হাতে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানাবো। তাদের এই মঞ্চে সংবর্ধিত করা হচ্ছে এবং একটি স্মারকও তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। স্মারকগুলিতে যেখানে লেখা রয়েছে ত্রিপুরা সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর জাতীয় প্রেস দিবস 2025 উদযাপন অনুষ্ঠানে সাংবাদিক শ্রী প্রাণময় সাহা মহোদয়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন। আনন্দ প্রাণীশু রাজ্যে সংবাদপত্রের বিকাশ ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আপনার অনন্য সাধারণ অবদান নিঃসন্দেহে আগামী প্রজন্মকে নতুন পথে। Reporter Pranav from Agartala, Chini Khorang.
The two-day Unity Promo Fest, an initiative by the Tripura Tourism Department, aimed at promoting the state's culture and boosting